салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. фреконс 11262، суръати нишонӣ 27500. поляризатсия HFEC 5/6. салом ва дуруд бародарону хоҳарони гиромӣ. инак мо марафони барномаҳои дастгирии Бадахшонро давом медиҳем. ҳоло навбати ман аст. ман аз тамоми дӯстон хоҳиш мекунам ки дар рафти барнома ба мо кӯмак кунед. агар шумо навору ҳар чизе доред, метавонед ба мо бифиристед. мо иншоалло дар барномаҳой мегузорем ва шумо бо мо бошед. ман ҳозир аз бародарони техникӣ хоҳиш мекунам, агар садои ман ҳаст, ишора кунанд ки ҳаст садо.
خب به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، هموطنان، چنانکه که شما آگاهی دارید، امروز در بدخشان، در یکی از منطقه های مهم برای وطن ما، یک وضعیت ناگوار است. انشاءالله ما در این برنامه ها سعی کوشش میکنیم که برادران بدخشانی را دستگیری کنیم و من از یک و یک شما خواهش میکنم که در برنامه های ما با ما باشید، فعال باشید و سعی و کوشش کنید که نگذاریم باز هم در بدخشان، در یکی از منطقه‌های مهم تاجیکستان، جنگ و خونریزی باشد. درست است که امروز حکومت تمام وسایل کوشش را دارد که در تمام تاجیکستان را، یعنی بدخشان مثل دیگر منطقه‌های تاجیکستان شکند، یعنی اون چیزی که با اصطلاح مردمی بزانو بزند. پیشتر از ما برنامه داشت برادر جمشید یاروف. در این برنامه اونها اگر شما تماشا کرده باشید، تمام جنبه های حقوقی این قضیه رو بررسی کردن. خیلی سخنهای جالب گفته شد، یعنی که چگونه حکومت میخواهد با این دسیسه ها، با این چون عادت کرده است، با اون عادتش شهروندان رو همچون گناهگار بداند در هر مسئله روزمره. امروز نوبت محمد باقر است. ما سعی و کوشش میکنیم هم با دستی هم با برادران بدخشانی، با برادران دیگر منطقه‌های جمهوری سعی و کوشش میکنیم که نگذاریم که حکومت محمد باقر رو زندانی کند، چون زندانی کردن محمد باقر این معنای آن را دارد که شکستن بدخشان است. یعنی این شروع می شود با شکستن بدخشان. اگر ما بتوانیم محمد باقر را از چنگال این ظالمان امین بداریم، حساب کنید که ما در این مرحله پیروز شدیم. خب برادران عزیز، چقدر که شما آگاه هستید، من از برادران تکنیکی خواهش میکنم که در اینجا من یک چند نوار از برآمد رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نوردین سعید آماده کردم. من میخواهم که شما با یک جایگی این نوار رو تماشا کنیم، بعد برویم بپردازیم بر انالیز این پریس کنفرانسی که نوردین سعید داد، یعنی که رئیس رادیو تلویزیون چی گفت و چرا چنین گفت. خواهش میکنم از برادران تکنیکی که اگر ویدیوها آماده باشن بگذارن ویدیو را، بعد دوام میکنیم برنامه. حالا 96 شبکه دولتی و خصوصی تلویزیون، رادیو و استودیوهای استحصال محصولات اودیو ویدیو ویزوالی در تاجیکستان عمل میکنند. از این 14 تلویزیون و 10 رادیوی دولتی است. اگر خواهید من نامش گیرم، بیاید وقت شما را نگیرم. شما خودتان میدونید 14 تا تلویزیون دولتی است، 10 تا رادیوی دولتی است. انا کنم گذشته از این 18 تلویزیون خصوصی، 14 تلویزیون ناقلی هست، 22 رادیوی خصوصی و 14 استودیوی استحصال محصولات اودیو ویدیو ویزوالی فعالیت میکنند در حدود تاجیکستان. من با معلومات همه شما باید رسانم. پیشبرنده سیاست دولت در ساحه اطلاعات کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است. ما تطبیق کننده سیاست دولت در ساحه اطلاعات در جمهوری تاجیکستان هستیم. همه این مؤسسه ها از کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اجازت پیشبردی فعالیت میگیرند. در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بازرسی دولتی در ساحه تلویزیون و رادیو شنوانی من با رهبری محترم کریم زاده تاج‌الدین عرضی هستی میکند.
همه اینا رو فعالیتشون زیر نظارت است. با همه این مؤسسه ها ما شرطنامه بستگی هستیم، با ما در جریان هستند، در همکاری هستند. ما از خزینه همون چهل میگن از بایگانی همون بعضا برای این رادیوها چی میتیم موادها رایگان میتیم جهت پخش کردنشون. مثلا تئاتر هست، رادیو و تئاتر در نزد میکروفون ما داریم، این چیزها رو بعضا پخش میکنیم. خوانش بدیعی هست، دیگر چیزا وقتی شما را من نگیرم. عینا نمیشه رادیو هم ما در جریان هستیم، در همکاری خوب هستیم. من به سوال شما جواب دادم. مرحبا. تشکر از برادران تکنیکی. ببینید آقای نوردین سعید در این نشست مطبوعاتیش خودشون گفتن که در تاجیکستان 96 استودیوی تلویزیونی، رادیو و اون استودیوهای برای نوار آماده‌کنی هستند. یعنی از این 14 تلویزیون دولتی است. در عموم 96 منبع اطلاع رسانی است که اگر اهمیت داده باشه در آخرین صحبت شما میگه که همه اونها نظارت میشوند. یعنی که در تاجیکستان هر تلویزیون، رادیو، حتی استودیوهایی که نوار آماده میکنن اونها همه شرطنامه میبندن با کمیته رادیو و تلویزیون و اونها زیر نظارت هستند. یعنی یگام موادی که در تاجیکستان چون ویدیویی است یا صدایی است پخش می شود، کمیته رادیو و تلویزیون آقای نوردین سعید در این مسئولیت دارد، یعنی جوابگر است. برای مثال من برای چی این نشست مطبوعاتی رئیس کمیته تلویزیون رادیو رو انتخاب کردم؟ چون اگر که و این چی ربط دارد به بدخشان، چون موضوع بدخشان است. امروز ما سعی کوشش میکنیم که بدخشان را محافظت کنیم از این ظالمان. به خاطر همین سوال چنین است چرا این را انتخاب کردیم؟ چون در تلویزیون بدخشان که جزئی تلویزیون دولتی و زیر چخیلی که آقای نوردین سعید خودشان گفتن زیر تابعیت اونها را دارد، یعنی تلویزیون دولتی است و مسئولیتش در گردن آقای نوردین سعید هست. ما از اونها سوال میکنیم که چرا در تلویزیون بدخشان این تهمتنامه ها برای مردم گذاشته می شود؟ چرا از تلویزیون بدخشان، از مجریای تلویزیون بدخشان شهروندان بگذار اگر اون کس گمانبر باشد؟ برای مثال بگیریم برادران، ما همین چند قضیه آخر شد ما پیشینه شد نمیگم، ما سعی کوشش میکنیم که برنامه طولانی نشود و فکر شما رو هم به یک چیزهای مهم جلب کنیم. بیا ما فکر کنیم بالای این برنامه‌هایی که در تلویزیون بدخشان نمایش داده می شود. اونا بعدی که شهید زیوبکوف یعنی که گلبدین به شهادت رساندن، یعنی که گلبدین رو کشتن، اونها چی گفتن؟ شروع کردن در تلویزیون برنامه تلویزیونی که گلبدین زیوبکوف یک جنایتکار بود. ببخشید، گلبدین زیوبکوف گمانبر بود. اگر ما به شما باور کردیم و شما چند، یعنی به منظورم مقامات حفظ حقوق، چی اون از MVD باشد، چی اون از امنیت باشد، کمیته امنیت ملی دولتی باشد، یا که از وزارت کارهای داخله باشد، با اون یا از پروکراتورا باشد، با گلبدین زیوبکوف دعوتنامه روی کردن و گلبدین زیوبکوف دعوتنامه رو انکار کرد، یعنی با اداره میلیسیا یا که اداره پلیس نامد و به سوالای اونها جواب نداد. به هر حال اون کس گمانبر هستند. زیوبکوف رو، گلبدین رو، شهید گلبدین رو فقط سود حق دارد جنایتکار اعلام کند، نه کمیته رادیو تلویزیون، نه پروکراتورا، نه کمیته امنیت ملی تاجیکستان، نه وزارت دفاع یا که وزارت
MVD. شما حق ندارید. شما مسئولیت دارید. پروکراتور دل جنایی میکشاید، کمیته امنیت ملی دل جنایی میکشاید، یا وزارت کارهای داخله دل جنایی میکشاید. این دل جنایی رو شما میبرید به سود میسپرید و سود معین میکند که گلبدین زیابکوف جنایتکار هست یا نه. در حالا که سود نشده است، گلبدین زیابکوف رو سود جنایتکار معین نکرد، شما کی حق داد که شما گلبدین زیابکوف رو جنایتکار اعلام کنید؟ خب این یک جنایت است. در برنامه پیشتر جمشید یاروف ادوکات با در برنامهش این رو واضح روشن یعنی گفتن که این جنایت است و در این جنایت که کمیته امنیت ملی تاجیکستان، پروکراتور و وزارت کارهای داخله انجام داده، شما هم دست دارید. یعنی آقای نورالدین سعید به واسطه شما در این قضیه گناهکار هستید. شما یک شهروندی که سود معین نکرده سال جنایتی اون رو و اون رو جنایتکار اعلام نکرده، شما اون رو جنایتکار اعلام نکنید. یعنی شما در این قضیه گناهکار هستید. در قضیه محمد باقر هم همین خیلی. اگر بگذار اون ویدیوهای و نمیدونم اون فیلم های هندی که شما آماده کردید، البته که از فیلم های هندی خیلی گذاشتید شما در تهمت نامه ها در همون فانتزیاتون، ببینید شما گناهکار میکنید. برادر محمد باقر رو اعلام میکنید که اون سرکرده گروه جنایی است. سرکرده کدام گروه جنایی؟ آقای نورالدین سعید. با شما سوال است. درست است که در اون نشست مطبوعاتی همه ژورنالیستان نمیتونن جرئت نمیکنن، چون در تاجیکستان دیگر اون خیلی من متاسفم که صحبت ها و سوال جواب از طرف ژورنالیست ها آزاد داده نمیشه. ما میدونیم بالای ژورنالیست ها شما چی مصیبت ها رو میارید، چه خانواده های اونها رو تأخیر میکنید، فشار میارید بالای اونها. ژورنالیست ها مجبور میشوند که از فعالیت ژورنالیستی دست بکشند. این به همه معلوم است. این دیگر اون چیزی پنهانی نیست. به هر حال وقتی سوال ها داده میشد، ژورنالیست ها بسیار با احتیاط سوال میکنند و از شما سوال هم نمیکنند. سوال های پروکاتسانی نمیکنند به شما. سوال هایی که میکنند که شما انتظار اون رو داشتید. اکثر سوال های میکنند شما در کاغذ آماده شده دارید و از روی کاغذ میخونید. خب ما حالی برمیگردیم به اون سوال هایی که در مسئله بدخشان داده شده بود و شما اینجا هم بررسی میکنیم انشاءالله. حالا سعی میکنیم که در این موضوع محمد باقر، چرا شما محمد باقر رو از تلویزیون های بدخشان جنایتکار اعلام میکنید؟ محمد باقر چه جنایت صادر کرده است؟ اگر که شما میگید که رئیس معارف بدخشان رو لطکوب کرد، پس سود معین کرد که محمد باقر جنایت صادر کرده است و جنایت صادر کرده او چگونه جنایت است؟ این جنایت لزبین است یا که اون یک اوباشی است، مایده اوباشی است؟ چون بعدی اون گویا لطکوبی رئیس معارف علیزاده که برآمد کرد، ما دیدیم در رویهای او، چون در بدنش هم یکم نشان نداد که ایزی سیاه باشد و اصطلاح روسی سینیک باشد کجای او کجایش لطکوب نشد. اصلا در برای من چنین به نظر رسید که علیزاده کسی لطکوب نکرده است. اگر در امنیت کمیته امنیت ملی یا که در وزارت کارهای داخله اون نفرانی که علیزاده را آماده کردن اگر یک کمی عقل می داشتن، یا لطکوب خودشون میکردن شد. یعنی چند مشت لغت خودشون میزدن شد، یک پری چشمش سیاه میشید، بینیش میشید، یک چیزی میشید، بعد میوردن میشنوندنش پیش میز میگفتن که این رو محمد باقر زده است، این رو محمد. ولی شما اون هم کردن نمیتونید. اون چی آسیبی ندیده است، ولی شما محمد باقر رو جنایتکار اعلام میکنید. ولی ما داریم رسم و عکس هایی که گلبدین زیابکوف خیلی لطکوب شده است پیش از آنی که کشته شود، پیش از آنی که به شهادت رسد.
می‌بینید ما او عکس‌ها رو فقط به خاطر اون نمی‌مونیم که عکس‌ها بسیار برحمانه است. اون رو هر کس توان دیدنش رو ندارد و خوب نیست، چون برنامه‌های ما نه فقط در تلویزیون در ماهواره می‌رود، در برنامه ما در یوتیوب هم می‌رود. یوتیوب این گونه ویدیوهایی که عکس‌های مدهش دارد اونها رو حفظ می‌کند، یعنی که دلیل می‌کند. به خاطر همین نمی‌مونیم اون عکس‌ها رو، ولی اون عکس‌ها دست ما هست. خدا رحمت کند شهید گلبدین اعضای بدنش سیاه شده است. این همش از زدن است. نمیدونم با چی زده شده است، ولی معلوم است که ایزی یک خراشیده است. بعدی البته انسان بعد این مردنش اون پای لطوکوب سیاه می شود، ولی اون تراشیده های است، اون کنده هایی که از در پشت گلبدین دیده می شود، اون یعنی خیلی با عذاب است. اون سر و روی گلبدین که اعضای بدنش سیاه هست، مخصوصا سراش، یعنی در سرش اون بیر بسیار زدن پیش از اون که کشته شود. و گلبدین هم از دهانش پرانده شده است، از چشمش پرانده شده است، 2 تیر از سر است، 5 تیر در بدنش است. شما گلبدین رو با پراندن در بدنش نتونستید خط کنید، با زنی که اون یردار بود اون رو شما لطوکوب کردید. برای اونی که جنایت صادر کرده است، یک شهروند رو به قتل رساندن، یک گروه جنایی، اونها رو شما در تلویزیون نمایش نمیدید و میخیزید محمد باقر رو که یک کس از بالای او شکایت کرده است، من یکم آسیب ندیده است، نمیدونم کجای معلوم نیست، شما محمد باقر رو جنایتکار اعلام میکنید. مگر این از روی انصاف است؟ مگر این همون پروفسیونالیسم ژورنالیستی رو نشان میدهد؟ اگر شما در حقیقت میخواهید که مردم به شما باور کنند، شما محمد باقر رو دعوت کنید به تلویزیون، بگذار درباره اون رئیس کمیته تلویزیون در برای رئیس معارف بدخشان بشیند، اون هر دو سوال جواب کنند، بگذار در روی محمد باقر بگوید که محمد باقر چه رو لطوکوب کرد، در کجا لطوکوب کرد، در کدام حالت و چرا اون بعدی لطوکوب شدنش نرفت مدسموت رو نگذاشت، یعنی پیش دکتر تشخیص نگذارم، از تشخیص تیبی نگذاشت. کنی اون تشخیص تیبی که بعد لطوکوب شدن آسیب‌های عارف زاده کجا است؟ یعنی کنی این همه دکازاتریستوی که رئیس معارف بدخشان لطوکوب شد کجا است این همه؟ چرا به یگان نمیدونم به یگان دکازاتریست شما میوید یک شهروندی که در منطقه خود و حالا دارد در تمام تاجیکستان با ابرو می شود، چون اون در پشت حفظ و حقوق شهروندان ایستاده است، مخصوصا بدخشانی ها. امروز همه میدونند که محمد باقر شخصیتی است که فقط نامش، شما از نامش حتی میترسید. محمد باقر در بدخشان یک لژند شده است. محمد باقر دیگر نمیمیرد. شما فکر نکنید که اگر محمد باقر رو برای مثال زندان کردید و شما تمام به این کار محمد باقر خلاص می شود. محمد باقر را چه شما زندان کنید، چه اگر بکشید مثل امردین، اون دیگر نامش جاویدان میماند. محمد باقر نشان داد که او در حقیقت یک مرد است، مرد با حرف کلان، یعنی که یک انسانی با تمام وجودش قانون می‌گیرد. محمد باقر قانون را رعایت میکند. این شما است که قانون را رعایت نمیکنید. حالا ببینید تمام فضای مجازی دارن از محمد باقر پشتیبانی میکنند. در تمام حالا شما هر کجای میخواید گوگل میزنید، یاندکس میزنید، هر کجا مینویسید محمد باقر بنویسید، دوامش خودش میبرد گوگل. محمد باقر کیست؟ نمیدونم در سایت ها در ویدیوهاش بر اومده است.
تمام مردم، تمام جهان، نه فقط تاجیکستان، نه فقط بدخشان، تمام جهان محمد باقر را شناخت و دید که محمد باقر کی است. تمام مردم تاجیکستان از محمد باقر دفاع میکنند. اگر امروز تاجیکستان ما کمترین آزادی میبود، در تاجیکستان ما کمترین آزادی میبود، بدانید که مردم تاجیکستان امروز می اومدن همه میریختن به میدان ها از محافظت از محمد باقر. شما دارید محمد باقر رو یک شخصیت جهانی میکنید. اگر شما مردیگری دارید، بیاید رو به رو با محمد باقر صحبت کنید، گپ زنید. کی اومد؟ رئیس ولایت اومد پیش محمد باقر با او صحبت کرد. کدومتون میدید؟ رئیس کمیته تلویزیون رفت، نمیدونم رئیس معارف حکومت رفت، پروکورور ولایت رفت با محمد باقر صحبت کرد. محمد باقر پیش شما نمیاد. شما میتوانید پیش محمد باقر برید. شما که علمیت دارید پشتان، نمیدونم سپسنازی در بدخشان هست، نمیدونم قواهای تمام قواهای مسلح تاجیکستان، چی از وزارت کارهای داخله، چی از وزارت دفاع، چی از امنیت، همه در بدخشان هست. برید با محمد باقر صحبت کنید. رئیس کمیته امنیت بدخشان برود با او صحبت کند. بزمکov برود با محمد باقر صحبت کند. برید با مردم صحبت کنید. چرا شما با مردم صحبت نمیکنید؟ چی شده است که شما از مردم میگریزید؟ من نمیدونم برادر تکنیکی میتوانن یک ویدیویی که چند روز، دو روز اخیر در فضای اینترنتی چرخ میزنه، فضای مجازی، من رو در فیسبوک هم تماشا کردم و در یوتیوب هم هست. اون سپیسنازی، نمیدونم یا کی سپیسنازی الفا است یا از وزارت دفاع است یا از وزارت کارهای داخله، در داخل ایرپورت خاروق دارند میروند، قدم میزنند با یالقاشان. یعنی یک خودنشان، خودنمایشی بود که ما اینجا هستیم، ما آماده که هم عشق رو بکشیم. این یک نمایش قدرت بود. اگر اون ویدیو باشد بمونن، خوب نباشد مردم که همه اون ویدیو رو دید. ببینید شما با این چی میخواستید نشون بدید؟ که شما زور هستید. همین چند روز اخیر، چند هفته پیش، در هجوم نوبتی از طرف قرقیزستان و خاک تاجیکستان شد. نوارها رو در سایت های اینترنتی ما دیدیم. خب من رادیوی آزادی را نوارشون تماشا کردم و خیلی تشکر هم میگم از برادران رادیو آزادی که این چنین یک برنامه مفصل درباره ضرر دیدگان اسفره راه اندازی کردن. در اونجا دیده میشد که در سه محله، یعنی در سه قشلاق اسفره، یعنی قشلاق سرخ، چارکوه و واروخ، از طرف قرقیزستان هجوم شد. ما در نوارها دیدیم که خیلی خانه‌های مردم میسوزد. فعلا اون خانه‌ها در سور بود، قشلاق سور، و گفتن هم که در دهه سور 11 خانه زیر بمباران شد. 11 خانه را در قشلاق سور بمباران کردن. فعلا 2 یا 3 خانه را در چارکوب و چند دیگر در واروخ. من اطلاع دارم، من از برادران پرسیدم که آیا در اسفره از قشلاق سرخ، از قشلاق چارکوب یا واروخ چی عکس العمل نشان داده شد، یا که چرا قرقیزها هجوم کردن، یعنی بمباران کردن شما را. فعلا فکر میکنم با مینامیات زدن. خیلی ترکش های متیش هست. ما در اونجا زیاده از 15 مجروح شده و یادم نیست راستی 2 کشته و حدود 20 نفر مجروح شده بودن. مهم این است که از طرف قرقیزستان کسی مجروح نشد، کسی تلفات نیافت. تلفات فقط از طرف تاجیکستان بود. شما قرقیزستان دارد هجوم میکند بر تاجیکستان، شهروندان ما رو میکشد، خانه های ما رو بمباران میکند. شما عکس العمل تماما نشان نمیدید. از قشلاق سور 1 تیر هم خارج کرده نشده است.
از چارکو همیخیل از وروخ هم همیخیل یک مناقشه خورده که در اول در وقت رهبندی شد به همین شما عقب نشینی کردید و اونها بمباران کردن. من در قضیه همین آخری حادثه اسفره فکری اندیشه خود رو دارم، ولی اینجا نمیگم چون برنامه درباره بدخشان است. ولی به جای آن که شما مرز و بوم تاجیکستان رو محافظت کنید، شما آمده اید ایرپورت خارو رو محافظت میکنید. از کی محافظت میکنید نامعلوم. کی هست در اونجا با یراق میگردد خطای به تاجیکستان هجوم آورد یا افغانستان به تاجیکستان هجوم آورد که شما همه ارمیران بودید اونجا، قوای مخصوص حربی در اونجا، سردتو نمیدونم افسران، کمیته امنیت ملی با همه قواهاش، با الفا در اونجا، وزارت کارهای داخله با امانش در همونجا. شما اینقدر قشونها رو کجا بردید بدخشان؟ کی رو میخواهید بشید؟ مردم تاجیکستان رو زورتون در سرحد قرقیزستان نشون میدید. چرا در اینجا عکس العمل نشون ندادید؟ معلوم است که این وضعیت اسفره همش ساخته بود. این من از همون ویدیوهایی که واخوری سرمومین یتیم با توشیف بود، من دیدم که خیلی توشیف چیست میتید به سرمومین یتیموف، مثل که یک رهبرش یک همون سپیساپیراتیایی که راه اندازی شده بود از هر دو طرف. نظر من در اون مسئله این است. ولی در مسئله بدخشان شما میارید تمام قشونها رو میارید بدخشان و زیاده از دوینی ماه میشود که مردم رو در یک وضعیت انفجاری، یعنی که حالا میترکد بدخشان یا این شب میترکد یا سحر یا فردا، مردم مجبورند که از خانه‌های خود محافظت کنند. شبها قلاوری میکنند کوچه ها رو که شما هجوم نکنید. خب دیگر همه جا معلوم شده است، رسانه هم پر از اون است که برادران ونج و یزدگلام و دیگر منطقه های بدخشان دارن میآیند پیش محمد باقر، در گردونوای محمد باقر هستند. خوشو به حالشون. ما خوش هستیم که برادران هستند محمد باقر رو دستگیری میکنند. من اینجا میخواهم نوار دویومی که از امو نشست مطبوعاتی نوردین سعید آماده شدیم برادران تکنیکی بمونن و صحبت رو انشاءالله ادامه میکنیم. برادران هم خواهش میکنیم که برنامه ما رو در دیگر گروه ها یعنی با دیگرها روان کنید تا بیننده ها بیشتر پیدا شوند و در برنامه اشتراک کنید فعالانه. از برادران تکنیکی خواهش کرده میشود که اون نوار بعدی رو بزنم. محترم رئیس، خواستم درباره مکتوب نمایندگان ولایت مختلف بیشتر بدخشان در حیات گروه چاپ و تل بدخشان و کمیته رادیو و تلویزیون مکتوب کرده داشت تا با آنها نیم ساعت برای افیر اجازه دید. تقدیر همون مکتوب چی شد و آیا همون مکتوب با شما رسید یا نه؟ با ما چنین مکتوب آمدن رسیده است. ما درباره چنین مکتوب یگان اطلاعات نداریم. این یک. دوم، این دستگاهی باز یک بار دیگر میگم ما تطبیق کننده سیاست دولت در ساحه اطلاعات هستیم. هر یک اطلاعاتی که به مقصد رشد و ثبات دولتی ما است، به منفعت استقلالیت دولتی ما است، به منفعت آرامی و آسایشتگی خلق ملت عزیز ما است، ما حتما پخش میکنیم. اما اطلاعات هایی که خلاف منفعت های ملت ما باشد ما حق اون پخش کردن نداریم و هیچگاه افیرا به چنین شخصیت ها نمیتیم. باید شما دانید. مرحبا. تشکر برادران. ممکنه نوردین سعید در این نشست مطبوعاتی چند بار تکرار میکنن. شما نوارهاش در فضای مجازی هست، میتونید از یوتیوب از سایت ها بیایید تماشا کنید. چندین بار تکرار میکند که کمیته تلویزیونی دولتی ملی تاجیکستان و همه اون 96 نهادی که زیر تابعیت کمیته را داشتن همش فقط منظورشون اگر به زبان مردمی بگیم یک
دستگاه پروپاگاندیستی است که حکومت اون رو آماده کرده است، اونم از پول ما و شما و دارد ضد ملت میبرد پروپاگاندا. خب اگر کمیته رادیو و تلویزیون دولتی، یعنی تلویزیون دولتی و رادیو اگر در حقیقت مردمی باشند، چرا مردم رو یک گروهی که مردم بدخشان اونها رو انتخاب کرد، اونها رو کسی از کجای نوارده است، همش مردمی استخدامات کننده های بدخشان هم اکثرا از خروق، اونها مکتوب نوشتن بر کمیته رادیو و تلویزیون که نیم ساعت به اونها وقت جدا کنند که اونها هم در تلویزیون بدخشان برآمد کنند. اونها نمیگن که ما از شما خواهش نکردن که در تلویزیون شبکه اول یا که در تلویزیونی که تمام تاجیکستان اون رو تماشا میکنن در اون نه، فقط در تلویزیون بدخشان یک صحبت داشته باشن، مراجعت داشته باشن با مردم. نوردین سعید در اینجا روی روز دروغ میگه که از اون آگاهی ندارد، این دروغ محض است. نظم میدونیم که مکتوب اومده رسیده است، این مکتوب بررسی شده است، چون که خودشون میگه که ما هیچ گونه این خیل گروه ها رو به افیر راه نمیدید. درست، شما از مردم میترسید، شما هیچ وقت مردم رو راه نمیدید که در افیر باشن، گپی مردم رو هیچ وقت شما نمیمونید. اگر شما کمترین شجاعت داشته باشید، کمترین اتیک ژورنالیستی رو رعایت کرده بتونید، اگر یک طرف رو گناهکار کردید، طرف دیگر رو باید گپش بمونید. شما میگید که محمد باقر جنایتکار است، بگذار ژورنالیستان بروند از محمد باقر هم بپرسن که چرا حکومت چنین میگوید، شما رو میگن شما جنایتکار هستید و این چنین است. چرا وقتی که از یک پلوس یا که آزادی برنامه یعنی مقاله آماده میکنن، مواد آماده میکنن، وقتی که سخن شما رو میارن که حکومت یا که وزارت کار داخلی محمد باقر رو با کدام گناه جنایتکار اعلام کرده است، طرف مقابل رو میپرسد، محمد باقر رو میپرسد. چون این اتیک ژورنالیستی است، این طرف پرسیده شد باید طرف دیگه هم پرسیده شود. ولی شما چیکار میکنید؟ چرا شما نمیگویید؟ چرا شما نشان نمیدهید؟ من حیران این مقامدارا هستم، چگونه میشود شما دیگر اون از پروفسیونالیسم ژورنالیستی خیلی دور مونده. من با احترام از همه اون ژورنالیستانی که در کمیته رادیو و تلویزیون کار میکنن، ولی ببینید شما دارن شما رو تحقیر میکنن، حکومت با دستگاه پروپاگاندیستیش، ولی شما باشید در این خاموش است. به خاطر چی؟ به خاطر همون هزار که چند سامانه که معاش میگیرید. مگر اون ژورنالیستایی که رفتن اونها کسی از اونها از گشنگی مرده است، فرزندان کسی از اونها گرسنه مونده است، زمین خدا گشاده است، خداوند همه به رزق داده است، شما هم از جای دیگر رزق میدهد. اگر شما کمترین انصاف دارید و ژورنالیستی حقیقی هستید، وقتی که مواد آماده میکنید از طرف دیگر هم بپرسید، محمد باقر هم بپرسید، از مادر گلبدین بپرسید که فرزند شما رو جنایتکار میگویند، آیا گلبدین شاید گلبدین جنایتکار بود یا نه؟ چرا نمیگویید؟ خب این است دیگر همین وضع در بدخشان این است. این کمیته رادیو و تلویزیون با تمامی 96 نهادی که زیرتاب اونا هستند و در پروپاگاندای این حکومت اویلری در خدمت این حکومت اویلری هستند. دیگر معلوم است در چند نفر مثل وزیر کارهای داخله، رئیس کمیته امنیت ملی به خاطر باقی ماندن چند روز دیگر در وظیفه های دولتشان تمام سعی و کوشش میکنند، تمام کار میکنند که تمام مردم تاجیکستان رو در یک
وضع ناگوار قرار دادن به خاطر چند روز دیگر در مقام بودنشان و چند پول حرام دیگر کار کردنشان دارن وضعیت تاجیکستان را میبرن به یک نابودی، میبرن به جنگ شهروندی. اگر شما فکر میکنید که در بدخشان شما عملیات سپیساپیرات میگذرانید، عملیات میگذرانید، مردم بدخشان از خود دفاع نمیکنند. اگر مردم بدخشان از خود دفاع کرد این آغاز جنگ شهروندی نیست، مگر میشود حکومت بالای یک گروه کلان شهروندان هجوم کند، اون هم استفاده از قوای حربی در داخل کشور که قوای حربی استفاده بوده نمیشود. اگر مردم بدخشان جنایتکاران که امروز شما در تمام کوچه هاش و گرد و نواش پست ها گذاشته است، از اونها رو نظارت میکنه، پس قانون چی میشود؟ کانستیتوسیا چی میشود؟ چرا شما کانستیتوسیا رو پایمال میکنید؟ چرا در داخل تاجیکستان از وزارت دفاع استفاده میبرید؟ شما خود بارها این جنایت رو صادر کرده، در جایی که باید وزارت دفاع استفاده برده شود استفاده نمی شود و در جایی که باید نباشد استفاده میبرید. این چه قانون برگزیده است؟ از برادران همون تکنیکی خواهش کرده می شود اخیران صحبتی اون نوردین سعید رو که من آماده کردم رو بمونید، بعد به زمین از نگذاریم به دیگر موضوعی بدخشان. شما من نمیدونم با فکرم رادیوهای ما رو تلویزیون ما رو قدر گوش نمیکنید. تشکر آقای نوردین سعید، ایشان درست درک کرده. هرچند که شما سعی و کوشش میکنید که مردم تاجیکستان رو جنایتکار اعلام کنید، خیلی خودتان گفتید حتی ژورنالیستان کسبی که پیش شما میگه وظیفه دارن این همه برنامه ها رو تماشا کنن، اونها تماشا نمیکنن. چی مونن از مردم عادی؟ ما هم در تاجیکستان خیش تبا داریم، یار و رفیق داریم، خب دوستا داریم. میپرسیم از مردم که آیا شما برنامه های تلویزیونی تاجیکستان رو تماشا میکنید؟ کسی از شما باور کنید از داخل تاجیکستان دیده برنامه شما ما بیشتر تماشا میکنیم، چون ما وظیفه داریم. ما کوشش میکنیم که ببینیم که شما در تلویزیون چه ها میگوید. فقط به خاطر این که شما جنایت‌های شما رو معاین کنیم ما برنامه شما رو تماشا میکنیم. در داخل تاجیکستان کسی شما رو تماشا نمیکنه. این خیلی که شما خودتون قید کردید و این وظیفه‌ای که شما دارید و اون پولی که از طرف دولت و کمیته رادیو تلویزیون جدا میشود از کیسه مردم، این پول برای شما حرام است. شما همتون یک نهاد حرامخور شده، شما یک نهاد پروپاگاندیست شده که یک پروپاگاندای ضد مردم تاجیکستان رو میبرید. یعنی شما با پول مردم میبرید مبارزه با ضد مردم. دوستان در این جمعه با این موضوع رو خاتمه میکنیم، میگذاریم به دیگر موضوعی قضیه بدخشان. من دیروز یک نوار رو تماشا کردم، نمیدونم اگر از برادران تکنیکی خواهش میکنم اگر اون امکی امردین اگر باشد، اگر امردین الواتشویف امکش دیگه یک صحبت داشته است که زیدی علیم شیرزمانوف گفت زده است، اگر همون باشد در بایگانیتان شما او را مونید. من یک مراجعت دارم به خشتوای امردین الواتشویف، مخصوصا با امکش که دین صحبت کردم. من اونو در فیسبوک تماشا کردم. البته اونم از نام یک فیکی که کشوده شده است از نام چهارشنبه. عجیب است که در اون اکوانتی که از نام چهارشنبه کشوده‌اند فقط نوارها ضد مخالفین گذاشته شده است. خیلی عجیب است که شما تا اون درجه به عقل هستید که فکر میکنید که ما نمیفهمیم که
مردم نمیدونند که چهارشنبه کی است و صحیفه چهارشنبه کجا است. بود با نام چهارشنبه صحیفه میکشه و از اونجا استفاده میبرید. این شاید که کمیته تلویزیون رادیو و تلویزیون آماده کرده باشد، چون این پروفسیونالیسم خود رو برهای اینا نشان دادن. اینجا هم همین غیر کسبی بودنشون نشان میدن که یعنی خیلی یک مراجعت منفی است. من از این عمل از این برادر خواهش میکنم که شما یک بار بروید سعی و کوشش کنید بکوبید از اینترنت از فضا قضیه زید سیدوف. وقتی که برادر زید سیدوف در فرانسه بود، ما از برادر زید سیدوف خواهش کردیم که به تاجیکستان بر نگرد، چون دیگر معلوم است که شما رو زندانی میکنند. به همه معلوم بود، چون وعده دادن گفتن که نمیرویم، ولی با فریب مقام دارم. یعنی که فکر میکنم که این در اون گناهکار اساسی به فکر من گناهکار اساسی محمد سعید عبیدالله بود، چون همچون شهردار محمد سعید عبیدالله با زید سیدوف یک رفت آمد نزدیک داشت. همه میدونن که زید سیدوف در دوشنبه چی انشاءات ها ساخته است و شهرداری دوشنبه تا حال از محمد سعید تا حال از زید سیدوف قرضدار است. یک قسمت پولی اون بینایی که در دوشنبه بینایی بلندشانه که در دوشنبه ساخته است پولش به زید سید برگردانده شدگی نیست. ما از این آگاهی داریم، ولی اونا توانستند زید سیدوف رو فریب کنن، بر بگردانن و تاجیکستان با فریب مقامات اون زندان شد و اینک 29 سال به آقای زید سیدوف حکم دادن، یعنی اون رو بردن زیر زندان. همین که ابدی نیست برای زید سیدوف، این دیگر یک حکم ابدی است. خب یک انسان میتونه در زندان 30 سال عمر ببینه، اونم با بعدی که بعد 50 سالگیش، یعنی اگر خدا اون رو بتید برادر زید سیدوف از زندان از 80 بالا می شود، بعد از زندان می براید. شما قضیه زید سیدوف رو ببینید که مقامات چقدر او رو فریب کردن. دور نمیرم، قضیه زید سیدوف دور است، ما دور نمیرویم. همین برآمدی بچه عزت امان رو در فضای مجازی بیاید تماشا کنید. در رادیو آزادی هم بود، اون گفتن که خواهش کردن از چقدر که شما از علی شیرزمان رو گفتید. من جوارشو علی بیکوف амаки аловашоев Амридин нав аз пеши муфаттиш буроманам. Амридин аловашоев дидам сеҳат саломат аст, ягон осеби бадан надорад, масъалаи хурду хӯрокаш ҳар рӯз таъмин, ягон танқисӣ надорад. мақсади баромади ман дар ҳамин ки дар фазои интернетӣ аз тарафи Алим Шерзамонов маълумоти бардуруғ дина партофта шуд, ки боиси ташвиши ҳама хештабори Амридин ва тамоми мардуми Бадахшон шуд. ман аз ба Алим Шерзамонов гуфтаниям ки беҳуда, беҳассос, бе ягон маълумоти дақиқ мардума ба ташвиш набиёр. бародар, худут ку дар раи дурӣ, лекин мардума дар азоб намон. аз пушти як маълумоти бардуруғи ту мо як шабонарӯз хоб нестем, ҳама шаб рӯз занг зада истанд. ина ман шахсан рафтум дидум, ягон ихили гап нест. бародар Шерзамон, ман медонам ки дар раи дурӣ, лекин ай дур гапу калочат бисёр. худит ҳар гапа мегӯӣ, фикре намекунӣ ки ин гапҳои ту ба мардуми Бадахшон, ба худи хешованdoи мо чӣ хел таъсир мерасонанд. ман қатъиян хоҳиш мекунам ай худит шахсан, ай дигар зодаҳои Бадахшон дар фазои интернет ҳамун агар маълумоти дақиқ надошта бошед, ҳамура паҳн накунед. илтимос.
تشکر از برادران تکنیکی. ببینید امک مراجعت من به شما است. شما بروید ببینید صحبت فرزندی عزت امان محمد یوسف، فکر کنم اگر فراموش نکرده باشم نامش محمد یوسف بود. همین صحبتی که شما کرده عین همین صحبت کرد. گفت که قضیه پدر من سیاسی نیست، من از شما خواهش میکنم قضیه پدر من سیاسی نکنید. اون به چی انجام میفت؟ شما آگاه دارید که عزت امان اون استاتیایی که عزت امان رو زدن، یعنی که اون ماده قانونی که میزنن، یعنی فریبگری گویا کسی رو فریب کرده است، در اوفی که خودی رئیس جمهور قبول کرده سال 2021 زیر اون اف وارد شد اون استاتیا. همه اون نفرانی که زیر این استاتیا بدن با این استاتیا حکم زندان شده بودن همه اونا اف شدن، فقط عزت امان اف نشد. در حالی که عزت امان تا انجام سود همه اون نفرانی که از بالای عزت امان شکایت برده بودن همه اون پولها رو داده بود. من آگاهی دارم فرزندش چندها بار برآمد کرد که ما تمامی نفرانی که از بالای عزت امان شکایت بردیم پولاشون رو پرداخت کردیم، یعنی پولاشون رو برگردوندیم. حالا ما نمیگیم قضیه به قضیه عزت امان بر نمیگردیم، چون یگان تای اونا راست نمیگفتن، همش دروغ بود، ولی با نظر داشتی که اونها تهمت کردن عزت رو به خاطری که عزت امان زندان نشود. عزت امان همه اون پولها رو پرداخت کرد. سود به عزت امان 9 سال داد. خب ادوکات عزت امان شکایت بود سودی عالی هم به تغییر موند. در همین نشست مطبوعاتی رئیس سودی عالی سوال دادن از همین قضیه عزت امان. رئیس سودی عالی گفت که گوش کنید بمونید بیاید. رئیس سودی عالی رو گوش کنید که میگه که چون عزت امان یک نفر رو سری وقت پولش پرداخت نشده بود به خاطر این حکمش به تغییر ماند. یعنی اقرارن که پرداخت شده است پول ولی کمی دیرتر. خب دیگر دیرتر که پرداخت شده باشد چرا شما واضح عزت امان رو آزاد نمیکنید؟ چرا عزت امان تا حاضر در زندان است؟ چون قضیه عزت امان سیاسی است. اگر امردین مثل عزت امان از مسکو دزدیده بودن، شما نقض میدونید که حدود 21 روز اگر تلاش‌های ما میبود به شما میبود نمیگفتن که امردین در کجا است. خیش تبار مگر شما مراجعت نکرد؟ چرا شما تا 20 روز 21 روزی که امردین رو نشان ندادن یک بار برآمد نکردید بگید که برادر نکوبید امردین رو ما دیدیم. امردین در تاجیکستان است، اون در وزارت کارهای داخلی است، ششم عدل یا که حباب کجای محکم است. ما میدونیم امردین کجا است. از امردین تشویش نباشه. اون سعی و کوشش علیم شیرزمان و اون برادران بود، اون سازمان‌های حقوقی بشر بود که امردین رو نشان دادن، در یعنی اقرار کردن که امردین در تاجیکستان است. اونم با چگونه پرکرار میگه که امردین استرداد شد، وزارت کار داخلی میگه نه خودش برگشت. ولی قضیه نه این است نه اونی که پرکرار گنرالی میگه، نه اونی است که وزیر کار داخلی میگه. چرا؟ چون یک نفر اگر از روسیه استرداد شود، یعنی اکسترادیسیون شود، در سایت وزارت کارهای داخلی روسیه پیدا می شود فعالانه. همون وقتی که استرداد شد پیدا می شود که فلانی امردین علواتچایوف با چنین جرم از طرف تاجیکستان و گفتگو جنایی داده شده است، ما اون رو دستگیر کردیم، در فلان سند به تاجیکستان روان کردیم. اون ادوکات هایی که برای برادر امردین در مسکو کیرو کردن، اونو چند بار به همه این نهادهای حفظ حقوق روسیه نامه نوشتن، تا حال جوابش نیست، نه از پروکراتورا نه از MVD که امردین علواتچایوف در حقیقت دزدیده شد، استرداد شد یا خودش به تاجیکستان برگشت. چیزی نیست. ولی پروکرور تاجیکستان میگه، گنرال پروکرور تاجیکستان میگه که
اون استبداد شد، خلاف اون چیزایی که در روسیه هست و وزیر کار داخله میگه که خودش برگشت. این حرفش هم دروغ است. او با که تاجیکستان با نظر داشت که پیشتر میکردن، چکلی عزت دوزدن، چکلی که برادرین پیشتر شوبیدین بدل افا دزدیدن، نمیدونم محمد جان رحمت جان دزدیدن، اون برادران پیشتر از روسیه گم میشیدن، اونها را دزدیدن، همشه بردن، مثل همونا است. قضیه امردین هم همین است. اون را برده شده است، چکل شرافیدین دزدیدن و پشیمان شدن. همه این قضیه های یک است، اون را دزدیده بودن. اینجا جنایت صادر شده است از طرف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. شما از این نمیگویید؟ نمیگید که چگونه امردین اومد؟ بگذار شما رفتید امردین رو دیدید، اما ادوکت امردین کیست؟ تا حال امردین ادوکت دارد؟ آیا تا حال امردین رو شما خودتان علاقه اقلا میدونید که امردین رو با کدام جور، با کدام بند قانون گناهکار میسازند؟ آیا خیلی که وزیر کاری داخله گفت سال 2018 در میتینگ سال 2018 اون اشتراک کرده بود و با اون بند قانون رو گناهکار میکنند و در جستجوی جنایی دادن او رو چگونه؟ اگر او در جستجوی جنایی می بود، چرا سال 2019 از سال 2018 در جستجوی جنایی بود؟ چخیل اون توانست 2019 و مسکو آمد؟ چگونه؟ چرا این وقت در مسکو راحت میگشت؟ خب اون رجیستراسیون میکرد، تمدید میکرد رجیستراسیونش. چرا وقتی که یک نفر میرود در روسیه خشو به قید گرفتن، زبان روسی ما رجیستراسیون میگیم، اگر اون در روز باشد جستجوی بین المللی میشه، البته نامش میبرد، اون دیر تیز بازداشت میکنن. چخیلی که امردین رو در سرحد روسیه بازداشت کردن، در سرحد، در یکی از شهرهای نزدیک سرحدی، چون اون آگاهی داشتن که امردین با یک گروه برادران میخواد کشور اوکراین گذارن. همین است دیگر، قضیه همین است. شما نمیتونید با این دروغاتون با ما رو متقاعد کنید که امردین شکنجه نشده است. اما مراجعت من به شما، اگر شما در حقیقت امکی امردین هستید و دلتون به امردین میسوزد، به علیم شیرزمانوف نگوید، به ما نگوید. روید کمیته، ما داریم در تاجیکستان یک کمیته ضد شکنجه، کمیته پروتیسپیتکی، روید اونجا مراجعت کنید. اونه که پدری چهارشنبه مراجعت کردن، با امردین هم از اونجا ادوکت بگیرن. بگذار از این سپس ادوکت امردین بروید اینترویو بده، ویدیو کند، بگرد که در برسانه ها بگرد که امردین در چه حالت، آیا امردین شکنجه شده است یا نه. از اون شکنجه که برادران در وزارت کارهای داخله شدن، از اون من آگاهی دارم. همین اینترنت، فضای اینترنتی یک بار بزنید شکنجه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، صدها مقاله، صدها ویدیو میاد که چه خیلی آدم‌ها شکنجه، چه خیلی در MVD کشته شدن. من یک روی خطم دارم از نفرانی که در بعد شکنجه در وزارت کارهای داخلی، یعنی در عدالت پلیسی سراسر تاجیکستان کشته شدن، بعد اون شکنجه ها هلاک شدن. اگر شما اونها رو ببینید در حیرت شما میخواید که من باور کنم که یک نفر تاجیک باور کنه که امردین در اونجا شکنجه نشده است. اصلا این نیست. اگر شکنجه نشده است، بگذار کمیته ضد شکنجه با اونها مراجعت کنه، اونها برون امردین رو ببینن و بگوین بگن که امردین شکنجه نشده است و چه شکایتی ندارد و بگویند که چگونه امردین به تاجیکستان اومد. اگر شما جرأت دارید، چه که جرأت میکنید زیدی علیم شیرزمانوف گرد میزنید، جرأت کنید بگویید که امردین چه به تاجیکستان آورده شد. آیا خودش آمد تاجیکستان یا استبداد شد مثل و گفتید پروکورور گنرالی، یا که در حقیقت دزدیده شد؟ چگونه است؟ ما میخوایم این رو شما بگویید. با یک شما تشکر میگویم از دوستان که در برنامه ما هستید. شما پیگیری دارید برنامه ما رو
اگر از برادران تکنیکی خواهش میکنم اگر کسی از دوستان کسی از مهمانان میخواهد صحبت داشته باشد مرحمت وارد کنید در صحبت. من راستی نام شما نبینم میرزارحیم کریم. مرحمت برادر عزیز نوبت صحبت به شما. آقای شاهین بفرمایید. میکروفونتون رو گیرم کنید. سلام علیکم، صدای من هست؟ و علیکم السلام. بله صدای شما هست. خوش آمدید به برنامه. آقای شاهین معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این چنین زاده بدخشان است، از برادران یزدگلام است. آقای شاهین ما از شما خواهش میکنیم صحبت کنید، بعد من یک چند سوال دارم برای شما. مرحمت بفرمایید. سلامت باشید فرهاد. درود بر شما، درود به همدیاران عزیز و همیهنان دور از وطن. و من درود و سلام به مورم بیننده میشم همه شما عزیزان را و در سیمای شما اهل خانواده‌تان، پیوندانتان و یا نزدیکانتان را از درگاه خداوند صحت و سرفراز و سربلندیشان را تمنا دارم. راستش همین برنامه‌ای که امروز ماراتون حمایت از بدخشان، حمایت از تاجیکستان و راهماندگی دستاندرکاران این برنامه یک فعالی و در آینده به همایی ملت تاجیکا میبینم، چون که در پراکندگی و علاهیدگی همین ظالمان و حاکمان امروز تاجیکستان ملت رو از بین خواهم برد و انشالله که به این نیتشون نمیرسند. شما را پیگیری داشتم، شما درباره نوردین سعید و قضیه بدخشان و برادر محمد باقر علاوه و دیگر دوستا صحبت کردید. راستش درباره همین حادثه بدخشان که شما قید نکنم، ولی من در پایتخت بزرگ شدم، از دوره کودکیم در اونجا بزرگ شدم و در بدخشان در یزدگلام تولد شدم، ناحیه ونج، و در دوشنبه بگیم تا سال 2015 را عمر بسر بودیم. و یک چیزی که من در اینستیتوت کلاه خوندم، بچه‌های کلاه میگن من میگفتن که نیم ساعته کلوبیه، شوخی هم میکنن دوستای ما. ولی درباره محمد باقر من یک چیز گفتنی هستم. محمد باقر این یک نماد از یک فردی جوانمرد، جسور، دلیر، قانون محور، عدالتخواه و دشمن ظلم استبداد است. من زیاد از 30 ساله که من این برادرم میشناسم. خب نون نمکش هم زیاد خوردیم. ببینید محمد باقر، من از مثال عدالتخواهیش، از جوانمردیش، از دلسوزی به ملت تاجیک یک مثال عادی تون میدارم. امروز همون لطف‌اللهی که تومتش کرده است، همون برادر ونجی، من گفتم در برنامه دیگرم که همون خشتواری و از ناحیه شهر توز وقتی مهاجر شدن در بدخشان بودن، همین سال یک جوان شخص مردم نان جمع میکرد، رضای سینسای خاروق بودن در خانه مردم بدن، نان تقسیم میکرد خطمی بچه ها. این روزی که مردم پشتیبانیش کرده سنه برای محمد باقر سینه سپر کرده، این پاداش زحمتی گذشته شد که خداوند امروز محبت وی در دل مردم
شنوندگی. من پیش از آن که درباره محمد باقر روز صحبت کنم وقت داریم ما وقتمون خیلی محدود نیست. بله صحبت کنید انشالله که وقت داره. ببینید پیش از آن که من درباره محمد باقر صحبت کنم، کدام انسانی که در جمهوری تاجیکستان یک ذره در ضمیر قلبش نشونه جوانمردی داره، همین هیچ کس نیست. همین رحمانوف او را برای خودش دشمن میدونه و به همون نوکراش ادایی میکنه که همین انسان از بین ببرن. من مثال میارم از بچه های فرانت خلقی، مثال عادی از یعقوب سلیموف مثال میارم. یعقوب سلیموف وقتی که در وزارت داخله کار میکرد، رحمانوف همون وقت بیدادگری ها زیاد داشت. یک روز میره خونه همون اداره شو، رحمانوف میگه که چه همین کار میکنی؟ خب یک گپ میزنه که دیگه یعقوب که خیلی به هر حال جوانمردی داره، آخه از کوچه جوانمردی گذشته بود، هم یک مشتی مردک بوده در همین جوق همین رحمانوف میزنه. همین بدبخت همون بنده خدا که یعنی یعقوب سلیموف برای این بنده نوشکتا جون داده سوتی کرده بود و در وقت گرانت پرتون بولوش پرتون بود، همین را بود 15 سال شنود، چشمور ضعیف شد. 15 سال گفته همون بچه های زکانیکو ادزوانکا دزوانکا یک سی کوچکم 15 سال بنده بیشتر برو غفور میذاره. وقتی که بیدادگری رحمان و مثال ظلمش که بالا شدن گرفت، رحمان اومد گفت که غفور گفت که همین کارو نکن، گپشون میگرزه سیلا را میگیره. این رحمان خود میگه نمیدونم، مردم همه کاروش میدونم. سیلا را در بالای میز میمونه، میگه که بنا نمی حل میکنه، فریب میکنه، مسئولیت میکنه و امروز برده در کنج زندان. نگاه کنید بچه های فرانت خلقی را من میگم قربانی چون همین آدمی که تلاش کرد برای سر قدرت آمدن رحمان، وقتی که صلح شد بگم مجاهدا باش گرفتن تاجیکستان آمدن و مبارزان، یعنی که کمانڈوی همین اپوزیسیون قدرت اومد کرد، دیدی اینها انسان‌های شریف و جوانمرد، نه خیانت میکنن، نه عرق میکنن، نه زنا میکنن، نه حق مردم هم میکنن. باید گفته که این گذرون از حد رحمانوف این را گفته است، در یک معرکه گفته است که این را ما آوردیمش در پا بشه وزش. بنده خدا را زهر داد، رحمانوف کشت، از بین رفت. ولی وقتی کمبودیا در قرآن یک آیتی است، توبه نصوحا، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. کسی که همین توبه را کنه خداوند از تمام گناهان و برمیگرده. وقتی که این خدا با رنگ سراب قاسم کماندان وضعیت جور شد شنبه، سراب در یک معرکه در پیش استاد مزاده هم گفت که ما همین کمبودیه کردیم که با برادر خودمون جنگ کردیم و در آزیا پلوس یک مقاله نوشته بود. حالا بگردن مردم نگاه کنن، سالش که یادم نیست، گفته که یک ژیله що стріляє проти своїх با زمان روسی بود. یک هفته پس سراب قاسم از بین رفت. یعنی که رحمانوف به کس رحم نمیگه. خیلی که کماندان های اپوزیسیون را کن نمیم از میرزا جگه و از محمد روزی و دیگرش. ولی امروز در باره محمد باقر سخن می رود.
محمد باقر کسی در بین مردم یک ایمیج، یک آبرو، یک احترام خاص پیدا کرده و در تاجیکستان عزیز ما و شما اگر کسی صاحب آبرو و احترام بشوه، رحمان هیچ کس نمی رحمانوف خال میگه که تمام او آدم فقط پرزیدنت میشه، جای من میگیره، نقشه امور از بین بردن میگیره. و تمام باقر قدی چیکار داری؟ باقر ما در بدخشان زندگی کنه، نه دوشنبه ببینه که تو را ببین بخت. مثلا سال 2006 من گفتم که قانون محور بدنه، عدالت پرور بدنی محمد باقر را میگم. وقتی که در تختمیش نچل یک زستاوا بود، یک بگیم حجم مواد مخدر دستی میگیره، یک چنونی همی ولایت خیلی نامشانه اکو کیه. وقتی که همون مواد مخدر از بگیم دوشنبه آدم میاد پیش محمد باقر، اون محمد باقر زنده است، برام پرسنشون اگر که روغای بیارن افیر جواب هم گپی روسیونه. محمد باقر میگه که این جنایت است و این ضررش به ملت است. من ایران میسپارم کار نمیکنم. گفتن که این راهش طرفی همون کلان میروه، یعنی پولش به خرجین رحمانوف میدره. همین کار نکن. ولی محمد باقر خود محمد باقر قبول داشت، دولت ور بود میکرد، بگم جاش وقت سپورید چیکار کردن اینو؟ با فرمان رحمانوف همون زسته و تختمش از بین برده شد و محمد باقر را بیکار کردن. ولی محمد باقر امروز زنده و صحت سلامت. اگر امروز یتیم فن، رمضان رحیم فن، یوسف رحمانه و خود امام علی رحمانه و ایکار بگیرن و 3-4 پولیس به سرش برون، باور که همسایه در بدیوانشون میخواد پیششون نمیگیرن. ولی امروز مردمی پیر و جوان میگن که ما همه از بین بریم. محمد باقر تسلیم نمیگه، برای که خدمت مردم. گفتم که این نمادی یکی از فرد مبارز و جسوری امروز این ملت تاجیک است. و اگر کسی امروز انصاف داشته باشد، کسی اگر ذره حس و خون ملی تاجیکی در داشته باشد، باید که بخیزد از محمد باقر و ملت تاجیکی قوم بدخشانی دفاع کند. و امروز که همون لطفالله نوروز، ای خدا بشر تو برای ما را دودر میشی. یک وقتا همون رنگ خود دوره یک دو حکومت داره در حق ما در همون بدخشان تهمت کرده بودن، ولی امروز در همون کرسی شونستن فقط هم از همین جمعه روی همه دروغا را در حق برادرت روا ندار. این کنکه که ولی ملت هست، ملت و فقط از ملت جواب خواهی گفت. دیگه من در باره محمد باقر چی چیزایی مثلا میتوانم زیاد صحبت ها بکنم، ولی این بود که گفتم که ما باید که کوشش کنیم که مثلا برادر امام نظر، من همینجا خیلی کردم که کسی که اگر در تاجیکستان یک ایمین روسی پیدا کنه، یک آبرو احترام در بین جامعه، در یک کنج نقطه تاجیکستان اگر پیدا کنه، رحمان فهمی را به خودش دشمنی سوبین. اشون میتونم که اگر روز میگن یا اگر همین رستم روز بفهمه رحمان که همینا این میسوشن همون بالا رفته که همین بدبخت هم رو میکشه. این خیلی قصدی رایی، این خیلی حسود این برای همین
چولوساشا با همون با قول همون برادر عزیزمون افچرکاش رای میکنه که تا اینکه این مردم جوانمرد جسور از بین برن، ولی اینها ابد در تاریخ خواهند بود. امروز مثلا اگر پگاه یک تا از این کسانی را که نام کردیم از کسی هاشون نام امام نظر اون هیچ کسی نه اون مسئولیت نداشت، ولی مردم را حاکم بدخشانش می‌دونستن. همین تلخه همین نام کفی اون بنده خدا را اینو چند باشد بالا بدخشان هجوم میکنند و این مردم بدخشان یک کسی هستند که اونو ظلم وقتی که خانه اون مردم ملت تاجیک یک قومی ملتی مهمان نواز مهمان دوست هستن، همشون همه منطقه رو داریم، ولی بدخشانی یک خصلت خودش داره. بدخشانی دروغ نمیگه. اگر بدخشانی اصیل باشه دروغ گفتی تمام دیگه باور نمیکنه. خیلی دیگه شون میگه که اگر در سنجی که درش پا تمامی خدمی پا در سنجی که در خونه بدخشانی رسید تو برادری، اگر زن باشی خواهری، اگر مسلم باشی پدر یا بابی، اگر زن باشی یا مادر یا مامایی، همه خیلی قبول میکنن. رنگ خانه خود یعنی که چخلی که با زن فرزند مناسبت اگر پا در یعنی حولی این مردمی که مهاجر بودن سالی 92 تا سال 95 96 97 در بدخشان کدام شکل پرسی شهادت میکنن و این برادر محمد باقر کسی بود که در خدمت همون مهاجر ایدست یعنی رژیم رحمان در همون در بودن پشت در خدمت همون بود. برای من باور دارم که امروز همین ماراتون علت تشکیل شدنش از اونه که همین آدم محبت ملت کرده. دیگه خداوند یار و مددگارتان باشد و ما هستیم هر سوالی که باشد در خدمته. اگر گپ ما زیاد نشد. تشکر برای قصه‌هاتون که شنیدیم. من یک سوال دیگر دارم و شما من دو سوال دارم. اول از اینش پرسم شما درباره برادرانی که از دیگر منطقه‌های بدخشان یعنی از دیگر نواحی بدخشان رفتن نزدی محمد باقر چی خبر دارید و چی میتونید در این مسئله گفته؟ صداتون کنده آمد چی طوره؟ بله متاسفانه صداتون کنده میاد. من از شما پرسیدم که برادرانی که از دیگر نواحی بدخشان یعنی زنج و اشکاشم و دیگر جایی که اومدن برای محافظت محمد باقر شما چی خبر دارید؟ چی آگاهی دارید؟ چی میتونید بگید مثلا؟ راستش با ما در تماس هستن بعضی دوستا ماده هستن که برای محمد باقر دفاع از همون برای فقط برای خواهش هستن و این حکومت این روز در نظر اگر یگان دومی کنه دیگه این برای اونا را قبرستان خواهد گردید. من همین را گفتم. اگر شما اجازه بدید کنیم شما باشید شما اینجا باشید اینترنت شما مثل که ضعیف است یک بار ابنوید کنید اینترنت رو اینجا باشید. من شما برای شما با سوال دارم و در استودیو یک نفر دیگر وارد شد با نام عبدالستار بابایوف ولی با رسمی دنگلو محمد سعید. خوب بپرسیم از این برادر کی هستن یک بار صداشون رو بلند کنم. عبدالستار بابایوف بفرمایید. سلام علیکم. منم محمد سعید رضایی. نمیدونم چرا این گونه شده است.
منم حیران شدم دومو که چرا حالا من گشتم میدرم من ممکن نیست شما رو بشناسم جام دومو. جام ساز نیست در ماشین دارم من جای سفر دارم برای همین عکس من نمیتونم چی کردن. حالا باشد گشتم من میدرم. انا درست شد آقا دومو برمادن فعلا از نام وارد میشن. آقا شانیم اگر باشد من سوار دیم ممتیم. بفرمایید. شما اگر تماشا کرده باشید من پیشتر یک ویدیو موندم در اماکی امردین صحبت میکنه، خطاب به علیم شیرزمانوف میکنه. آیا شما در قضیه امردین و چهارشنبه چی گفتنی دارید و به اماکی امردین و خیشتوار امردین چی توصیه میدید؟ من راستیش صحبتی واقعا که امردین باشد مستی صحبتی باید زیر فشار است. از چهره همون انسان معلوم است. ولی من توصیه من با اونها این است که اونها هیچ وقت با گپ اونها باور نکنند، چون که همون قضیه که برادر محمد باقری دارد همین امردین هم علاوه چایف و چهارشنبه چایف همین را دارد که اینها چیزی نگوده، اینها فقط دفاع ای حیثیتی یک قوم ملت توجیه کردن. اینا نگفتن که رحمانوف تو اثر قدرت بره، اونا نگفتن که یتیموف رو گم شد بدبخت، نگفتن. اونا همون گفتن که دست از اون بر و این کاری که در بدبخت انسانگری نیست. یک مراجعه کرد رفت مثال امردین رفت سفارت در امروز صحبت کرد که همین کاراتون به منفعت ملت نیست، اونا دیگه کار نکردن. ولی امروز کسی که در تاجیکستان خیلی کردیم قبلا هم از عدالت محوری، از ناحیه جوانمردی صحبت میکند، اون دشمنی همین حکومت محسوب میشود. برای همین یا که یک مثلا از شما درباره عزت امون چیکار کرد؟ غیر از خدمت مدیر کار نکرد، یک کار نکرد و او باور نداشت که او را میگن. فهمخین است؟ ولی عزت برای ما گرفتن که عزت آبروی احترام خاص را داشت. تمامی نمکار. اگر من گفتم قید کردم اگر بگه همین رستم نرکمنش همین بچه رستم نرکمنش اگر این میدیسیو شد و همون رو بالا بروا بگه همون رو زندانی میکنه و میکشه. این همه کار. و توصیه من به همین اهل اولادی امردین همینه که دیگه به دسته اونها دادن نشوند، بگیرن یگان ادوکت و واقعیت حالا بگن همین اگر هم اکیش باشن در اونجا مشکله ماستک بگروه بیرون واقعیت حالا بگو تو مردم بفهمن، مردم بیدار شوند. و امروز مردم بیدار شده دیگه. این مردم اون مردمی نیست که میترسوننشون، اون مردمی که بخیزن پیش وقت میترسیدن مثال گوشی گپ نمیزنن. امروز الحمدلله که مردم بیدار شدن و ظلمی همین حکومت روزه را فهمیده هستند و میدارم و اون روز هم نزدیک است که دیگه بگم اکو ستونهایی بگم پایه ستونهایی همین بگم قصد رحمانوف در لرزش است میشکنه ای روز پگه و انشاءالله که ملت قصد خودش از کسی که بالاش ظلم کرد خواهد گرفت. همین گفته. تشکر آقای شانهیم، سلامت باشید. آقای محمد سعید رضایی بفرمایید. دولا هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بخشش باشد که من جامو قدر مناسب نیست برای اینکه ویدیویی با شما صحبت کنم. انشاءالله که کوشش میکنم در این برنامه شما که در حمایت با بدخشان هست سهم بگیرم. صدای من هست؟ بله صداتون هست، دنبال بفرمایید. خوب، حالا در رابطه با حمایت از بدخشان که خلاصه می شود در محمد باقر و چهارشنبه و خب برادر ما امرالدین و اینهایی هستند که قبلا هم که بودن، خدا رحمتش کند، شادروان گلبدین بودن و قبل از اون هم بسیار از برادرهایی بودن که آنها شربت شهادت را نوشیدند و آنها را به شهادت رسانیدند. خوب، من در اینجا چی گفتنی هستم؟ حالا من قبل از شما خورشیدی جمشید جان بودن در این جنده، همچون یک شخصیتی حقوق شناس بودن و میخواستم که در اونجا من نظرهای حقوقی خود را در اونجا مطرح کنم. انشاءالله که باز هم برای اون موقع می شود. حالا من در اینجا چی گفتنیم؟ من برای بیشتر میخوام برای هموطنانم صحبت کنم. مخاطب من هموطنانم هست و به صورت خصوصی برادران و خواهران و هموطنانی بدخشانی خودم صحبت دارم. البته ما هممون باید بدونیم که این معرکه خواه در خلاصه شود برای امثال گلبدین یا اینکه محمد باقر یا عزت امان یا اینکه دیگر برادرهایی که حالا گروگان هستند، باید ما بدونیم که اینجا معرکه حق و باطل است. معرکه خب عدالت و ظلم هست. این رو باید فراموش نکنیم. پس در این معرکه ما و شما هموطنان عزیز باید فکر کنیم که در کدام طرف قرار میگیریم. آیا ما در طرف ظالم قرار میگیریم یا در طرف مظلوم، یا در طرف حق قرار میگیریم یا اینکه در طرف باطل؟ حق بودن یا اینکه صالح بودن یا اینکه ظالم نبودن در اینجا کفایه نمیکند که من دیگر به هیچ کاری ندارم و به هیچ کسی کار ندارم. چی میگذرد اینجا این به کار نمی رود، این دیگر معنی خود را از دست داده است. یا باید در طرف مظلوم باشی، در طرف مثلا حق باشی، یا اینکه در طرف ظالم باشی و همروی باطل و ناعدالتی باشی. این را باید که ما خب معین بکنیم و من برای این دلیل ها دارم. خب ببینید، از سال 97 عصر گذشته با زحمت و با جانفدایی های اپوزیسیون اون وقت با سرپرستی مرحوم استاد سید عبدالله نوری و استاد محمد شریف همتزاده و دیگر استادان که در اونجا بودند، شادروان دیگر سنگینوف بود در اونجا، در اون هیئتی اپوزیسیون آقای لطیفی بودن و بسیار کسانی که اونها روحشان شاد بود گذشتن و حالا هستن. استاد تورجان زاده، از طرف دیگر عبدالمجید دوستی و دیگرهایی که حالا وجود دارن. و یک جنگ داخلی خاتمه داده شد در تمام سراسر کشوری ما، در تمام قلمرو تاجیکستان دیگر صدای تیر نبود. در اونجا قانون حکمران بود. در اونجا مردم اسلحه خود را سپاریدن
صلح و امنیت آمد، وحدت آمد، یکدیگر فهمی آمد و برای بنیاد یک تاجیکستان نو و پیشبرد اقتصادی، تعلیمی و طبی همه اینها انجام شد. در اساس این همه چی سود، چی پروکراتورا، چی دیگر ساحه تعلیمی، چی ساحه طبی، همه امنیتی و آنهایی که وابسته به جنایت و به اینها کار میکنن جای خود را گرفتن، موقع خود را گرفتن و باید که اونها همچنانه که برای امنیت کشور، برای حفظ مردم، جان و مال مردم کار بکنن، پیشگیری از همه جنایت ها و جنایتکارها شود، تمام یعنی کشور قوت سلطه در اختیار اونها بود و اونها را تایید میکرد. اما حالا ما ببینیم که حالا برادرها هم اشاره کردن که طی 30 سال می شود که ناعدالتی حکم فرماست. این کسانی که در این ساحه امنیت، در ساحه حفظ خواب اجتماعی، در ساحه پلیس، در ساحه دیگر تا این وقت از بودجه دولت ماهانه گرفتن و کار کردن، این پاستاها را از خود کردن، اینها چی کار کردن تا این وقت؟ یعنی چی کار کردند؟ یک تا سوال است اینجا. دوم اینکه برای پیشگیری از جنایت حالتی جنگی نباشد، حالتی خب چی میگن، چریزگوچینی پلاژینی میگن یا که وضعیت فوق العاده میگن نباشد، چرا باید که عسکر به اونجا اعزام بشود؟ چرا باید که با قوه در اونجا کار گرفته شود؟ آیا این دلیل چی هست؟ یعنی من فکر میکنم اینها سوال‌های بدن که من به طرف برادر جمشید جان میخواستم اینها را همچون جواب حقوقی از اینها میخواستم. حالا نظر من این است که حالا ببینیم، یعنی طی 30 سال است با چند بهانه، نمیدونم با بهانه کوکنار چند بود، با بهانه دیگرش بود، 2012 بود، 2014 بود، قبل از اون بود به منطقه غرم را شد حمله، به منطقه بدخشان چند بار شده ایستاده است، رفته ایستاده است. این چی انگیزه دارد؟ اینا چی انگیزه دارن؟ وقتی که پلیس کار وظیفه خودش انجام ندهد، وقتی که مسئول خب حفظ امنیت یعنی یا اینکه خب ملیسا یا اینکه دیگر وظیفه خود را انجام ندهند، سود پروکورور بر اساس قانون‌هایی که نشان داده شده است برای جنایت اونها را رعایت نکنند و کار نگیرند، چرا باید که بالای مردم قوه یعنی سلاح کشیده شود، قوه نظامی برده شود؟ باید اینجا این قسمت را باید که نگاه کرد. باید اینها مجازات شوند که چرا به چنین کارها راه میدهند. چرا که باید گلبدین اگر خداوند رحمتش کند که اون یک بیگناه بود و شهید شد، چرا که باید او دعوت نمی شود؟ چرا که او آنگونه که قانون نشان داده شده است برای اثبات جنایتش یا اینکه برای حبس شدنش از این راه کار گرفته نمی شود و در بالای یک پل است یا که در قد راه است در یک جای او را پرانده می شود و امثال این؟ چرا باید که خانه محمد باقر خب پیچانده گرفته شود برای یک قهرمان، یک چی میگن سپورتمن، یک خب نفری که اون گشتنگیر است و پرچم تاجیکستان را در سراسر دنیا بالا میکند و او بیرون از کشور هست، چرا باید که او از اونجا گرفته آورده شود به کشور؟ اینا چی انگیزه دارن؟ نظر من این است که حکومت در اجرای وظیفه خودش، رحمانوف که خودش رو به پایان رفته است، حالا من مطمئن هستم که اون کسایی که میخواهند جای رحمانوف بگیرن در خفای او، در پشت او، همه این کارها را اونها انجام داده ایستادن و میخواهند که در سایه کسی که اون به جای رحمانوف میاد اونها کرسی خود را یا اینکه عائله خود را یا این تای طبقه همونها را استفاده برن از این کشور این کارها را کرده ایستادند. آخر این حکومت یعنی انجام وظیفه خود را از دست داده است. نمیتواند که نظارت را برای همه یعنی شعبه ها یا کمیته ها یا وزارت های اجراییه به جا بیارد. یعنی این نظارت از دستش رفته است. بنابراین رو آوردن به چی؟ خب اسلحه رو آوردن به عسکر کشیدن به منطقه. حالا ببینید مشکلاتی
در قرار سازشنامه صلح که در مسکو سازشنامه نهایی صلح امضا شده بود، باید که تا 2010 تعداد مهاجرین کاری که در خارج در روسیه و دیگر جاها کار میکنن به حد اقل آورده رسانده شود که در اون وقت بیش از 1.5 میلیون بود. یعنی باید که در حدود 300 تا 250 تا 350 هزار باید که قرار داده میشد، اما این کار نشد. برعکس تا 2002 آمد به 2 میلیون رسید. حالا که ما هستیم از سرحد 3 میلیون هم مهاجرین کاری ما، اون کسایی که تاجیکستان را ترک کردن و دیگر جا پناهندگی بردن و از اونجا شهروندی میخواهند که دیگر به تاجیکستان برنگردن، اونها را اگر در اینجا داخل کنیم از 3 میلیون و 3.5 میلیون هم میگذرد. این انجام ندادن وظیفه طرفی دیگری صلح که به اون باور کرده شد و در ورقای ارزش داشتن اونها امضا کرده شد که باید که طرف ها انجام بدهند این وظیفه و عهدهداری های خود را، این انجام ندادن اون است. حالا ببینید، نه اینکه انجام ندادن، مسئله بستن حزب‌های سیاسی، حزب نهضت، حالا نمیدونم خب دیگر حرکت‌های دینی که بودن، یعنی نظرها بودن، اونها حرکت در به صورت سازمان و جمعیت اینها نبودن، حالا نام کردن اونها را جمعیت تبلیغ، جمعیت سلفی و دیگری که نامشو کردن و اونها را در اخوانی، حالا اخیراً اونها را آوردن داخل کردن در لیستی خب سیاه، در لیستی که فعالیت اونها منع است، حالا که وجود نداشتن در تاجیکستان به صورت یک تشکیلات یا به صورت یک چیزی که اونها خطر داشته باشن برای کشور. و اینها را و حزب نهضت را فعالیت منع کردن و در قائمه تروریستی اکستریمیستی اینها را جا کردن 24 و دیگر شب همراه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این را در همه جمهوری های سابق شوروی پهن کردن و از اونها گفتن که در تاجیکستان چنین فعالیت های خب تروریستی یا اکستریمیستی وجود دارد. همین مهاجرین کاری که نیاز برای رفتن به بیرون، چی در رفتن به جای کارشو، چی برگشتن آمدن به تاجیکستان مشکلات داشتن، این کارشو مشکلات اونها را دوچند کرد. در برابر اینکه از اونها پول میرویاندن، باز اونها را تهدید میکردن، میپرسیدن شما با کدام حزب منسوب هستید، شما به نهضت منسوبید، شما به 24 منسوبید، شما گروه تبلیغی هستید، دیگر هستید، اگر یک مقدار پول همین قدر اگر ندهیم ما شما را در یکی از همین ها میگذاریم و از اون طرف تاجیکستان برای ما عریضه داده است یا درخواست داده است تا شما. یعنی این مشکلاتی مردم را اضافه کرد. این چگونه این از عهده حکومت داری برآمدن است. حالا ببینید این بستی نمیکرد، حالا یک منطقه از کشور ما که بدخشان هست، آخر ببینید گلبدین عیبدار، قبل از اون سبزعلی عیبدار تروریست، قبل از او باز اون برادر دیگر خدا رحمت کند امام نظر، اون تروریست، نمیدونم کارمند کاری سیاه و یعنی تمامی، یعنی چه گفتم کو یک سپورتسمن است، یک گوشتنگیر است، یک خب مشزن است، این تروریست، این اکستریمیست، این دیگر آخه این بد کردنی ملت، پس زدنی ملت، یعنی خب در لیست سیاه قرار دادنی جوانهای غیور، خب باننگ ناموس کشور، از اینها چی انگیزه دارن؟ از اینها چی استفاده میبرید شما؟ یعنی میخواهید تاجیکستان رو با این کار به کجا ببرن؟ اینها چه کار کردنی هستن؟ حالا که گرد این خانه محمد باقر را گرفتن، آخه در اینجا او چه کار کرده است؟ شما بودجه‌ای که برای وزارت کارهای داخلی است، یا اینکه برای امنیت است، یا برای حفظ دیگر چیز است، اونها را معاً بکنید و از اون مسئولایی که در اونجا هستن بپرسید که تا این وقت شما چیکار کردید؟ شما چرا باید یک منطقه کشور ما باز هم سیاه شود، در لیست سیاه قرار بگیرد، بالای اونها برود؟ شما چی میخواهید با این کار؟ یعنی ناعهده برای خود را، مردم را به این طرف یعنی سرگرم کرده، در پسی پرده، در پشت چی به بازی ها دارید انجام میدهید؟ اینها را باید هموطنان ما باید بدانند و موقع خودشون رو در اینجا روشن بکنند. من مطمئن هستم که برادران بدخشان
با این شهامت، با این غیرت، با این ناموسی که دارن، با این جوانمردی که دارن، نمیخوان که سر در یعنی به ظلم سر خم کنن. پس باید که اینها دستگیری شود. باید پیش راه این گونه رفتار بالای یک قسمتی از خاک و زمین و ملت خودمون باید که بس کرده شود. اما راهی بس کردنش چی است؟ راهی بس کردنش همان چیزی است که امروز برادرهای ما در بدخشان نشان داده ایستادند. همان چیزی است که میگوید که من گناه ندارم و یک عده زیادی هم رفتن میگویند که نه، برادر ما محمد باقر و اون کسایی که قبل از این بدن، پیش از این بدن، اونها گناه نداشتن. اینجا یک بازی است، اینجا یک ظلم است، میخوان که میون ما را بشکنن، میخوان که خب ظلم را خب ادامه بدهند. انا همین چیزی که موقع گرفتن، من هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی، حالا اگر جمشید اینجا بود، من به این نظر هستم که انا همین موقع اونها درست است. مادامی که اونها مطمئن هستند که هیچ گناهی ندارند، بجز از اینکه در برابر ظلم ایستادند، بجز از اینکه در برابر یک فسادکاری ایستادند، که این مسئولیت هر یک ما هست. همین است آن چیزی که امروز انگیزه به بدخشان ارتش بردن است، انگیزه این که در اونجا نفرها را از بین برده ایستادن. همین است. بنابراین هموطنان ما باید هوشیار باشند و در این معرکه حق و باطل موقع خودشون را روشن بکنن. این که مطمئن، یعنی با امید این باشن که 24 میآید این کار را میکند، نهضت میاد میکند، پیمان میکند یا یک کسی دیگر میکند. نه، شما خود ملت ما، شما همون گروه 24 هستید، ملت ما خودتون نهضت هستید، ملت ما خودتون همون پیمان هستید، خودتون محمد باقر هستید. اگر برای حق و عدالت میتوانید بیستید، پس میتوانید که این انگیزه های شوم را، این ظلم را پیش راه شو بگیرید. 30 سال دوام کرد، حالا اکنون وقتی آن رسیده است که باید پیش این راه گرفته شود. اگر این گونه نمیکنید، پس به امید آن نباشیم که خب دیگر نهضت میتوند این کار نمیکند، 24 میکند یا پیمان میکند، دیگر نه. خود شما هستید نهضت، خود شما هستید حرکت 24، خود شما پیمان هستید، خود شما محمد باقر هستید اگر در برابر ظلم می ایستید. حالا من این نظری من است که انشاءالله اگر باز سوال ها باشد، باز سخن ها باشد، انشاءالله من هستم و با صحبت میکنم. سلامت باشید. تشکر دوملا. مهمون نوبتی ما برادر عظیم یقیناً زاده بدخشانم. از اینجا بفرمایید مرحمت صحبت. ما فعلا بگیم که ما 15 دقیقه دیگه وقت داریم. از اینجا یک برادر دیگه هم وارد شده گیم، اونم سخن بگیم. شما اگر در 5 دقیقه یک خلاصه برآوری کنید صحبتتون، ما از شما می‌نظر میشیم. مرحمت بفرمایید. تشکر زیاد برادر فرهاد به خاطر اینکه چون یک برنامه ها را پیش بری کردستین و استاد رضایی را هم بسیار هم یک نقطه های را قید کردن که واقعا هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ فضای مدنی و فضای اجتماعی امروز ما اگر از همین مرحله اگر نتونیم گذشتن، یعنی معنا را داره که دیگر ما دیگر راهی دیگر نداریم برای وطن ساختن، برای ملت ساختن، برای تاجیکستان به پیش گفتن. دیگر اگر از این مرحله نگذریم، من فکر میکنم که ما در یک بحران میتونیم، یعنی به یک بحران مواجه میشیم که این بحران نام داره بحرانی شرم داشتن از ملتت، شرم داشتن از حیثیتت و شرم داشتن از هویتت. یعنی که تاجیک بدن دیگه شرم میشود، زیرا که یک مرحله را که ما از سال 2008 این طرف داشتیم، همون مرحله اعلام کردن گروه های مختلفی، مسلمان ها را به چند گروه جدا کردن، اونها را در لیست فهرست گروه های تروریستی و اکستریمی داخل کردن و آهسته آهسته آمد اینکه دیگر سیمای اسلامی را از بین بردن، دیگر تعلیم اسلامی را از بین بردن، دیگر مسجدها را از بین بردن، دیگر امام خطیبا را از بین بردن و این مرحله آهسته آهسته با تا زمانی که ما سکوت کردیم، این منکنی های اجتماعیات یک خواهشات طبیعی انسان دیگر به حد آمد رسید که امروز حالتی را که در بدخشان میبینیم دیگر این وضع سرقانون این چیزا، یعنی که این حد نداره. امروز در همان چیزی که استاد رضایی گفتن، امروز ما در یک مرحله موقع گیری قرار داریم.
هر وقتی که مثلا یک برادر بردن 25 سال زندان کردن، گفتیم خب دیگه اعضای فعالیت‌های سیاسی بده. یک دلیل هم داشتن. وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم ممنوع اعلام کردن، آوردن با همون حالت‌های با همون جنگی را که یک جنگ چند دقیقه‌ای را که در شهر دوشنبه صورت گرفت و در سری حزب نهضت اسلامی زدنش و جناب جنرال به قتل رساندن اینا، یعنی که یک بعضی دلیل های داشتن و مردم هم موقع گرفتن نمیتونستن، به خاطر اونه که دیگه مسائل سیاسی بود و در مخ ما مردم چون اینجا کردگن که سیاست چیزی حرام است و با سیاست مداخله نکنین است. هر چیزی که مربوط به سیاست بود ما کنارگیری میکردیم، کنار میستادیم که خب دیگه مربوط سیاست است، بگذار اگر عمرش هم زندان کنن. چه که برادر محمد علی حیات عمری زندان کردن، استاد سید عمر عمری زندان کردن و امثال این کسایی هستند که نابغه های ملت بودن، واقعا هم کسایی بودن که عقل و هوش و فهمی واقعا هم سیاسی هم فرهنگی هم اجتماعی و همه چیزا را داشتن و این مرحله با آن هم آورده رسان که امروز ما در تاجیکستان کسی را که فکری آزاد داشته باشه نداریم دیگه. من مطمئنم که در داخل وطن امروز نداریم، زیرا که امروز همه این قضیه هایی که در وطن میگذرن من در همون فضا نگاه میکنم دیگه در داخل نیست، واقعا هم نیست کسی که برای مردم یک سمت جدید برای مسیر فکری دادن یگان فکر بگه. و اینجا مشکلات بدخشان، مشکلات برادر گلبدین خدا رحمتش کنه، خب برادر علواتوف، برادر با محمد باقر و پیش از این برادر من شریک در زندان است، دیمون در زندان است، برادر امام نظر در زیر خاک است و امثال اینا. اینجا مشکلات در چیست؟ من بگم مشکلات حکومت در شخصیت هاست. در هر منطقه هر کسی که شخصیت است، یک نفر دو نفر میشناسنش، اون یا باید فرار کرده شود بکنه از وطن اگر بتونه، یا اینکه او را زندان میکنن یا که به قتلش میرسونن. محمد باقر همین حالتی را که امروز بگم، محمد باقر کسی است که رتبه پلکونیک داره، در سرحد خدمت کرده است. او یک کسی نیست است که از کوچه آمده باشه و امروز دعوای یگان لیدری کنه. او یک کسی است که پلکونیک است، یک کسی که در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تا حد پلکونیک خدمت کرده، بدون تقا، بدون شناس، بدون یگان چیز، و مردم او را قبول داره، همچون یک انسان عدالت پیشه قبولش داره. اما مشهوریت برای حکومت خلل میرسونه. برادر امرالدین در فدراسیون روسیه نماینده از جوانای بدخشان میکرد و او مشهوریت برای حکومت ضرر خودی او یگان مشکل نداشت. و برادر چهارشنبه که امروز در زندان است، با همون بعضی الفاظش که یعنی گویان که خاراکتری سیاسی داشتن و خاراکتری ترغیباتی نفرت انگیزی داشتن، اونا آوردن امروز و همچنین یک استاتیای 307 189 187 زدن. اینا همه مشکلات امروز حکومت امروزه ما در اون است که شخصیت باید نباشه. هیچ کس باید مردم نشناسن، هیچ کس باید فکر شخصی خودش نداشته باشه و هیچ کس هم باید مربوط به مسائل و عملکردی را که حکومت میکنه، چی قانونی باشه و چی غیر قانونی، باید فکر شخصی نداشته باشه. هر کسی را که داشته باشه، خب دیگه ماده های 307 189 187 مرحمت آمدن به هر نوع بخواهند توشون میدن. مسئله را که امروز در بدخشان است، امروز سازمان های بسیار هم مشهور جهانی بیانیه هاشون برآمده ایستادن و مردم بدخشان هم تا کدام اندازه ایستاده کرده ایستند. من از مردم یک آخران نقطه ما میگم و میرم. برادر فرهاد بسیار هم وقتی کم دادیم برای من یک چیز بگم. دوستای عزیز و مردم تاجیک، شما یک چیز اگر خفه میشین خفه شین، اگر مرا قتل میکنه بزنیم هر چیز. ما امروز در آسیای میانه، اصلا در همون منطقه سابق اتحاد شوروی، بیناموزترین مردم همون منطقه. این هم با صلاحیت میگم و هر کسی را که سوال داره بیا. ما از بیناموزترین های هستیم که در همون منطقه زندگی میکنیم. برای خاکمان سکوت، برای دینمان سکوت، برای هموطنمان سکوت، برای شخصای مشهورمان سکوت، برای مادری را که امروز یک زن امروز گم است، ناپدید است، قدری زن، قدری مادر، قدری تولیدگری بشریت، نمیدونم هزار شعر حافظ رباعی نوشتن و خواندن تونستیم. اما امروز در برابر همه این چیزایی را که من نامبر کردم سکوت، و ما در پیشگاه خدا و در پیشگاه تاریخ این همین نسلی را که امروز سکوت کردن و یک موقع نمیگیرن. من هزاران را می نویسم در یک روز، شاعرش می نویسم، نویسندش می نویسم، نمیفهم بلاگرش می نویسم، خبرنگارش می نویسم،
مینویسمش میگه برادر راستی یک چیزایی هستن که کم کم از این چیزا دخالت نکنی خوبتر است. دینی ها را کسایی را که دینی ان مینویسم، چون ما همون بعضی کارهای کمکی داریم، بعضی کارهای خیریوی داریم، بعضی کارهای مسجد سازی داریم، بعضی چیزایی داریم که اگر به سیاست کوشیم این چیزا از بین میرن. اینا چیزایی هستن که شما خودتون دروغ میکنید و این را بدونین که ای مردم بی‌ناموس، ای مردم بی‌ناموس ترینی از بی‌ناموس ترینا، این من گپا گفته استم. این گپ مربوط فقط همون کسایی نیست که امروز ابراز اندیشه میکنن خوب از بد از هر چیزی است. باقی ماندت هم در پیش خدا، اگر به خدا ایمان داشته باشید روز قیامت جواب میگردونه و این چیزا فراموش نکنید. این همی 5 ساله و 10 ساله بعدی این همی ملت بنستی میروه، این همی وطن قسمت میشوه، این همی سرزمین از بین قسم به خدا به یک عمل کرده را که شده است و رفته است. بوق و بوخچه‌هاتون جمع کردگی همه فرار کرده است، روسیه رفته است. سکوت با جای آن که ببرای در مقابل برای حق خودتون، برای حق کانستیتوسیونی خودتون، برای حقی قانون برای شما حق داده است. شما حقوق به منزل داره، حقوق به آزادی داره، حقوق به دین داره، حقوق به خوردن داره، حقوق به خوابیدن دارین. این همی حقوقای عادی ترین که یک انسان در کره حتی داره. برای همونا شما یگان چی نمیگین؟ قسم به خدا در پیش تاریخ و در پیش خدا همه شما گناهگارین. هر کسی نباشین، شاعر نویسنده هر کسی نباشین. تشکر زیاد برادرای عزیز. برادر فرهاد و مشهوریت مشکل است. باید هیچ کس مشهور نباشه، باید مردم هیچ کس نشناسه. تشکر زیاد. برادر ونج خواهش میکنیم خیلی کوتاه، چون وقتمون هم با پایان میرسد. همگی 5 دقیقه دیگر داریم، یک مهمون دیگر هم داریم، او را قبول کنیم. بفرمایید برادر ونج. سلام علیکم برادر فرهاد. و علیکم السلام. بفرمایید برادر. شما خوب میرین سر اصل مسئله. امروز این برادر از این گپایی که این برادر زد کاملا من با همه گپاش موافقم. هر وضعیتی که امروز ما داریم سببگاری اساسیش خوب رحمان و اهل عائله شای و سببگاری دیمش خود ما مردم تاجیکیم. از همون روزای اول که همه لیدرها را از بین برد، هر کس فکر کرد که مقصد حالا با ما کار ندارن و ای در این کار را مشغول بود و این کار خوب به هر یک تهمت و گناه لیدرها و مقصد شخصیت های برجسته کشور از بین برد، همه جوان مردا را. خب حالا امروزه آخرون مرحله اومده است به نظر من و فکر من، همون لحظه های یعنی نفس های آخرینه. اگر ما امروز کاری نکنیم، اگر امروز ما مقصد از مردم بدخشان که آخرون مقصد نفس ها رو در اوج اون مردم کشیده استن و همه تمام ظلم و تمام جنایتی که بر سر اونا شده است اونا تحمل دارن و مقاومت کرده استن، اگر ما امروز خاموش باشیم فردا در نزد مقصد ملت، در نزد الله ما چی جواب میتیم؟ و از این مهاجرایی که مقصد امروز پناه آوردن به روسیه و مقصد در اینجا من 90% شدیدم به چی کارا مشغولن. باور کن پسترین کارایی که در این جمعیت یگان ملت نمیکنه این ملت کرده است و اینایی که با اهل و عائله‌شون به این سرزمین ها اومدن و جن تقریبا 2 دهه است که در اینجا زندگی میکنه. اینا دیگه آینده از نسل مقصد تاجیک، از فرهنگ تاجیک، از مدنیت تاجیک، از اون مقصد دین و فرهنگ و آیین دیگه مقصد هیچ خبری نیست. اگر که اهمیت نتیان دیگه او تاجیکی از بین میره و کاملا یک نسل جدید، یک نسل مقصد تبدیل یافته به یک ملت بیگانه و اینا از دست اینا هیچ ساخته نیست. تقریبا 90% میبینم از زبان تاجیکی را از دست دادگی، زبان تاجیکی را نمیدونن، فرزنداشو با زبان روسی صحبت میکنن و فکر میکنن که این یک
پیشروی نه این یعنی که از بین بردن تمام رسم و رسومات و دین و آیین و احترام و مقصد فرهنگ یک ملت است. یا ملت یا وقتی از میتونی از بین ببری که زبانش بگیری از وی، زبانش که گرفتی داخل زبان وی فرهنگ تمدن گذشته های تاریخی ملت از علل خصوص دین این ملت و این مردم بر اینجا مقصد صحبت دارن و مقصد به فکر ملت نیستن. در ونج متاسفانه وقتی ما تمام شده ما از شما منت داریم، خواهش میکنیم که در برنامه‌های آینده برنامه ما رو پیگیری کنیم و در برنامه اشتراک کنیم. انشالله ما شما رو صحبت میتیم در برنامه آینده. ما یک مهمون دیگر داریم، برادر اسماعیل. مرحمت شما هم صحبت کنیم. ما گپای زیاد داشتیم، گپای زیاد داشتیم. فرهاد برادر متاسفانه با کمبودی وقت خیر از شما خداحافظی میکنیم. از شما تشکر میکنیم برای بیداری ملت، برای آخرین مرحله ای که ما دیگه اگر کاری نکنیم باور کن روز قیامت همه ما جوابگریم. این همین آخرین مرحله حمایت است. اگر ما همین بدخشان آزی از دست دادیم بدون که ما همه مناطقای دیگر از دست دادگیم، همین آخرین همون رسمانی است که فعلا در دست ما. اگر همون کنده شد، حالا اینا خواسته استن با مردم بدخشان و بین یکدیگر الکه این سپیتاکلشون، این مقصد دسیسهشون، مقصد جامعه عمل پوشیدگی و اینا تونستن همین کارو را انجام بدن و این مرحله تقریبا 10 سال پیش شروع شده بود. مردم دیگر منطقه اینا از این مسئله ها زیاد خبر ندارن و 10 ساله ها پیش این مسئله اوجه در بدخشان شروع شده بود برای اختلاف انداختن بین مردم خود بدخشان و این مقصد باید همه مردم آگاه باشند. خدا نگهدار. تشکر زیاد. شما اینجا سلام علیکم آقای فاروق. اسماعیل جان یک دقیقه من از صحبت با برادر محمد اقبال میتیم و مجری برنامه محمد اقبال میشه. که محمد اقبال شما داخل شوید و صحبت از برادر، اگر برادر ونج اسماعیل یک دقیقه برادر ونج اگر شما باشه بعد اسماعیل شما رو انشاءالله محمد اقبال صحبت میکرد و مجری برنامه از این دوام برنامه رو محمد اقبال میبرد. خواهش میکنم اسماعیل صحبت کنه. شما وقتی محمد اقبال با شما صحبت میکنه انشاءالله من در یک دقیقه صحبت مخاطبه میکنم. من تشکر میکنم از همون برادرانی که با ما بودیم و دستگیری میکنیم در برنامه های اشتراک میکنیم و سعی کوشش میکنید که برادران در بدخشان تنها نمونن، برادران بدخشانی را در حقیقت ما تنها نمونیم. من راست گفت همین چنین برمیاد از همین عملهای حکومت چنین میاد که یک بسیار ما تا چند میرویم به یک نمیدونم یک چوب یک به یک مشکلاتی از این بیشتر میبرن ما. چون اگر شما آگاه باشید روز سیوم یک 5-6 روز پیش یک خواهری ما رو، یک مادری ما رو، مادری یکی از همین برادرانی که با نام عبدالرحمن 99 مشهور است بلاگر دستگیر کردن. عجیب وقت شده است آخه اگر عبدالرحمن جرم کرده است بیچاره مادر گناه ندارد. این روز 6 روز میشد که مادر عبدالرحمن یعنی مادر ما بندی است، کسی نمیدوند کجا است. اگر مادر عبدالرحمن گناه کرده است باید شما بگید که اون چی گناه کرده است، وگرنه خب من میخواستم در این باره بیشتر صحبت کنم ولی دوستای با من گفتن که ببین با این عمل حکومت میخواهد که فضای اطلاعاتی تاجیکستان رو فکرش برد به دیگر طرف. یعنی که یک مادر رو یکی از قدرترین شخصیت های جمعیت که چون مادرای ما برای هم ما
қадрноктарин аст, аз ҳама чиз бақадр аст. Оно мебаранд зиндон ва кор мекунанд ки мардум дар бораи Бадахшон фикр накунанд ва ҳама фикру фазоро мебаранд сири Абдураҳмон модараш. мо ба бародар Абдураҳмон сабри ҷамил хоҳонем. мо ба тавсия мекунем ба бародар Абдураҳмон ки ба хатои роҳ надиҳанд, ба фиреби ҳукумат дода нашаванд. иншоалло модар чӣ гуноҳе надоранд ва модарро иншоалло озод мекунанд. агар ки шумо мехоҳед ки модар озод шавад, шумо муроҷиат кунед ба адвокат бигиред барои модар, равон кунед ба кумитаи зидди шиканҷа муроҷиат кунед ки модар дар пулис шиканҷа нашида бошад. феълан барномаи моро Муҳаммад Иқбол идома метиҳад. рештаи сухана ба Муҳаммад Иқбол метиҳем. фикр мекунам Муҳаммад Иқбол инҷо баромадам ва фикрам ки барномашона дар канали Ислоҳ давом метиҳанд. Ислоҳ ТВ шояд ҳамин хел бошад, намедонам. як дақиқа ман пурсум. خب فعلا جواب نیست. من میخوام که اسلام‌الدین در یک دقیقه صحبتتون خاتمه صحبت کنین، چون تکنیکی ما جواب ندادن. سلام علیکم اکاجون. اکاجون بخشش ما در سر کار مکه فرجون ضریاد تلفن ما تمام شده است. زیادی بعد بخشش چی کردم منتظر شدم اکاجون. مقصد به طرف نیست مدامی قضیه بدخشان در قضیه همه مثال زندانی سیاسی مقصد دیگه هیچ کن نیست اکاجون نه که به همین مقصد به همین هیچ کن نبودن مقصد به همین چیم استفاده میشم در مقابل همه اکاجون مقصد به طرف نیستم. انشاءالله تا آخر مقصد دیگه گپ میزنم. حق همه کم بغلا حق همه به چورو دفاع میکنم اکاجون. مقصد همه برادرها گفتن گپای مهم، همه مقصد فکر عقیده من چیزی گفتنی بودم برادرها گفتن. مقصد دیگه اکاجون قطعی همه این برادر در فکر عقیده هاشو یک چیم اکاجون، یک فکر عقیده داریم. آوازا میان اکای فرو. آوازا دو صدا تا شنیدین. تشکر، رحمت که وقت رو جدا کردید، در خورم بودید صحبت کردید. رحمت کلام باید. ما اکاجون در برنامه آینده تو هستیم. مقصد دیگه ضریعت نداره، گفتنی زیاد داره اکاجون. ضریعت تلفن و مقصد رو جمعیم برای اکاجون همین حساب بکد خداحافظی میکنم. انشاءالله در برنامه آینده صحبت رو دوام میدید. صحبتتون رو در برنامه آینده انشاءالله میکنید. سلامت باشید اکاجون. همه شما بردباری میخواهم، از همه شما خواهش میکنیم که برادران بدخشان رو تنها نگذارید. امروز ما همه بدخشانیم. بدخشان تاجیکستان است، تاجیکستان بدخشان است. تشکر برای شرکتتون در برنامه. салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبورد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین مفجگیر شما می توانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک مفجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک مفجگیری هاتبورد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم.
این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه مانوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم میکنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6. خوب نمیدونم من. اون شکلی که
ما کامera را درست کردیم، نمیدونم درست نآمده است از شکلی داخل شدن با توسط کامera. نمیدونم نفهمیده ایستیم که چی خیلیش کنیم. خوب نمیدونیم که شکل و صدا چگونه است. صدای من هست؟ خب صدا هست. من که نمیدونم صدای من هست. خب اگر برادر فرهاد بشنوی یک صدا تا برور که من صدای شما را شکل میشنم. یک بار یک گپ زن که من بشنوم. شروع کنیم. صدای شما برادر فرهاد. من نمیشنم صدا. بله؟ کو گپ ز صدا چقله؟ صدای شما هست محمد من نمیشنم صدای شما را. دستانم خوبه. من صدا ندارم. شما منو میشنوید؟ باز منو میشنوید؟ صدا شما را من ندارم. بله من نمیدونم. صدای شما خوب است ولی. من نمیشنم صدا. بله؟ ولی مردم صدای منو میشنوند. صدای شما خوب است. من این که صدا شما را من ندارم. یعنی
خوب امیدوارم که انشاءالله شکل من فعلا انشاءالله که صدا هست. خوب صدای من هست درست؟ فرهاد جان صدای من هست؟ بله صدای شما هست، عکستون هم هست، خوب است. خب بخشش زیاد که باور که 3 تلفن قطعی نتونستیم، یعنی که نمیدونم چه مشکلات. خوب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام و درود بینندگان گرامی شبکه پیمان ملی تاجیکستان. و امروز ما در ماراتون بدخشان یا حمایت از بدخشان قرار داریم و تمام جهد و تلاش و کوشش های تمام ملت و مردم کشور، این چنین مردمانی که برای آزادی ملت و وطن همیشه کوشش های زیاد به خرج داده ایستاده ایم تا اینکه ملت ما و شما آزاد باشد، ملت ما و شما تواند که کار انجام دهد که آن برای آینده و امروز خود یک چیزی داشته باشد، امروز آزاد باشد، فرزندش در آینده تواند که آزادانه و مانند انسان زندگانی خوب و سعادتی را داشته باشد. همیشه تا امروز کوشش های انجام داده ما برای آگاهانیدن مردم، برای فهمانیدن مردم، برای اینکه ملت و مردم و شهروندان کشور بدانند و بفهمند که آنها شهروندان آزاده و شهروندانی هستند که از مادر و پدر آزاد به دنیا آمده و باید که آزادانه در کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی چنانه که اسمی کشور ماست زندگانی داشته باشند و شکل و صورت زندگانی باید به شکل باشد که انسان تواند و مانند یک موجود و کائن زنده بتواند عمر به سر ببرد، هر آنچه که مقصود و خواهشی که در دل دارد برای گفتن و ابراز اندیشه و عقیده آن را داشته باشد و کسی بالای او یعنی نه آید و بر بالای او فشارها آورد که چرا تو چنین گفته و چرا چنین میگویی و چرا چنین عقیده داری و چرا شامل این یا آن حزب و سازمان و گروه هستی که مخالفت صریح با پیشوای ملت دارد. پیشوای ملت چون امام علی رحمانوف و شخصی که برای تمام ملت کارنامه سیاه او تا امروز معلوم و هویدا است و برای شرح و تفسیر شخصیت چون امام علی رحمانوف بیننده گرامی هیچ نیاز ندارد. خوب من نمیدونم که شکل و برنامه ما چگونه انشاءالله که ادامه دارد. خدا کند که برنامه به شکلی خوبتر انشاءالله که توانیم پیش رفته پیش برده. خوب بینندگان گرامی، ما وضعیت امروزی کشور خوب میدونیم و اگرچند بیش از 2.5 میلیون تاجیک بیرون از کشور و حتی با برخی از معلومات ها بالغ بر 3 میلیون نفر از تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چه در روسیه و دولت‌های مشترک و منافع دولت‌های اروپایی، امریکا. و باور کنید تاجیک‌ها در یک دولت‌های هستند که زنگ میزنن یک رقم‌های عجیب و غریب. وقتی از آنها میپرسیم خیلی تعجب میزند که در کلمبیا و مکزیکو و نمیدونم یک دولت‌هایی که تماما نام همون دولت‌ها رو بعضی مردم شنیدن
ولی اصلا در اونجاها نبوده، ولی تاجیک تا به اونجاها رسیده است. این همه جلای وطن کردن ها تنها و تنها شخص با نام امام علی رحمان فسکی این ملت و این مردم را به چنین حالتی سنگین آورده رسانیده است. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش باید نوشته باشد. هر ملتی که سروریتش در داخل وطن خودش اگر خواسته باشه بر دوش خودش بگیره، چون که علامه اقبال میگه خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت و آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. وقتی که یک ملت و یک مردم و یک جامعه که وقتی که هیچ همه هویت اصلیتش وقتی از دست میتیه، خداوند میگه خوب دیگر این نمیخواهد که به مانند انسان زندگانی کنه. انسان اشرف مخلوقات است. اشرف مخلوقات و خلیفه خداوند در زمین باید به شکل صورت زندگانی نباید که اون یعنی برای اون دستای نباشه، برای اون باید همون شکوه و شهامت و عظمتی که الله برای انسان داده است همون باید داده باشد. باید هیچ دیکتاتوری، هیچ شخصی نتواند که حقوقهای این انسان را یعنی اشمولیت کند یا اینکه حقوقهای فطری و حقوقهایی که خداوند برای یک انسان عنایت کرده است اون باید که از اون بگیرد. اون فرق ندارد که اون شخص ظالم کی است. باید هیچ انسان و هیچ مخلوق خداوند نباید در زمین ظلم و فشار و تعدی بالای او بیاید. برای این باید مردمی که خودشان را زنده و یعنی با احساس و شخصان فکر میکنند که آنها یعنی افرادی در دنیا قرار دارند و میخواهند زندگانی با سعادت داشته باشند، نباید که از حقوق فطری، از آن حقوقهایی که هم الله و هم سرقانون و هم قانونهای موجوده دنیوی و هم قانونهایی که خداوند برای یک انسان عنایت داد کرده است و اعطا نموده است، آن حقوقهای خودش باید که حتما بداند که خداوند این حق را برای من داده است و من باید همچون انسانوار، همچون خلیفه خداوند در زمین یعنی زندگانی داشته باشم. پس وقتی حقوق ما گرفته می شود از ما چگونه بتوانیم خودمان یک انسان با شرف، یک انسان با عزت، یک انسانی که شرافتمندانه باید در این دنیا زندگانی کنیم باید بدانیم. به این خاطر هر یکی ما و شما، چی پدران، چی مادران و چی شهروندان عادی کشور باید فکر نماییم که عمر ما و تو به جای رسید. بعضی از ما میان سال، بعضی از ما و شما از 50 یا که با 50 رسیدیم و از 50 و بالا که رو به نشیب است، چون که خداوندم در قرآن حیات انسانیت یعنی دوران طفولیت، دوران رجولیت، دوران کهولیت یعنی با بخش‌های سگانه تقسیم نموده، دوران کودکی و دوران مردانگی و عین یا جوانیش بگیریم اگر به 4 تقسیم، یا جوانی و بعد از آن مردانگی و بعد از آن کهولت که کهولت یا پیرانسالی خودش می رود و حالتی افت و پایان فرامدن از آن قله حیات و عمری که ما و شما آن را برآمدیم، ولی باید آن قله که برآمدیم و پایان فراییم. و وقتی فرامدن ما و شما از اکثر مردمانی که آنها از مردانگی رفتند به بالا و به عمرهای از 50 به بالا، پس وقتی نشیب و فرود آمدن ما رسیده است. ولی حالا هم ترس داریم، حالا هم حیات برای آنهایی که عمرهاشون از 50 بالا است بیشتر شیرین‌تر است از اون انسانهایی که عمرشون 40 است. از همین 40 تا 50 میان خوف و رجا انسان زندگانی میکنه. بعضی از یعنی که دوران جوانیش میگیرد و بعضی چیز از دورانی یعنی که پیرانسالی که آینده باید میآید از اون انسان یعنی چیزهای میگیرد. و این خاطر یک عمر خیلی عجیب است از 40 تا با 50. شنانه که علما این عمر تحقیق کردند همین است که انسان وقتی 40 ساله می شود به همون خاطر که وقتی به کمالات رسیدن چون در حال فکر میکنی که من
در جوانی این بود یا این گپ شنیده بودم یا این چیز خونده بودم یا این چیز باید کمی برای من تفکر کنم یا که این کار باید بکنم یا این کار باید نکنم و با گاه میستد فکر میکند فرزند و همسر و زندگانی و اینشا، یعنی یک حالت خیلی عجیب دارد. وقتی از 50 و یعنی که بالا گذشت عمر انسان، بعد از اون باز شروع می شود به پایان و نشیمن فرآمدن که اون دیگر معین است. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعمار امتی خودش از 60 تا 70 سال گفته است که عمر امتی من از 60 تا 70 است. خوب دیگر ما و شما میبینیم که افراد از این امت حتی به 60 نمیرسند یا از همون 60 تا 70 این دنیا را پدرود میگویند. ولی ما باید برای نسل جدید خود، برای نسل آینده ما و شما که نگهدارنده این وطن و این مرزبوم است، کارهای را باید انجام دهیم. باید چیزی برای اونها بگذاریم، نه اینکه یک وطنی دزدیده شده، یک وطنی تاراج شده، یک وطنی فروخته شده، یک وطنی قرضدار، یک وطنی که دیگر چیزی برای نسل آینده من و تو ندارد. و این همه را شخص با نام امام علی رحمانوف و عائله غارتگر او دارد تاراج میکند. ولی این ملت باز هم دست ها پیشی بر جناب عالی و پیشوای ملت گفته و آنچه که اونها میگویند و میکنند گوش میکند و آن خوب هیچ اعتنایی نمیدهد و خودش رفته است به مهاجرت. همسر و پدر و مادر و فرزندش در تاجیکستان در حالتهای سنگینی ناگوار، بی برقی، بی شرایطی، بی آبی، بی پولی، یعنی سردی و حالتهایی که یک شهروند باید از آنها کاملا برخوردار باشد محروم است. ولی باز هم برای گویا تنجی سکوت کرده است. برای تنجی خودش که اگر خاموش باشد بددار می شود، اگر خاموش باشد یعنی که زندگانی خانوادهش خوب می شود. نه، برای تنجی پیشوای ملت باید خلق کند که پیشوای ملت باید با عائله اش بدزدد و بخورد و هر کاری که میخواهد در این کشور انجام دهد. و این خاطر خدا نهایت خوب را برای این ملت عنایت کند که میگه شما حالی هم ناآرامی این وطن میخواهید. وقتی بگوییم ما چین آرامی خواستیم، وقتی میگه شما سالهای 92 را فراموش کردید، در سالهای 92 چی گپ پیچیده بود؟ سالهای 92 امام رحمانوف توسط همسایه کشور ما که همیشه نامش میگیریم دیگه نامش نمیگیریم و یک کشور دیگری که از اون همسایه کشور او طرفتره و کمک اونها اومد وارد پایتخت تاجیکستان شده، تاجیک کشت، یعنی در بالای تانکه و در با سلاح‌های همون سال در نظر دارید. خیر همین امام علی رحمانوف در بالای تانک‌های همونها وارد پایتخت تاجیکستان شد و مردم تاجیکستان را به خاک خون کشید. درست؟ شما خائن ملتید. ما چی خیانت کردیم وقتی که یک جنایتی یک نفر براش گفتیم نه این نکن، اگر اون وقت نمیکرد این خیلی بود، چیکار کرد اون وقت؟ خودش با زبان خودش گفتگی است که اگر دو دولت همسایه هم دولت همسایه کشور ما نمی بود، دولتی با نام تاجیکستان وجود نداشت. پس امروز محمد اقبال صدرالدین، پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه های مخالف شدن اجنبی و خواجه خارجی دار برای شخص با کمک دولت اجنبی پرزیدنت یعنی پیشوای ملت شده است. اون شده است پیشوای ملت، یعنی یک برچسبی که اگر عادی ترین شخصی که این مسئله را فکر کند میتواند بفهمد که یعنی رحمانوف هیچ پیشوای منتخب این ملت نیست، هیچ پرزیدنت منتخب این ملت نیست. شخصی نیست که او را این ملت آواز داده باشد، شخصی نیست که این ملت اون یعنی به قدرت رسانده باشد و از اون طلب خیر و خوبی داشته باشد. پس خدا کند که این ملت تواند روزگار خوب و خوش را خودش انتخاب کند، تقدیر خودش را خودش به دست خودش بگیرد. تقدیر خودش به دست خودش گرفتن این انسجام جوانان این ملت است و به هم آمدن جوانان این ملت که نسل آینده ما و شماست، فرزندان ما و شما، دختر و پسران ما و شما، نسلی که برای این ملت، برای این مردم، برای این وطن می توانند کار کنند، نه به مانند رحمانوف که همیشه شعار میدهد که جوانان آینده ملتند.
وقتی گفته باشید که جوان، کدام جوان در نظر دارید؟ رستم، سامان، اسماعیل جان، چی میگن، جیانوی عزیزمورا، بچه های خسر بچه ها تا همه را جوان ها در نظر دارید. دیگه ملت باید خدمت یا غلام های جوان های اویله تو باشن. یگان کلمه یا یگان چیزی نیست که رحمانوف نگفته باشد و در اون نواقص یا نقص پیدا نتوانید کرد. برای چی؟ برای اینکه همه آنچه میگوید نه از صدق است، نه برای این ملت و وطن است، تنها و تنها شعار پردازی، دروغ، چیزی دیگری نیست. اگر رئیس این دولت شخصی باشد که اون در غم این ملت و وطن باشد، هرگز اون نیاز به خوشامدگویی و تملق و دملکانی دیگران در نزدش را ندارد. یک نفر میباید تعریف میکند رنگ روی انسان تغییر بکند. رسول اکرم گفته است بشپید بر روی مداحان و آنانی که پدخلیمی میکنند خاک. یعنی این چیزی است که شخص در رو برای تو تعریف میکنه، پس بدان که برای شخص مسلمان این زیبنده نیست. چخلت را پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، شما آفتابی تابان، شما اسماعیل سامانی، شما با هم آورنده ملت، شما فلانی، نه ملت با هم آورده، نه تقدیر این ملت یک شکل حل کرده که بتونه کار و بار و زندگی داشته باشه. هزارها عائله از دست حکومتداری تو خراب شده است. 3 میلیون تاجیک یا بالغ بر 2.5 میلیون تاجیک مهاجر رو در بدر خاک بر سر در کشور. معیوب این ملت پول حقا حلالی خودش نمیتواند بگیره. پنسیه یا نفقه این مردمانی که سالها برای این دولت و برای این ملت خدمت کردن، یک چیز ناچیز، یک مبلغ ناچیزی که حتی برای خوردن یک ماهی خودش نمیرسد. کجا رسد به اینکه اون در فکری پیرانسالی خودش باشد؟ نه معارف خوب، نه تندرستی خوب، نه حالت اجتماعی خوب، نه حالت فراغتی خوب. پس اینقدر تعریف و تمجیدی که برای تو میکنن آیا زیبنده است؟ یک انسان دستش پیش براش بیان بگن آفتابی مختاب و ستاره آورنده ملت، نمیدونم فلانی ملت، چی ملت. این برای یک شخصی که عقل داشته باشه زیبنده نیست. همین وقت پیشوی من بگو استاپ، مشکلات تا بگو، یا گپ تا بزن برادر یا خواهر یا شهروند یا مادر یا خواهر یا هر کسی که میگویش. یعنی ایزا شرم برای همین شخص اصلا وجود ندارد. برای چی؟ برای اینکه یک شخصی که یعنی اصیل زاده و اشراف زاده نیست، یک شخصی که اون اصلا یک عائله باور کنید یعنی که تماما من نمیخواهم بخندم و این جای خنده هم نیست. انسان در هر حالت باشد میتواند که یک عائله شریف و نجیبه که حتی عائله پیامبران بودن در حالت تنگنایی قرار داشتن و زندگانی میکردن. هیچ انسانی مسلمان و عاقل نباید از کمبغلان خندید و هر کسی کمبغل رو میخندد پس او انسان نیست، چون پیامبران و فرستاده شدگان خداوند کمبغلان بودند و افرادی که با آغوش و با دین و با راهروی آن پیامبران و فرستادگان خداوند رفتند، آنها مردمان کمبغلان بودند. اولین چیزی که میپرسند هر یک پادشاهان قبل این است که با محمد وقتی که آمدن به حبشه سوال نجاشی چی بود؟ یعنی هم یاران او کیان؟ ثروتمندان یا کمبغلان؟ گفتن نه، یاران او کمبغلانند، یاران او افرادی یعنی نه اونقدر دارای این ملت هستند یا این مردم هستند. یکی از خصوصیاتش این است. ولی اون نسل بود، ولی اون یعنی شخصی که کمبغل است، ما برای کمبغلیش هیچ کس نمیخندیم، ولی گپ در مورد این میرود که یک شخصی که نه نسل دارد، یک شخصی که در یک حالت تنگنایی از بی‌پدری و از بی‌تربیتی و از نبودن عائله پلنسنی کامل قرار داشته است. رسول اکرم بله یعنی که در خردسالیش پدرش نادیده از دنیا رفت، در 6 سالگیش خب مادرش از دنیا رفت. کسی برای این مسئله چیزی نگفته است که در خردسالیش پدرش از دنیا. امام شافعی در 2 سالگیش پدرش از دنیا گذشت، بزرگترین امام شد. هزارها عالم و هزارها یعنی ائمه این امت و این ملت
با گذشته اینکه پدر نداشتن به پدر یتیم به وایه رسیدن. این هم یگان جای اشکالی نیست که کسی بگه که ما رحمان فهم چون به پدر، ولی یک شخصی که اصلا یعنی نمیتوانیم ما اونا همچون یک پیشوا بپذیریم. پیشوا از یک مکتب عقل و درایت و فرهنگ و عائله گذشتگی است. یعنی اصلا این چیزها وجود ندارد در این مرد. وقتی که خودش پیشوا میگه یعنی امکان ندارد که یک شخصی به اصل به نسبی که هیچ کس اصل نسبش نمیداند اون شده است پیشوا و باز در روش تعریف و تمجیدش میکنن و او دستور پیشوار گویا که از آسمان ستاره شما میارید سرش همیشه بونه ما آسمان ستاره میارم، شما با هم آورنده ملت 3 میلیون توجیک موجود در بیرون سرش همیشه بونه ما 3 میلیون توجیک یعنی که چکو کردن با هم آوردگیم. شما پیشوای اساسگذار صلح و وحدت کدوم صلح و وحدت؟ یا وقت رفته بودم خطی یا مردک بود دانم سید عبدالله نوری خطی هم مصرف کردم آوردم فریبش کردم کشتمش زهرش دادم همش کشتم خیانت کردم اخیر آدمایی که موندگی بودن همش تروریست اکستریمیست گفتم سوش کردم. اولم ایزون و کجده همین نام با خودش چسب برچسب کردن این عینی حماقت و عینی بدبختی نیست؟ پس معمول خاطر هر یک فرد این ملت از شخصیتی امام علی رحمان باید خوب آگاه باشد که اون چگونه شخصی است، اون کی است که ما و شما را رهبری میکند و پدران و مادران باید و فرزندان خودشان خوب بفهمانند که شخصی ما و شما را رهبری میکند اون فاقی رهبری است، اون امکان پیشوا بودن و اون امکان این ملت و این مردم و این شهروندای کشور یعنی حمایت کردن رهبری کردن را ندارد. پس این مردم پدران و مادران و بزرگسالان گرامی نترسید دیگه. شما ترسیدید که فرزنداتون در همین حالت قرار دادید و باز هم بترسید فرزنداتون همچون غلام تربیت کنید. پس بدانید که نسل شما نمیتواند نسل خوب در این دنیا پس از درگذشت شما باشد. امروز یک مطلب نوشتیم که در مورد بعضی از حالت و وضعیت‌های بدخشان بود و چون هفته بدخشان و هفته محمد باقر و هفته گروگانانی که از دست مقامات رژیم در فاروق و همچون گروگان گرفته شدگی هستند که اونها باید یعنی در داخل منطقه یا شهر فاروق همچون گروگان قرار دارند، یعنی در مورد اونها و در مورد اینکه محمد باقر را با شیخ زاده روشانی تشبیه نمودیم که دقیقاً سالهای 1860 شخص با نام خوب چنون داشت شیخ زاده روشانی که واقعا هم بر علیه منطقیان یعنی مردم را بسیج کرد و توانست که تارمار کرد همون یعنی اسیاتی فی منطقه قطعی وزارت داخلش قطعی همونهاش. ولی خوب دیگر محمد باقر فعلا دقیقاً رول یا همون شخصیت شیخ زاده روشانی را برای مردم بدخشان بازیده ایستاده است که خداوند حفظش نماید و هر تهمتی که بر بالای اون میکنند تهدیدهای بالای او دارند ولی اون تا امروز استقامت و ایستادگری کرده بر علیه رحمان و رژیم خوناشام او ادامه داده ایستاده است. در فاروق وضعیت چنین است. امام علی رحمانوف به سوخت سفر کرد. خدا کند که در مورد 4 تا ارغمچین گاو نرو نکشه و بعد از 3 روز اونو بسته نشوند. افتتاح پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت در گلستان و در بوستان و نمیدانم در فلان جا و در بابا جان غفور و انا ای کار کرده انا ای کارخانه شده شده بعدش 10 روز یا 5 روز نه کارخانه نه پیسته نه حیدر. یعنی که این کارهای تو یکون خیلی دروغ فایده ندارن دیگه گفتن و این کارهایی که قفلان بای شکمش دم کردگی یعنی که فکر داره که هم خود چند شیطنت دروغ میگوی یعنی همون هم با مانند ایتا است کارمند ایتا است فریبت میکنن و برای نیک احوالی مردم سو هیچ کاری انجام نداده است چون که تو خودت پیشواش یعنی که همون کار انجام داده است. خوب
گشتی از پکین یا که از چین برگشتی آمدی و نمیدونیم که خداوند یعنی که چگونه برای تو سرنوشت این ملت یعنی که مهیا کردگی است برای اینکه تو تا امروز برای این ملت هیچ کار انجام نداده و انجام دادنی کارهای تو تنها با منفعت عائله خودت است. با همون خاطر رفتنی تو به صلح برای ما خوب است. من خیلی خوشحالم از رفتنت به صلح اگر با منفعت انجام بگیرد. اگر تو مردک باشی، اگر پیش وقت بدونی و امام علی رحمانی ما اسماعیل سامونی ما ستاره آورنده از آسمان اگر بدونی، پس تو باید با وضعیت مردم واروخ و مردم چارکوه و مردم خواجه علا مردم مناطق مرزی برسی باید. تو باید سفری ولایت سوخته تنها و تنها با کشودن چند تا یعنی که انشاءات دروغ و صده و نمیدانم فلانی اون یگان فیلم منفعت ندارد. منفعتی میرساندگی تو باید برای مردم یعنی چارکوه و واروخ و مانند یک کوه باشی. تو باید برای وضعیت مردم در اون منطقه باید بفهمی و وضعیت باید به شکل و حالت باید بیاری که اون برای ملت آینده نفع و فایده داشته باشد. پس خدا کند که تو بتوانی برای این ملت برای این مردم کار انجام دهی. اگر انجام ندادی پس بدون که هیچ چیزی برای این ملت نکرده جز از نفرین و لعنت این ملت بر سر تو تا روزی قیامت و تا روزی که این ملت زنده است و نفس میکشد بر آل تو و بر اولاد تو نفرین نامه این ملت پیاپی همیشگی خواهد شد. خوب امیدواریم که بتواند در سوق بودنش کار انجام داد. اگر چنده که من در گمان است که میدونم رحمان کار انجام بتواند داده برای اینکه او یک کالبودی بیجان است که روح ندارد، تنها یک صورت دارد که یک اشکال صورت دارد ولی روح ندارد. به همون خاطر دیگر چیزی نمیتوانیم برای آینده این ملت با بودن رحمانوف بیان نماییم. خوب بیننده‌های گرامی، اگر برادران و خواهرانی باشند که بخواهند صحبت کنند انشاءالله میتوانند توسط سلکه‌ای که در همین نوار گذاشته شده است انشاءالله که صحبت میکنند. خوب استعفا بدخشان، بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. این فاحشه سیاسی ما این سالهای اول آمدگیش همچون فاحشه بود. گاه در آغوش روسیه خچه میپرده، گاه در چین، گاه در ازبکستان. همین فاحشه را هم چند تعریف دارند. هر کس چند که پول بتیش رو همون تعریف قطعی خدمت گذاری میکنه. ایران همین کسی که چند پول بته و چند قیده که خدمتش کنه همون گاه دین رو میفروشه، گاه ملت میفروشه، گاه ملت غلام کرده میفروشه، گاه مغزو را میفروشه، گاه هم طرفوش قطعی با اجاره میته. به نزدیکی ممکن دختراش هم اجاره ده بته قطعی زنی روستم زنای بیا با یعنی که چیزی اون نمیرسیم برادر گرامی، ولی هدف اساسی ما همین است که ولی رحمانوف تا امروز همه کاری که انجام داد به نفع این ملت نبود و تمام این ملت و مردم تاجیک از آن چیزی که اون تا امروز کرده است آگاهی داره. خوب یعنی که ما و شما باید چیکار کنیم که از این مصیبت خلاص شیم. خلاصی از این مصیبت، خلاصی از مصیبتی که امروز در بدخشان وضعیت آرام کرده، فردا در کلوب، پس فردا در خوجند، پس فردا در زرافشان، پس فردای دیگرش در یک منطقه دیگر. ما چگونه از این باید که نجات یابیم؟ راهی انا همینه باید این ملت پیدا کنه. نظر شما چی است؟ راهی خلاصی از ملت از رحمانوف چی است؟ چگونه ما مسئله بدخشان رو حل کنیم؟
نه تنها بدخشان ها در وحدت بینه که زنها را بوده محکم کردن، در پنجکین بوده زنها را محکم کردن. یک بدخشان در این حالت نیست، تمام تاجیکستان های در این حالت. هر روز برادرها را کشتن، پدرها را محکم کردن، پدر و مادر را چی نبود که با دست مادر زدن. یا این احوالی که به سر بدخشان بر سر تمام ملت تاجیک است. یا فقط بدخشان در این احوال نیست. ما دیدیم که چی برادرای ما را زد امون بردن محکم کردن. این قدر برادرای شیروی ندید تاجیک همه را بردن محکم کردن. این رو یک بدخشان در نیست. این همه ما داریم که شما فکر میکنید در دوشنبه نیست، این کارو در وحدت نیست، در غرم در جهان نیست، یا در حصار در ریگه. تمام تاجیکستان 30 سال میشه در همین حالت قرار داده است. 100% در همه جا هست. ولی به نظر شما ما راه حل بدخشان چی است؟ با جنگ باید رحمانوف حل کنه قضیه بدخشان، یا اینکه امکان است که یعنی که بدون جنگ و با یعنی که آرومین مسئله حل بشه؟ همه وقت با کشتن با خونریزی حل کردگی یک کار شد، لیکن ملت باید یک جا شود. ملت بس کنه وحدتی و غرمی و بدخشانی و کلابگی شود، یک شود باید. یک مشک شود باید یا دفت کنیم که بس به همون افیسرهایی که همین روزا را به سر همین مادر رو آورده است. شما مادر نداره آخه چه شما 5 روز مادر ای خونش بیرون میبرین، فکر نمیکنین که پگم همین روز به سر زن و فرزندای شما میره. این روز از 6 روز هم گذشت که مادر برادر عبدالرحمن زندانی است و ناپدید است، نامعلوم است. این مادر تو دوره به سر زن تو دوره به سر فرزندا تو دوره که به پدری را بفهمن که چه ما به پدر کردیم، چه ما مادرای ما برای ما سوخت، چه زنهای ما برای ما سوختن. خداوند همین روزا را در سر همین افسرهایی که خدمت رحمان میکنه اینا در همه خاندان تو بیاره همین روزا ببینن فرزند تو زن تو مادر تو بچشن این درد اینا. خب دیگه این دعای ملت است، ما کار کردن نمیتوانیم که برای مردم بگیم که شما دعا نکنید که چنین چیزی را بر سر رحمان، چون که این ملت تنها درد و تنها متکای خودشان الله شون میدونن و با اون شکایت میکنن. هیچ شکایت پذیرنده جز الله ندارن از دست این رحمان. یعنی کشنانه که پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله همیشه دعا میکردن و در دعاش خطاب و نیایش به الله میکردن. این ملت هم جز از خالقشون کسی دیگری ندارن، چون هیچ دادرسی دیگری وجود ندارد جز از خالق اینها. پس خدا کند که الله سبحانه و تعالی با این ملت روزگار خوب و خوش را بیارد. سلامت باشی برادر گرامی استیفا. الله شما را حفظ کنه و خداوند این ملت آزاد و مجاد بیارد. بارک الله فیک برادر. خوب دمین بفرمایید برادر. برادر دمین. برادر دمین. برادر دمین نیست. برادر دمین نیست. خوب بله. بینندگان گرامی، واقعا همیشه و همیشه در طول تاریخ زورگویان و بازومندان بر بالای مردمی که اونها گوش میکنند و دستها پیشی بر تنها و تنها آنچه که آن حاکمشون براشون گفته است گوش میکنند و این چنین ظلم از طرف اون حاکمان بالای اون مردم بیشتر شد. و در تاریخ ملت تاجیک هم افراد و قبایل گوناگون حاکم بودند، چون منقیتیان و دیگر همین خیلی افراد زیاد و قبایل زیاد بالای این ملت و مردم یعنی حاکم بودند و در آنها افراد خوب، حاکمان خوب و این چنین حاکمان هم بودند که آن حاکمان یعنی بر ملتشون، بر همون مردم تاجیک، بر مردم منطقه آسیای مرکزی و آسیای میانه ظلم های زیادی کردند که خداوند این یعنی که کاری که بر بالای ما آورد دیگر
نآورد. ولی پس از استیلای روس مناطق آسیای مرکزی را و بار دیگر خداوند پس از استقلالیت ما را بر دوش شخصی واگذار نمود، بر رهبری شخصی واگذار نمود که الله شاهد است از منقیت و از روس برای این ملت بدتر است، بدتر بود و این تمام مردم میدانند که رحمانوف برای این ملت، برای شهروندان الله شاهد است که نه کمتر از چنگیز و نه کمتر از یعنی متجاوزین خارجی یعنی بیشتر جنایت انجام داده است. پس شما همیشه و همیشه تا امروز کاری که از عملکردهای رحمانوف میبینید خشونت، قتل، زندان کردن، تهمت کردن، بعد یعنی که بازداشت کردن، استرداد کردن، تهمت کردن، تمام اینها بر بالای این ملت استفاده شد که یک ملت از طرف یک حاکم خودش تا این درجه یعنی که با حالت وزمین آورده رسانیدن باور کنید دیگر نمیدانم من دیده نمیشود. وقتی که خداوند یک ملت بد میبیند، منظور از بد دیدن یعنی که میبیند خداوند که یک مردم تغییر به حالت خودش نمیارد، پس اون ملت به حال خودش ترک میکند، رهاش میکند. یعنی این خودش رها کردن خداوند است که وقتی خداوند هیچ ملتی را تغییر نمیتید تا وقتی که اون ملت و مردم خودش حالت خودش تغییر نتید. خداوند گذاشتن ما و شما و همین خیل یعنی که گذاشتنمون دلالت از آن میکند که دیگر و از عملکردهای ما الله سبحانه و تعالی دیگر یعنی که میبیند که این مردم دیگر هیچ شجاعت و حمیتی ندارد. خلیفگی که بر اینها من گذاشتم و نهادم که اینها خلیفه های خداوند در زمین هستند انسانیت، ولی این مردم تاجیکستان از یکشون خیلی بزرگ است. 25 میلیون تاجیک خارزار در ازبکستان، 20 میلیون زیادتر در افغانستان خارزار، یعنی که 6-7 میلیون در تاجیکستان تاجیک خارزار، دیگه‌اش در چین خارزار. یعنی این مردم دیگه نمیشته بودن، فقط میخونده بودن، دیگه مردم میخواد تعلیم میتین، ولی تری مردمی نیستن که از بالای خودشون ظلم دور کرده بتونن. یعنی واقعا ما اینو اعتراف میکنیم، چون این اگر یگان مردمی دیگه میگفت ما تو ممکن بیزید میفهمیدیم، ولی وقتی ما شد وضعیت خودمون خوبتر میدونیم، بفهمیم که ما چیکار کرده ایم و ما با کدام حالت گرفتاریم و ما را بر سرمان چیکارهای انجام داده ایم. خب برادر خورشید بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. استعفا رحمانوف. استعفا رحمانوف بله. اکی محمد اقبال، میخوام یک فکر و اندیشه شما فهمم، یک دو سه سوال جواب کردن هستم. بله. شما در حقیقت میخواهید که همین ملت تاجیکتان از همین ظلم رحمانوف آزاد شود؟ البته میخواهیم. مثل شما برادرای مبارز خیلی بسیار دین یک ویدیو رولیک تماشا کردم، عبدالرحمن نامه با حاجی میرزا مراجعت کرده شده است که مثلا حاجی میرزا خیز از داخل کشور گپ زنید. همه میدونند که داخل کشور چی احوال، اگر که همین داخل کشور گپ زنی شد هم خود عبدالرحمن میرفت خود تاجیکستان حمایت میکرد از مادرش. حاجی میرزا هم چخیل میتوند که مثلا داخل کشور و برای گپ زند و هم میبرد محکم میکرد میکشد. ما میدونیم این بختی برادر عبدالرحمن اگر سوال میکرد سوال با من ارتباط ندارد، اینکه اگر باز یک گپ ما اگر در این مسئله میگیم، من این گپ رنگی که من رحمانوف بگم اموال رحمانوف تو بیو شامل حزب نهضت اسلامی شه، حزب خلق دموکراتی را یک طرف مون تو در حزب نهضت بیو داخل شه، این گپ عبدالرحمن همین معنی را داره، یعنی امکان نداره. یعنی ابو جهل مسلمان شدنی نیست. نه همین مثل عبدالرحمن با مثال شما عبدالرحمن که کاروچ شاوکتی کاروچ همی همین که برنامه میکنید خیلی بیننده و بسیار خیلی بسیار برای چه همه یک جای نمیشه که فقط تحلیل بگم خلاصه بگم پلان نمیبینید که اگم پلان کردن پلان تماشامون دارن خیلی آدم پلان چی پلان میکشید؟ جنگ کنیم
نه جنگ کی نه هم یگان کس خود نمیخواد که مثلا جنگ کنه یگان کس نمیخواد جنگ کنه. خب چیکار کنیم؟ مثل قزاقستان باید همین یک 10 نفر هستیم مثلا 10 نفر همین آدم هست هم شما 10 نفر هستین هم مثلا 1000 نفره آدم جمع کرده نمیتونه که مثلا برای همین کار تشکیل کنی. صدها هزار نفر داریم. برای چی سر نمیکنی؟ برای چی سر نمیکنی؟ صدها هزار نفر داریم ما که آماده برای همه کار هستند، ولی ما هیچ وقت نمیخوایم که یگان فرزند این ملت یا که شهروند این تاجیکستان پرابلم و مشکلات بالای او بیاید. برای چی پرابلم میشه اون وقتی که میگوید که مثلا از داخل همه طرف مثلا کارگری امنیت هم به شما زنگ میزنه لیکن طرفداری خلق میکنند. این معلوم که مثلا 90% همه طرفی خلق 10% همون آدمایی که خود رحمان مثلا 1000 نفر اندر 1 میلیون نفر است. وقتی که اگر که همین کار شروع شد مثل قزاقستان همش میخزد میگره طرف خلق، برای چی خونخوری میشه؟ برای چی جنگ میشه؟ یگان خیلی جنگ نمیشه. کی گفت جنگ میشه؟ ان شاء الله خیلی خوب مخلص ان شاء الله کار میکنیم که این مردم حتما باید که کار انجام بدن برای آیندهش و برای من میخوام مثلا همین گروه 24 شما شوکت و چیمودین کبیری همه کسی باید یک پلان کشی که کردن دکو بازودی مثلا یک روز پیش این کار کردی 1 سال ممکن کارت پیش وای میشه ان شاء الله حتما خداخواه. یعنی اگر آدمی بابا از خدا میترسه که آدم بیاد لیکن این خیلی نمیشد که یک روز پیش کردی 1 سال ممکن کارت پیش رود. خیلی خوب حتما ان شاء الله. سلامت باشه برادر خورشید. سلامت باشه برادر. سلامت باشه. خب بینندگان گرامی مهدی بله بخوش بودم بفرمایید. سلام علیکم بابا حاجی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هسته؟ امیدوارم خوبه. شکر برادر. ما حاجی بابا یک چی دارم، همین مردم در همون برنامه اصلاح تیوی بگین شو که مقصد کدومه که همین به پدر و مادرش پول روی میکنه، همون پدر و مادرش نفهمونن یه روز انیق کنه همه خیز زن مرد بایتری و یا اینترنت ندارن بیچاره که جا میدونن چی گپ گذشته زی در قبادیان اگر صدها نفر کشن در دوشنبه درک نمیوان چی گپه. درسته این مسئله چنم داشت، مسئله یعنی بایکوت کردن با حکومت رحمانوف ما بارها تکرار کردیم و بعضی از برادران و خواهران آنچه که ما گفتیم یعنی عمل کردن و بعضی دیگرش خوب دیگر میدونید که وضعیت آنچنان بزیب است که حتی بیچاره مردم خودشون در روسیه نیافته ایستند بخورن چیزی و کار پیدا کردن نتونسته ایستند، ولی همونایشان که حاجی بابا بخشیش در پیش گپت گپ میزنم خونه میگه هیچ گپ نیست تنجی میگم آخه نیمی خاروق همی فلوکت شده که درک ندارن هیچ گپ نیست دست نوع خودمون طرفای خودمون. من فهمیدستم اون مسی اینفرماسیا و سایت اخبار آمد در دست رحمانوف در خاروق وضعیت من میگم که در خوجنده در سوخته نه در اصلاح همه تو صاحبی زمینی تو صاحبی یعنی رئیسی یک قشلاق بگم برای اسم ترشاو برای تره رئیس یک قشلاقی در او قشلاق قریب 1000 کس زندگی میکنه. در اول کوچه میزنه یک همسایه قشلاقت میزنه میکشه چند کسه خب تو در اول کوچهش تگی در مبین کوچه بعد این طرف میگروان ملیسود میدرویان در یک منطقه و چند آدم با جای اینکه برای همونجا را اگر مشکلات یعنی که زیر تصرف در آوردن همونجا سر میکنن کارا تو خودت با جای اینکه بخیزی برای در همین جایی که مردم هم مشکلات کردن او یک جایی که 10 روز پیش یا 15 روز پیش زدگی بدن کشته بدن یا که پرابلم کردن همونجا برای با بگن اینا 15 نفس جایی که هم تاری پرابلم ها بود بگو که ما اونجا نمیرم برای من
گوشوارا نمیخورم ببینیم ما همینجور که این طرف خوش میرم خطا فکر کامیرا باید بفهمی که تو چند آدم خوبی چند آدم خوب نیستی. رحمان رو نمیته آدم یک شلوک که 10,000 یا که 1000 آدم داره همین 1000 آدم فکر که اولی ماه در اونجاش تری بود اخیری ماه در اینجاش خیلی بود و به جای اینکه بخیز برای و یگان وضعیتی که فعلا مشکلات اونجا را حل کنه و یا منطقه دیگه سفر میکنه در اونجا با نمیخواه به همون جایی که پیشتر یعنی که مشکلات چیزایی بود به همون جا برای مشکلات مردم حل فصل. رحمان و خداوند فقط برای تجاوز این ملت خشم و غضب الله بالای این ملت است. از این بیشتر ما نمیتونیم رحمان پایسی کنیم. یعنی که خوب دیگر برنامه اصلاح هست که هر روز میبینید که رحمان و ما چگونه یعنی که تحلیل کردیم و تحلیل میکنیم. با همون خاطر شما هیچ وقت خواهش میکنیم التماس خواهش میکنیم در همین برنامه منبر مهاجر تو همین گپ اوی کنه التماس کدام مهاجره که با همون خونه را پل روی کرد زنگ زنم پدر و مادرش نفهمونن با یک خواهش دیگه دارم حاجی بابا همون چلیابای در خونه تو انگورو تو با مزه راضی باشه. سلامت باشه. هم وقت راضی باشه حاجی بابا. سلامت باشه. امیدوارم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. خوب غریب بفرمایید. سلام علیکم آقای محمد اقبال. علیکم راستی من در همه مردم کم ترک حیرانم که فقط همه کوشش میکنن شما یک جا باشه یک جا چی فرق داره که در گیجا ها چیکار میکنن شما مردم با امید یگان گروه 24 محمد اقبال مدین کبیری نشناخی یا وظیفه خودش را پیش بردهستند شما را یک کاری کنی و خیلی دستگیری از طرف شما را شود. من راستی گپ در همه برای گروه بسیار چی گفتنی نبودم نه که یکم مجبور شدم به خاطر اونه که بسیار بعد طرف حزب نهضت وای کردن برادر گرامی یعنی خواهش بخشش یکم یک سخن میکنم یک دقیقه برادر گرامی ما یگان گروه های سیاسی دیگر را تماما یگان گپ نمیگیم که یعنی که مخالفت در اینجا با وجود بیاید اگر فلیقل خیرا او لیصمت یا گپ خوب بگو یا اینکه خب اینکه در کانال یا که اون گروه مثلا در شبکه ها کسی که مرچی میگه او خواب میکنه گوش میکنه اون خودش یعنی که با ایمان خودی همون آدم واگذار کرده ایمانه و خودش میدونه و ایمانش یعنی که چیش و ما در یگان کانال همون هیچ برادر گروه یگان گروه های مخالفه نمیخواهیم که یعنی ما ابینی تلی یعنی که بعضی از برادران ما امروز در فیسبوک ابینی تلی یعنی که گستاردارسینی ابینی تل شدگیان فقط تنها کارشون شپیدنی یعنی پیمان مخالفان ولی ما ابینی تل نیستیم ما همین یک پرابلم داریم رحمان فای پرابلم ما اومد رحمان فای پرابلم ما سورو زفر حسین اشور برادر گروه 24 نیستن و یک برادر من تو هستن اگر چندی که دیدگاهشون دیگه است اگر چندی که هر چیزی که فکر دارن اون فکری خودشون است ما پرابلم ما با رحمان اگر برای گروه 24 چی نمیگه میگذاریم و الا دیگر یگان برادر گروه مخالف یگان قبل نگو یعنی من نه خواهی چی نمیگم آقای محمد اقبال درباره مرز گپ میزنیم مرز جنگ قرقیزستان تا جایی که همین و گوش ما را میرسه اینجا همین رحمان فهمخچم در بلاروس شده به خاطر اونه که باید که در همین 2022 یا که 2023 در همین دو وای حتما باید که همین رستم بمونه در جای خودش به همین خاطر تا جایی که من معلومات دارم فهمیدم همین مسئله مرزه باید که همین رستم حل کنه چخیره که تا حال همین پیشوا میگن خیلی حرمت میکنن که مقصد صلح کرد به همین خاطر مردم میگن که بعضی نفرها که باید که مرزه بعد و قدرت اومدن رستم در جای پدرش همین مسئله مرزه حل کنه یا که بدخشانش هم همین خیلی باید که همین 2022 بیشتر رستم سر قدرت نمی آید اگر چنده که این کارها را انجام دادهستن برای اینکه بسیار موانع وجود داره در این مسئله و تا جایی که اون اگر چنده که رحمانوف میخواه اگر چنده که رحمانوف اینا تو امروز یعنی که پروژه کشیده است آماده است زمینش آماده کرده است قانون عوض کرده است یعنی که 40 ساله را با 35 ساله عوض کرده است اگر چنده که رحمانوف رستم
رئیس شهر مونده است، برای استاتوسش بلوک کردن. پس از چند از رئیس شهر، رئیس یعنی که مجلس ملی، مجلس عالی و قومی پالات گرفتگی موندگی شد. برای چی؟ برای اینکه با خوی مقامی پیشوای ملت یا که پرزیدنت تنها کی میشتونه باشد، شخصی که او رئیس پارلمان باشد. انا همه همینا را انجام داده است، ولی انت تريد انا اريد الله يفعل ما يريد. تو میخواهی من میخواهم، الله میکند آن چیزی که خودش میخواهد. به همون خاطر دولت های منطقه از این گرچه ناراضی‌اند و میدونن که دیوانه. به همون خاطر بسیار چیزهایی هستند که حالا در میدان سیاست این گفتگوهای ادامه دارد و قضیه نه مرز نه قضیه بدخشان که این کار حل میشدگی یا حل میکردگی رستم نیست. و این تا امروز مردم بدخشان حتی خطاب به نامش کردن، نام رستم گرفتن. در پیش صداش نبرآمد که کارش فقط عرق ریوت، همون داروی چی میگن، همون داروی نارکوتیکی خوردن، در گرما گشتن و ادیق کردن. این نمیخواد گفت یگان نمود خیل، یعنی اداره و یگان کار از دستش نمیاد. حتی مهمان های خارجی میان برای ملاقات، که ملاقات ساعت 10 سحر است یا 9 سحر است، ساعت 2-3 خوش میخیزه، میزنه پیونه یا شب میگرده تا ساعت 12-1-2-3-4 شب. دیسکتیک با دیسکتیک، کلوب با کلوب معین خودش در کروگاش میشینه و دیف کرده، میزنه دوباره که سر خوش کسا نمیتونه ساعت 1-2 میخیزه خوش باش. ملاقات ساعت 9-10 آزاده همه اونو را گذراندسته. خودت فکر داری که اون مسئله را رستم حل میکنه؟ خودت فکر میکنی که سفارت های دولت خارجی در تاجیکستان اونها نمایندگی های رسمی امنیتشون هستند، همه قضیه را به دولتشون میرسونند که رستم فاقد اداره حکومت است. این شخصی نیست که امکان اداره یک دولت داشته باشد. و همون خاطر از پیش خودمون ما نباید یعنی که حدس ها بزنیم که وقتی این مسئله را قضیه را رحمانوف میگذاره و بعد از رسیدن به قدرت رستم مسئله قرغیزستان حل میکنه. مسئله قرغیزستان مریم ای گورش خیلی حلش کردن نمیتونه. اکی با این چینم داره، این گرچی کلش میکنه، این واپشه دیگون چی نیست. میگه بتی امور خبره با قرغیزستان کجا نکنه دیگه. نه موافقی. اکو چیزی که معلومات دادن که محمد ابراهیم مرم نمیدونم، اکو آدمای مقصد بگیم و هم نبودن، نه که گفتن که موافق پلن کشیدگی خشو خاک نقشه خم دارن، خود چی دارن، یا که یتیم فقطی رمضان رحیم زاده یا که دیگر آدمایی که جنایت کردن در بدخشان همیارا موافق نقشه شو بعدی اکو مقصد یا آزادش یا همه بچهش بیاد باید که یارا وظیفه بگیرن، خود زندانی کنن، خواهی کنن، پیش مردم خواهی فیت کنن. به همین خاطر گفتن که مقصد همین نقشه شو همین و به هم فکر مردم به همین حادثه و ای کرده هستن که مردم نمیدونیم که چی میشوه. یعنی چی چیز ما را انتظار است، چی چیز این ملت انتظار است. ولی آزاده نزدیکتر به حکم است از رستم. برای چی؟ برای اینکه آزاده تریزیتر است. آزاده منظور که یا هیچ کدومش همش نگاه دیم یا هیچ کدومش برای ملت منفعت نمیارن. یکی منظور از رستمی گرچی کرده آزاده و یعنی اداره دولت نزدیکتر است. سلامت باشه برادر غریب. بعد درباره همه چی یک سخن دیگه میخواستم بگم درباره همه نفرانی که میبرنش و همه عداله و چی میگن خودکشی کردن، اعتراض کردن، جوک کردن، درباره چی که در هر یه حوزه دنیا چه ترقی کرده خود مقصد دولت تیوای میکنن آبادی میگن. در قدای کوچه‌های دوشنبه کامera دهه توالت هم اینجا بخشش کامera برای چی در یک مقصد کارخانه دولتی کامera نیست که مقصد همون نفر بچه وحدت بود چند سال پیش مثلا اعتراض عادل پرین برای چی که مقصد وای نمیکنن نشان نمیتونن موافقی کامera. اگر اونا که نشان بتیه زدن وحشانیت خودشون آشکارتر میشود کی از تو برای جنایت که جنایت خطا در چی میگیم نشون میدی سوال دیگه جنایت که کرده همون جنایت در کامera غلطی همون جنایتی کردگی خطا میگیری به مردم نشون میدی هیچ وقت نمیتیش نشون. پس رحمانوف هم هیچ وقت مقاماتش هم جنایت انجام دادگی خودشون نشان نمیتین برای یگان کسا. خب نظرزاده بفرمایید. نظرزاده بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. 100 سال شوی.
دو تا سوال دارم. یک سوال مسئله وزیر کره داخلی. خوب یک مقاله نوشته که او را شاهرخ زهر داده و چیکار کردن بعد ازواش نوشته که باید پرامو افیر باید و با مردم صحبت کند اگر کسل نباشد. دویم مسئله قطعی سلیمان دولتوف ایزد همون غیبت کرده گید کو قطعی سلیمان همین دو مسئله دا چی خیلی گم میزنی چی گپه؟ خلاص سوال کردی تمام ما گوش میکنم بود سوال ما یا بری نور جواب ده. من سوال تجاوب میگم نکی قطعی تو بحث نمیکنم اینجا. چرا خیلی بس گام زنیم مخی گوش کن خبیس من یادم گفت خطا نزدم فقط سوال دادم. من فهمیدم که خودت مرغی همون ایندوکی چنون داره همون مقامات یوخی یا بزی معلومه این خیلی گامیزدگی نه کنکره شروع کرد. میگن اگر خبرکی میبرم من تو خبر ندارم بز مزه گوش کنم همین بز ایندوکا ما گوش نمیکنم. گوش کن خوب گوش کن. یکمش که ایزد امان من اینقدر حمایت از ایزد امان کردم که من اگر گفتنی باشم روی راست میگمش که فلانی من نه یگان تا میترسم نه متهمم نه یگان شد. فهمیدی؟ خوب گوش کرد این دو گوش. ایزد امان قطعی سلیمان دولتوف در زیل بود گپایی که یا آدم میگه فویل للمصلین مرگ به نمازگزاران دوام آیتش الذین هم عن صلاتهم ساهون شو برید از همون این دوکای با مانند تو بدگیش. فهمیدی؟ گپ درباره ایزد اما رفته است که من گفتگیم سلیمان دولت فقط نصف میگفون هستند اونجا در زیل زدگی که 27 نفر قریب ما را گشتر اونجا. چخل فهمیده است؟ سلیمان دولت معلوم بود که ایزد اما بعضی گپا میزد میگفت امرالی قوت فا همین روان کردگی بعضی کارو بعضی چطورش میگفت. اما اون زیل وقتی خرا خوردن من همیشه من یک عادت داشتم سال 2013 14 که وقتی خرا خوردنم زیل را میموندم کدوم یه بچهای کهنه میدرومد گپ میزدیم. همجا درومد سلیمان خیلی محمد نره گفت همین گپا را گپ زدیم. نصف گپا بریدگی اند اوجا. اگر من ایزد امان یگان گپ گم من یگان کس نمیترسم. نه یگان شریف ما و عزیز ما و ایندوک ما و بزرگ یگان کس نمیترسم ببرو میگم. فهمیدی؟ این جواب یکم. دوم مسئله شورخ بچه کلی فتح میدونه که چی کارها و چی عملیات ها انجام داده است و در مورد بازداشت ها در روسیه همینا شورخ هست و در مورد اینکه وزیر کارهای داخلی به آلمان آمد برای تبابت اگر شما نمیدونسته باشه یا که بدونی اگر مرغی هم درون باشه بدونی خوش کاری تو نه که آمد اینجا پس پیام گذراندن یعنی میکرون شده بود کسل اینجا آمد بنیش خلال داشت این صورت درک نداری آخی وقت درک نداری من قطعی تو بحث کنم یکون نموز که فایده نداره. اون مقاله نوشتگی همون روز برآمد اگه باید پخشی مستقیم نشستی مطبوعاتی گذاران من گوش که همون سلامتی مرده قدیدی چی بود ویشی بود یکو پرابلم نداشت سوالات واشنی جواب داده بود. وقتی که آدم مرغی هموهای ویشیش میگه نه آخر تماشا ما مرغش که نیستیم ما میدونیمش که کیه بقچه ما میدونیم چی گفتیم خلاص تو اولی منتظر باش میفهمی بعد اولی منتظر باشه زدگی باشه با پاش رفت سوده بود آخی محمد اقبال خلاص با پاش رفت سوده بود و بعد میبینی اون میگه دینش کستگی بود پاچش کستگی بود چی بود اون گپی دیگه داشته باشی بگو سوال دورو مسئله باید همین بچه گروه 24 آخر گفتیستن که اقبال ما را راه نمیت یا دکنش بگویم این چه خیلی این مسئله با همین خیلی حق گفتی اون گپا که دیگه شما یکون گپ نداره برادر گروه بسیار بهترین برادران الله همش حفظ کنه شما اگر خودتون فلک بکشی که یکون فایدهتون نداره من یکون کسی یکون برادر مخالف یکون گپ نمیگم خاکی پای برادر گروه بسیار ای آزوده ای نیگرجونی یعنی که معین از اوتای کلی فتاحی سایچون دوره شورخ بهتره من تمام برادر مخالف احترام دارم هر فرق از شما دیگه که اینو هم نمیخه گپان دیگه اگه گپ ندارن اینا کارشون فقط تحقیر حقارت است چون که اینا دیگه بای دادگی این جنگه اینا بر نبرد اطلاعاتی رو بر علیه مخالفه بای دادگی. خب تاجیکستان نولده بفرمایید. الحمدلله اینا دیگه یعنی که نبرد اطلاعاتی رو بای دادگی بفرمایید یعنی که سلام علیکم ورحمت
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله امروز رحمانوف چهره اصلیش را نشان داده شد از با همراه همین ها. بله 100%. این چهره اصلی رحمانوف است. 100%. ما امروز ها خیلی خرسند هستیم که جمهوری ما بیس پیلوتنیک ندارد. بله. خدای نکرده اگر می داشت اول بر سر ما بمب ها را افعال میکرد این رحمانوف. بله. ما وقتی که جنگ با قرقیز ها داشتیم ما خیلی افسوس خودیم چرا مانده همیشه بیس پیلوتنیک ها نیست. اما این برادر گرامی امی یک اب میگم امی بیس پیلوتنیک کو امی برای ما کو واپسی در کار نیست. اما امی من یک بار گوش کی گپ برادر یک بار گوش کی امی اخ بیس پیلوتنیک کو دیگه بسیار کاری مهمه. همین اگر بار دیگر میگم امی مردم اگر دولتی یگانه داشته باشند دولتشون در خدمت هم ملت باشه با خدا قسم کو همین همسایه ایسوس نکو همین تا عادی قطعی تا میخریمش میریم ما. اما خواهش میکنم اتحاد و رمزی پیروزی ملت در اتحادش بدونه در یک رهبر واحد و در یک یعنی که پرزیدنتی که او در خدمت این ملت باشه در همو باید که بدونه شما. و همو خاطر شما ما بیس پیلوتنیک نداریم. اگر این قرقیزستان با تمام همو هر یک عدد شهروندش یک تا بیس پیلوتنیک بخره همین تاجیکستان در دست یک یعنی که دولتی آزاد باشه اگر و خدا قسم نمیتونه در مقابل ما مقابله کرده. من در سلاح نمیبینم یعنی که پیشرفت دولت. بعضی برادران میگن شما سلاح نمیخریم شما تانک نمیخریم. چون ما دولت ما آزاد نمیکنیم از چنگال یک عایده. قبل از اینکه ما تانک بخریم قبل از اینکه ما بیس پیلوتنیک بخریم باید ما اول دولت ما از چنگال عزیز ما و تخمینه و آزاده و از چنگال بچه گرسوخته چنون داره مایرم اموالی و ای زویر ای نمینو دای علولک بلولک خشتک سری تنورک میخ چپرک تو چپرک بزمک خوبمک این خرمک ای نمینو باید نتوزک نی وطن. همین وطن که همین یو پاک شد بعد فکر که بیس پیلوتنیک هم در کار نیست. تانک هم برای تاجیک در کار نیست. با اوورینی من گپ میزنم. ما قرقیزستان 5 بار گشتم میدونمش در تاجیکستان وطن من میدونمش. اما همین برای ما بچه اگم بیس پیلوتنیک تانکا در کار نیست. هیچ وقت فراموش نکنی. همین رحمان رو قطع علولک بلولک شایستر قدرت براوه این ملت خودش ندونه چه کنه وطن چشکل حمایت کنه. ما امروز خرسند هستیم که نداریم. اگر می داشتیم اولین بار من بر سر ما بمب ها رو میکردن رحمان. آخی اگه بمب بارون هم که نمیکرد ای آخی رحمانو به همین هم کشتاست. رحمانو کسی نیست به خدا قسم که این با فکر این ملت باشه. این تماما در فکر هیچ کنه است. حالا میره آدم اونجا و عکسی اوچش هم ببینه او گریه هم بکنه گویا که اوچش خیلی دوست می‌داره که ولد اینو حرامی. یکی طرف فکر نمیکنه که این مردم هم اوچه دارن. این مردم هم مادر داشتن مادراشون گریه کرد براشون ایمن طلب کردن. یعنی که همین گریه مادری که ای رحمانو طلب کردن تا امروز رحمانو گریه کدام مادر به اینو بد گرفت. یک تا میتونی مثالم بیاری رحمانو گریه کدام مادر این ملت یعنی که به اینو بد گرفته گفت مادر برای عشقی تو من همین فرزند آزاد کردم بگذارم این جنایت هم کرده باشه یکی تو عشق ریختی گریه کردی من تهمتش کرده بودم این جنایت نکرد یکی من تهمتش کردم تهمت من پس گرفتم. رحمان تو امروز هیچ کس یعنی که عشق یگان مادر این ملت پاک نکرده است. رحمانوف ریزنده و ریزاننده عشق چشم این مادر ملت است. و همون خاطر خواهش میکنیم شما در مورد سلاح و در مورد این چیزا همین تنها مشکلات و پرابلم اساسی ما انا همین رحمانوف و رحمانوف از قدرت رفتنش برای این ملت هزارها تا پهپاد یا اینکه بیس پیلوتنیکی سمالیات هواپیمای بیس پیلوتنیک یا اینکه هزارها بیتر بیمپی و تانکا و سلاح‌های یعنی که راکت‌های دور برده. تمام همین بدبختی این ملت از سر قدرت رفت با علولک و بلولک خشتک سر تنورکش این ملت خودش یک دارای روحیه می شود و این چست ها با افراد و جوانان تازه نفس این ملت که
برای این وطن و این ملت آماده دادن جان هستند، یعنی که همه چست و پر می شود. والله قسم به جوانو گریه میکنن که من خدمت میرم، ای جوانو نکنه خدمت، بره شما کاربر زندگیتون نکنه، نه التماس ما میخوایم خدمت کنیم. این همی روز میرسه، این همی روز والله میرسه برای ملت. جوانا میگوی ابلا و نه بره ما نمیتونیم قبول کرده شما رو در خدمت، التماس ما رو در خدمت قبول کنیم. وقتی که جوان میبینه خوراکش خوب، وقتی میبینه تربیه روحانی در اینجا هست، وقتی میبینه که در چست مسجد هست کدام میخوان نمازش میرا میخونه، یک نفر میآید یعنی که دعوت هاش انجام میتیه، تمرین ها و مشق ها تمام چیز هست، مبلغ برای اون جوان عروضه داده، یگان لط کردن تحقیر کردن یگان چی نیست. پس او جوان میاد که برای خدمت کنه در وطن، برای وطن نه هیچ از این نه خدمت هایی که رحمانو کردگی هست، نه این یعنی که چستایی که رحمانو فعلا تو امروز برای این ملت، یعنی که جوان این ملت در وضعیت بیزی و وخیم آوردگی قرار دادگی، تنها و تنها ساختن در کاره. رحمانو خودش یک پیربومک، یک مسافر احمق تو امروز نتوانیست است که یکان کار برای این ملت انجام که کارش تنها گشتن در گرما بوده، استراحت کردن، اودیق کردن، عرفه 25,000 دلار بود، یعنی که کارهای فحش حرام کرده گشتن های تمام دیگه یکان کاری برای ملت نکرده است. روحیه این ملت دولت تازه، یک دولتی که بتواند در خدمت این ملت و مردم باشه. رحمان و خواهشات این ملت این مردم برآورده کرده نتونست. سلامت باشی برادر تاجیکستان نوده، سلامت باشی. سلامت باشید برادر، خداوند در پناه نگه می‌داره. سلامت باشی. استعفا رحمانو بعد پومیر. استعفا رحمانو بله. استعفا رحمانو بفرمایید. الو سلام علیکم و دوملو. علیکم السلام ورحمت خوبی سلامتی خوبم. تشکر برادر. با رامون استعفا میگم نه که هر یک جای دمیره رفتی هیکل اوچت دیدی ای سنگ تراشیدگی اوی چشم 6 قطار ریخ کم اقل چی باید چیز میبره حکومتی صورت شدی صورتش با یک قلم کشیدگی دیدیش اوی چشم ریخ مرد رفت جواب سوال شد و دیسته بولیم یکی تو یورانه باید چشم دیده دلت نمیستوده هیکلی سنگور ای سنگ تراشیدگی را میبینی اوی چشم میریزه این مردکو جیوی بودن و چشم 6 روزه میره قپی مچکش میکنی در لیل نبود میره، یعنی که قدای دختر تخمینه که دختر تخمینه را نمون، یعنی که رئیس ایرپورت دایوسی دیگرش گرفتگی شد همو در پیش ایرپورت در پیش هموشی هیکل اوچه رحمان فراز کرده که اون کمپیر هم رنگ همین کمپیر رحمان. والله قسم من گفت آدم را دارم که میرفتن چخید اوچه همین رحمانو تلبیده همین فرزندش کلام کردگیه. من پیش خودم گپ نزدیستم، من استوریا بالای حیات اوچه رحمان فا ای اکشا ای اکای مردگیش تو همیشه تماما مردم یعنی که همین مسئله رو نوشتیستن و نوشتن و با صدا هست، یعنی مومن است. وقتی من رحمان فا یک گپ میگم پس من تهمت نمیکنم هیچ کس، یعنی من بدون دلیل یگون گپ نمیگم هیچ کس. اوه دوملو ایندو کی برو مادوز گاب زد کو ایندو کی برو مرغی اومد برو مادوز گاب زد تا همونجا گفتی برو ماد گاب زد بازی خنک زاور قق شنادی یک 5 minut خفا زده خفاش قاپیدن نمیتونه باز وری خفا میزنه بازی خنک زاگیور امروز با ما شما تماشا کنم خفا زنش هم میبینی باخدو tam baz am xınıq zagi nam tare baz baz xınıq zagi gufti gapo xfazani şa qabidan am aymin xfazada ot marhum ebra gab mezana istifa tam haften bure ama xalq aba cha pomira changa ji gam do deset internet anamit khaybobra aqal va aqata buran gab zana baram aqata nam ebro na gab na mezane shuma haq boshin ebro gab mezane استعفا سلامت باشه وای دوملو سلامت باشه برادر سلامت باشه. خب برادر عبدالله بله برادر عبدالله بفرم برادر عبدالله میکروفون پشتگیه بله الو بله
بخشش کم در مریضه. بله گپ مشکل نیست برادر، الله شکر. سلامت باشه. چی گفتی محمد اقبال تو بانگی تو بانگی دیگه کار نداری تو، فت بیکاره گپا میزنی آخه. ای دستت هیچ جا نمیبیاد، هیچ کار نمیبیاد دستت. خودت شرمنده کردیستی آخه. بزن برای آخه اپی زندگیت شو. من دیوونه گپ میزنی، ایرا سیو میکنی اورا سیو میکنی، خودم لو میگیری، غیبت میکنی، مردم دروغ راست مینویسی. این دو گفت برنامه دیگه اومدی. گفتی او حسین گفتی من این دو کار نکش تلفن وقت اینه میره بچه خیلی این دو کار نمیکشه. این دو که فقط وظیفه‌اش معینه چیه. بله بفرمایید پامیر، بفرمایید برادر. میکروفون تو نگیرم کنیم پامیر صحبت کنیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشی برادر گرامی. سلامت باشید برادر. برادر این ماکو بخشش زیاد در این چیزا و این گلوبویا رو وابشه رهنتی در این برنامه. یا همون معلم یا رفیقات پدر شورخ خان قطعی کلیفتا قطعی یا جویا رفیق خان همون رویشون بکنن شورخ خطی یا اینکه خیلی دیگه هم ترینده یا را دیگه ما چیشون بگیم الله تو بچه بخیر. اینا در زندگیشو چیز گذشته است از میخوان در اینجا نقل کنن، خیلی اونا برای ما و شما در کار نیست. شرمندگی ملته 100%. برای همین از اینا میخوان که برنامه را جزیر کنن، مردم در مسئله مردم پامیر صحبت نکنن. و امروز گپ مقصد این قریب 6 روز شد که این مادر ما را بردن محکم کردن و فقط مادر عبدالرحمن نالونو نیست، مادر همه ملت تاجیک، مادر برای یک کس خواهر، برای یک کس برای مقصد دختر، بالاخره زن در جامعه. خوب این ننگ و ناموس مقصد مردم تاجیک کجا شده است که تا به حال مقصد یگان کس در فکر این مسئله نیست. این مادر بردگی، مادر این رمز یک ملت های، چیزی که مقدس باشه او را با مادر مقایسه میکنن. حالا باید بشینیم که فقط مادر ما و شما را برن مثال. همین خطابمون به همین مردم تاجیک که اونایی که هر روز زنگ میزنن از شما سوال میکنن انقلاب کی بخیزیم، چیکار کنیم، خسته شدیم. او تو سیاه خسته نشدیم. خسته که شده باشین این مادر بردگیان، این جرقه، این انقلاب، این انقلاب خودش همین انقلابه. ولی واقعا هم اینا خیلی نامردن. اینا نامردیشون تا اینجا هست که مادر وقتی که میرود اون چی گناه دارد که تو نمیقفه 6 روز یعنی که زندان میکنی. شاید ماما جان و مادر برادر عبدالرحمن، یعنی اینها پس بفهمید که همون گیتلری فاشیست از مقامات رحمان، یعنی که باز همون که به ایمان بودن ایمان داناز یا ایمان دارترن. همون رمضان رحیم زاده یکی برامد اینمی ایندیوک پشتیبانی شکر تو همون اس یعنی که دوره گیتلر ای همی آدمای یعنی که رمضان رحیم زاده به ایمانتر بودستن. یعنی که اینو با کدام عقل، با کدام انسانیت، با کدام شرافت، با کدام ناموس، با کدام حیثیت میگیرن یک مادری یعنی که برای اینکه پسرش در مورد حکومت یعنی که سخن میگه او را میقفن میبرن راست میکنه. من باور که نمیتونم فهمیده این عمل کرده یعنی که ضعیفه. پسرش هرچی هم گفته باشه، پسرش وای به یک سین سال بلاغت رسیدگی حق انتخاب داره. حالا پسرش چیکاری کرده باشه اگر که گناهگار باشه اونم بتونن اثبات کنن، باید پسرش جوابگر کنن، نه اینکه مادری بیگناه او را برن 6 روز از اون نه خبری، از اون نه درکی، با یک راههایی که این نفهمیدم این دولت این از کدام قانون، اصلا قانون وجود داره برای این دولت، برای این منصبدارا یگان قانون، یگان حداقل قانون که هیچی، یگان ارزش اینا دارن، یگان ارزشی که
هیچی اینا ندارن. با اون ارزش احترام داشته باشن، اینا یگان ارزش دارن و هیچ چیز احترام ندارن. تنها و تنها احترام داشته اینها کرسی خودشون است. غیر از کرسی این مقام مسئله من رب میتیم به همون مردمی مقصد کوهستان. حالا امروز همه سر و صدا و فتنه در همون جای، مثال اون لطفالله نوروزاده و هر کسی که هست و از همین منطقه خوب. حالا مقصد پروکاتسیا داری امروزه در جمعیت، در جامعه، خانواده همه کارو میکنن، آدما رو میپرونن میزنن. وزیر تندرستی رو زدن، تمام دندونا و قبرغاش شکستن، هیچ کس جوابگر نیست. حالا تو رو یک سایه چپاتت کردن حالا نکردن، همون مال اثبات نشده است. او روز گپ زدید وضعیتت از من خوبتر است، سر رود یگان آثار علت و کوب نیست. حالا تو در نزد من فکر کنم در نزد همون فرزندات فردا اونا کلان میشون، فردا اونا صاحب فکر میشون، فردا اونا میفهمن از این وضعیت، چون همه چیز داره ثبت میشود. در چشم همون فرزندات خیلی نگاه میکنی. خائن ملت این همینایی که فتنه را میاندازن در بین ملت و در بین یک مردمی که این مردم 100 ساله ها با هم زندگی کردن و تا به حال یگان مشکلات نداشته باشن. حالا این مادر همه ما و شما، مادر همه همین ملت های. فرض کنه که به سر این مادر هر چیزی که بیارن فقط ایجا گویده همون عبدالرحمن باید زیخ شود. باید خیلی نباشه. همه ما باید خونجگر باشیم امروز و طلب کنیم. و من از همین خیش تبار عبدالرحمن یک خواهش دارم که همشون خیزن برون جمع شوند طلب کنن که مادر آدرس آخیون رفتگیش همونجا برون طلب کنن. گیجا شد آخی. بله. وقتی که ما امروز ببین مقدس ترین چیزی ما را میبرند و مثل یک راهزنا از اون نه خبر است، از اون نه درک است، از اون نه مقصد یک چیز است. تا امروز که وی در گیجا قرار داره، در کدام حالت های، در کدام وضعیت های، اونا با کدام جرم، با کدام مقصد جرم اینو با این خوب یک حکومت رهزن یا حکومت بندیتیزم اینا تشکیل کردگیان با اهل خانواده. فقط من خطابم با آزاده رحمان ای که خیلی با فکر من او یگان چیزی مقدس نداره او، اما حداقل مادر هستی که زن هستی. تو اگر با فکر این زنا نباشی حداقل خیلی این برادرت که این مقصد یک حیات سرخوش قطعی و پدرت که او دیگه وابشه در فکر یگان چیز نیست، یک مشکل میشه و یا اینکه در بغل چیمپینه یا اینکه در بغل یک بدبختا و بیگونا را دعوت کردگیان و کوهستان حالا سر و صداست در اوجا که نیروهای بلاروسی در اوجا حضور دارن. و یک چیز بدونن که ملت سربلند بدخشان اینا یکی از رمز ملت تاجیکن و اینا در طول تاریخ هیچ وقت یگان دشمن با اینا غلبه کردگی نیست. در هر حالتی که باشه این ملت انشالله پیروزه، انشالله. و من باوری دارم که در بین این نیروهای هم که به اوجا بردگیان انسانای با ننگ و ناموس هم وجود دارن و اینا هیچ وقت برای برادرای خودشون، برای مادرای خودشون، برای خواهرای خودشون هیچ وقت سلاح نمی بردارن و تیر خالی نمی کنن. خیلی دیگه برادر من چی بگم؟ سلامت باشه برادر. باور کن دلم میکفه وقتی که میبینم گپ میزنن در باره کی میتینگ کنیم، کی بخیزیم، کی انقلاب کنیم. انشاءالله میشه همش، انشاءالله ایسته این چیزا همش راه حلشون پیدا میکنن. بارک الله فیک برادر. امیر خدا شما را حفظ کنه، با دعا باشه برادر گرامی. سلامت باشه برادر. خب ونجی بفرما برادر، ونجی بفرما. ونجی
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bale. Бародар, ман динам буромада будам, як бародарами барномаи сиёсӣ ҷадам гап задам. Ина дина бо хела чиза комментиёро хондам, меган ванҷиё, ну ҳамаш не, мақсад кадом чи ҳасташ ки против помир шудестай. Ман специально айдина то ҳамин рӯза агар 100 одама ҳамин хеш тавору ё рафиқу ҳамсояу ҷурау ман занг зада пурсидагим барои худ ман гуфтам як бифаҳмам. 80% ки одамоеро занг задам ҳамин ноҳияи Ванҷ. ҳамаш мегӯяд ӯ як чоплусай. ما میدونم چند نفر برای ما هم نوشتن که از درواز و از ونج و 2 نفر از ایشکاشین صحبت کردن بر ضد، یعنی که همین محمد باقر صحبت کردن و اینا. تقریبا همشون یعنی که افرادی که خیلی بدگی‌هاشون معین شده هستند و اما خاطر هیچ وقت انسان‌های صادق و سالم یعنی که در این کار رحمان و این کار تشکیل کردگی اسیاتی اشتراک نمی‌کنند. Io специально кадестанки ами морам жан io коршун амияй io ам асафрло ранг қанҷиқоай да и тари системарам и якин бор нестай ира уже халқи тоҷик бояд уже азёд карда бошад системаи ёра ё не ки мора ҳеҷ ка ҷанг дода наметавонад. оз барои ҳамин гуфтам ки бо занг задам оз бо чанд одами дигар тайёрем бачаҳои ёш ами нидаи оло ягон гап шавад прямо мезанем мерем бари бародаромон иншоалло рост месем. И ҳамаш дуруғай бовар накунед. И як дуюмаш барои чӣ ҳамин кора кардем? Ман бо халқ як бурга мегӯм, кадомаш мумкин ки нафаҳма, ина ман бояд бургатон мегӯм. Бародаро, и кора бар синни помир барои чӣ мекунанд? Барое ки вақти помирда омадан ӯ одама киштанд, киштанд не просто киштанд, як ҳайвонот ранги як ҳайвона мекиши, ай ҳайвонда бадтар киштанд. Хорошо, баъд халқи помир пурсид. Назар ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон и халқ мепурсад барои чӣ? Агар ҳамон ягон гуноҳ дошта бошад, ҳо бигем ки ин ҳам хеле ягон кас ягон гап намегӯяд. Не ки ҳамон мепурсанд барои чӣ? Вақте ки гап мезананд зидди давлат ки мепурсанд, ай давлат не ҳукумат мепурсанд ки барои чӣ? Ёра намефурад. Ёра барои инами қадр чӣ кардастанд ки помирам на колени монанд. Бародаро, биёед як мисол ягон маслиҳат кунем, як ҷамъ шавем, як ё вообще гузарондастанд, ё никакие ворота гуфти русо уже. Барои халқи худша армияро гирифта кашида бурдастанд. Ба зидди халқи худаш. Халқ дар таво курнама кардем ки дар таво ай пушти халқ и бойгарӣ чӣ дорам бо ба сари халқ бо ина тиру туп кашида бурдастанд. И мегӯм ки ё як курнамак ё як беэмон ё ҳеҷ ягон свитой ягон чи ё надоранд. Ёро гирифта дафт карданд дар кор. Дафт кунем иншоалло агар дафтш кунем ҳар як нами ранги ҳама ҷое ки закон ҳаста ҳар як минтақа як чизи худша выбират мекунад. Депутати худша генерал намедонам, чтоб ҳамун региона представлят кунад. Ки халқ битонад муроҷиат карда чӣ камбуде чӣ ҳамаш 100% мешавад. Иншоалло умедворам ки ҳамаш просто мо халқ бояд як гапашем бихезем ҳамин як мушт ҳама каса як мушт як рӯза ҳамара иншоалло бе ягон хунрезӣ, бе ягон дуздӣ, бе ягон одамкушӣ, бе ягон чизои ғайриқонунӣ ба қонун мегирем, дафтшон мекунем ба тинҷиву амонӣ. Ягон ҷанг натарсем, намеша ягон ҷанг. Мо ки ҳама каса шудем як муштем, ҷанг намеша. Як рӯза мегирем, дафтшон мекунем. Тамом, ҳамин қадar доштам бародар. Худо нигоҳтон кунад. Шумо ҳастен, мо хеле хасан ака ки аввал хеле передачаҳо набуд ки ина ҳастен, мо иншоалло умедворем ки ҳамаш 100% мешавад. Ҳамин шумо баъд қатъи гурӯҳҳои дигаро бояд як шем ягон программа кунем, сар кунем уже ака баса чанд қайда тоқат шунем. иншоалло ҳама кор хуб мешавад. Баракаллоҳу фик бародар Ванҷӣ. аллоҳ шуморо дар амони худо бошед. саломат бошед. خب بینندگان گرامی از استودیو برای ما خطاب کرده هستند که حدود 1200 نفر توسط سیستم و 1220 نفر ما را تماشا دارند
ولی 1100 و چند نفر در یوتیوب. لایکاتون خیلی لایک های کم است و پادپیساتسیا به کانال پیمان ملی بکنید. حتما در گذاشتن لایک ها فعال باشید تا اینکه سبب بیشتر دیده شدن کانال پیمان ملی تاجیکستان شود، تا اینکه مشتری های این کانال و کانتنت سیاسی بیشتر و بالا رود. امیدوارم که بیننده های گرامی در گذاشتن لایک هاتون کوتاهی نمیکنید تا انشاءالله سبب بیشتر گشتن عدد بینندگان در شبکه یعنی پیمان ملی تاجیکستان گردد. خوب، حاجی میرزا ایسر добро будро برای که درآمدگی نه ویدیو تا نه هیچی. حاجی میرزا وقت اودالیک میکنم برای اینکه ایسر بدرو هم برای رازشی تو بعد بدرو برای اینکه خودت نایستگی 200 نوت کانکتد نمیتونی خودت صحبت کرد. اگر هم خیلی چند قایم بیستی صحبت کردن نمیتونی. اون خاطر خوب مولبروریمت خود ایسر بدرو برادر. کره میکرو ویدیو تا میکشی بعد گپ میزنی. کره ویدیو تا بکشته من مونمت گپ زنی. کره خیلی گپ زن ولی ویدیو تا بکش در کور نیست. ویدیو تا ستوب کن برادر. ما اسمونا نگاه نشان مونتی ویدیو تا بکش تمام گپ زن. ویدیوهاتی که ویدیو چهره تا نشان نمیتی در کور نیست که ویدیو تا گیرون کنی. اما ویدیو تا بکش تمام. یوسف بفرما. میکروفون تا گیرون که برادر یوسف گپ زن. میکروفون تا گیرون که برادر یوسف صحبت. یوسف میکروفون تا گیرون کن گپ زن. خب یوسف هم نیست. یوسف هم خالیش. خب انا یوسف هم نیست. خلاص. خوب بله بینندگان گرامی ما میگذاریم فعلا به یک خبر خیلی عجیب. نوردین جارتیویچ که چرا بحث‌های مرزی با کردستان و حادثه‌های خارق بازتاب نمی‌دهید و باوری رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان پخش گزارش‌ها درباره جنجال‌های مرزی با کردستان و حادثه‌های اخیر در ولایت بدخشان خلاف ارزش‌های وطنداری و صلح و ثبات کشور میباشد. این حرف‌ها را نوردین سعید 8 فوریه بیان داشت. تلویزیون و رادیو تاجیکستان نهادهای دولتی اند. از بودجه کشور تامین مالی میشوند. بینندگان شنوندگان بارهاست آنها را با پخش بودجه کشور تامین مالی میشوند. بینندگان شنوندگان بارهاست آنها را با پخش مطالب یکجانبه و بیشتر برنامه‌های تفریحی اجرا می‌کنند. خب ما را با شنک‌های خود مقایسه نکنید. مثلا جمعه خبرنگاری از یپیروز در نشست خبری از نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری ترکمن سبب بازتاب نیافتن حادثه‌های اخیر مرزی را با کردستان پرسید. پاسخ نوردین سعید که باعث نارضایتی خبرنگاران شد چنین بود: کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری ترکمن مؤسسه دولتی و تطبیق کننده سیاست دولت در ساحه اطلاعات است. از پخش همه گونه اطلاعات که خلاف استقلال دولتی ما است، خلاف امن و ثبات دولتی ما است، خلاف تشکیلیابی ملتی ما است، خودشناسی ملی ما است، افتخار وطنداری ما است، شان و شرف شهروندی ما است. اکی گپای اون دیونه جفتی بشنده. خلاف افتخار وطنداری ما است، شان و شرف شهروندی ما است، خودداری ما است. بگویا برابر نمیشه دیگه تو چرا جفتی بیش در خودداری میکنیم. و در آینده هم خواهم گفت که رادیو آزادی دیگر ما را با چینکای خود مقایسه نکنید. نوردین سعید نوردین جارتیویچ بوده. نوردین جارتیویچ همچنین گفت در صورت وجود اطلاع رسمی و مثل اظهارات صمیمیتی رئیس کدام تاجیکستان آن را تصمیم و 3 زبان پخش میکنید. اگر یکی میگه خود قبضه نگه او را با 4 زبان پخشش میکنید. درخواست فعالان بدخشان چی شد؟ خبرنگاران همچون از نوردین سعید پرسیدند که به مراجعت فعالان ولایت بدخشان تاجیکستان که خواهان صحبت تلویزیونی شدند چی پاسخ داده است؟ رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان گفت چندین درخواستی به آنها نرسیده است، ولی در هر صورت با چنین نفران شرایط صحبت تلویزیونی را نخواهد داد.
بدخشانی در ما نمیتیم گپ زنیم. شما چی میایین در تلویزیون ما گپ بزنید؟ این تلویزیون خدا رحمتی جارتیه. خلاص مثلا شما خبرنگاری از اپلوس از چین موضوعگیری رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تلویزیون ایزون رو کرده آن غیر قابل قبول دانید. او گفت هم حادثه ها این سال گذشته و هم حادثه های این سال در مرز اثبات نمود که ما جنگی اطلاعاتی را با قرقیزستان بای میدهیم. تنها یک یا دو رسانه مستقل خارجی بودند که از این حادثه ها برای ما اطلاع دادند. معلوم شد که در برابر رسانه های قرقیزی خیلی سست هستیم. خب منیژه قربان و تلگری سامانه نوی رپرتیار که یک لایحه سازمان اینترنیوز که تنش‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان را پیگیری میکند گفت اظهار نظر نوردین سعید به عنوان یک مقام بلندپایه حکومت یکی از سعی‌های اساسی باخت تاجیکستان در جنگ اطلاعاتی میباشد. مشکل رسانه‌های دولتی و مستقل در تاجیکستان. تلویزیون تاجیکستان این چنین در مورد رویدادهای اخیر ولایت تاجیکستان بدخشان نیز یا خبر نمیدهد و یا معمولا یک جانبه پخش میکند. کارشناسی رسانه اخبار عام منیژه قربان‌ها چنین سیاست اطلاعاتی را چشم پوشی از حقیقت‌ها دانست. رسانه‌های دولتی به منابع اطلاع دسترس دارند اما انتظار می‌شود که مقام چیزی بگوید. می‌نویسند رسانه‌های غیر دولتی امکانی بازتابی هم موضوعهای داغ را دارند اما منابع ندارند. حتی اگر چیزی نوشتند مورد فشار مقامات قرار می‌گیرند. و همین دلیل حالا در مطبوعات تاجیکستان خود سانسور اوج گرفته است. شرط دو در ضمن زده‌خوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از سال گذشته شروع شده و هلاکت ده نفر از دو جانب شده است. سبب تنش‌ها بیشتر از 400 کیلومتر مرز تعیین نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو کشور در طول 30 سال بعد از کسب استقلال نتوانستند این مشکلی را حل کنند. مشکل در رابطه مقامات رسمی دوشنبه و ساکنان ولایت بدخشان نیز ماه دوم است که رو به نرمی نمی‌آورد. مقامات از ضرورت مبارزه با جنایتکاری در منطقه میگویند ولی ساکنان فعالان با پایمال شدن حقوق خود اشاره میکنند. خوب بینندگان گرامی این هم یک چیزهایی که خیلی واقعا یعنی جالب و عجیب بود برای اینکه خوب بفهمیم که چی وضعیت در منطقه ادامه دارد. خوب یک مسئله دیگر هم در آزادی البته رفت است. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان آشتی خوردند. خب همین آماده است. خوب میتونید که این در یعنی که توسط ویدیو هم تماشا کنید ولی نه اونقدر چیزی پس از یک هفته مناقشه مسلحانه خب دیگر در میان تاجیکستان و قرقیزستان که 2 کشته و 10 زخمی به جای گذاشت. چندی از نمایندگان دههای نظیر مرزی با نیت آشتی دوستانه جمع شدند. ملاقات در نزدیکی راه 175 متری برگزار شد جایی که تاجیکستان قلمرو خود میداند اما قرقیزستان زمینی بحثی میشمارد. مقامات دو طرف درباره واخوری چیزی نگفتند. افسر شاکر و وکیل دهه خواجه علای اسفره با 3 نفر دیگر در ملاقات اشتراک کرده است. او روز 7 فوریه گفت که از جانب قرقیزستان اساساً کلانسالان آماده بودند و از هر دو طرف 10 مأمور میلیسا و از نظارت داشتند. آنها از اقصای سمرقندک یا تطیر نبودند. آنها قرقیزهای هستند که در داخل دهه ما خواجه علا زندگی میکنند. در پیشتر شهروندی ما را داشتند. حالا زمین و شناسنامه خود را قرقیزی کردند. 2 نفر دیگر از دهه مایس که اومدن نقل کرد اسرار شاکی رفتند. خوب دیگر همین چیزایی که در رسانه ها آمده است. ماشاءالله برادر شوکت جان انشاءالله که آمدن ممکن است یا ما را عوض میکنند یا اینکه نفهمیدیم. بله برادر شوکت جان شما دید صدا هست؟ صدای شما کشتگیه برادر شوکت. صداتون خاموش است. میکروفونتون گرم کنید. بله برادر شوکت جان میکروفونتون بله درست شد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه تماشاگران شما خوب و صحت و سلامت باشند. خواستم که در همین مسئله بی‌طرف نباشیم و گفتنی های گفته شود. حالا ببینید اینها تا رفت به جای آن که به سوی مردم رو بیارند و با مردم باشند حرف مردم رو گوش کنند جسارتشان بیشتر به ظلم می شود. یعنی چرا چنین است؟ من فکر میکنم که هر کی در حال
بوی دادن هست. هر کس که بوی دادن خود را، یعنی در میدان اگر میبرایی میفهمی که بوی میتی فقط در سرت چی میزند، همون قاعده های بدون، یعنی که قاعده های بیرون از قاعده همون بازی فقط به کلت میزند، چون که طرف رقیب امید این رو ندارد، باور ندارد که تو غرامگری میکنی. امروز مقامات امروزی تاجیکستان در همین حالت است. مردم چنان خوشباور است که فکر میکند مقامات امروزی کشور به جنایتکاری دست نمیزند، لیکن اینها از راهی جنایتکاری دولت داری میکنند، جایی که مردم خوشگمان است و این خوشگمانی های مردم سوء استفاده می شود. حالا ما درک کردنمان لازم است که همون نفرانی که چرا پیشوای ملت را گپ میزنید، چرا پیشوای معظم ملت را اینقدر شما تنقید میکنید، شما نمیبینید که این چی پیشروی ها شده ایستاده است. حالا ما وقتهای آخر همین نفران رو درک کردنمان لازم است، چون که اینها به همین حالت خوشگمانی افتادگی هستند، یعنی به یک مردم ملت را به یک ویروس خوشگمانی گرفتار کردگی هستند و همین ویروس خوشگمانی گرفتار شدن بدتر از همین ویروس کرونا ویروس دیگه به هزار نمودهایش که هم باشد، از این ویروس خوشگمانی بدتر نیست. از این استفاده از این خوشگمانی مردم مقامات چیکار میکند؟ به هر یک قانون شکنی دست میزند، به هر یک جنایت دست میزند و این جنایت های خود را طور رونمود میکند که گویا کاری یک مهمی را در جاده دولتداری اجرا کرده ایستاده است. ببینید در بدخشان رفتند آزادانه در کوچه ها با تیر و توپ و تفنگ، با همون سلاح های وزنین، با سلاح هایی که در دست گرفته میگردی گرفته گشتند آشکارا. این حالت ها باید که شود حالتی که از جانب پرزیدنت کشور یک حالت حربی اعلان کرده می شود، بعد این نظامیان حق دارند با سر لباس نظامی در کوچه ها گردند. در غیر این حالت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این شب و روز که در تاجیکستان نیست، هیچ فرمانی برای حالت حربی بودن کشور صادر نکرده است، در بیرون کشور است و از همین فرصت استفاده میبرند. جنایتکاری آشکار، کسی نمیپرسد که شما چیکار کرده ایستاده. این جنایتکاری آشکار است، این حفظ مرد بوم نیست، این جنایتکاری است. حتی یک شخص نظامی اگر حالت حربی نباشد، اگر یگون مسئولیت مخصوص را اجرا کردن ایستادگی باشد، در حالت آسایشتگی حق ندارد حتی همون سلاح سبک خود را نمایان گرفته گردد. باید همون سلاح سبک باید پنهان باشد، چنانه که پیستولیت میگویه باید پنهان باشد، به چشم مردم ننماید تا اینکه وحشت زدگی در میان نبیاید و مردم را وحشت زده نکنند. اینها برعکس نه فقط مردان، نه فقط کودکان، حتی مادران را امروز وحشت زده کردگی هستند. مادران را وحشت زده کرده هستند. زن، مادر، دختر در کوچه اینها رو میبیند با لباس. حالا ببینید در کوچه های خاروخ همین نظامی ها گشته ایستادند، اونها رو میبینی فکر نمیکنی که در عراق هستی، در سوریه هستی یا در تاجیکستان. در سوریه و در عراق هستی یا در تاجیکستان فرق نمیکنی. پس تروریست ها کی هستند؟ همین ها هستند. من دیروز هم در برنامه ذکر کرده بودم، تروریست ها همین ها نباشند کی هستند؟ جنایتکارا همین ها نباشند کی هستند؟ و همین از خوشگمانی مردم نسبت همین ها به میان آمده ایستاده است. مردم اینقدر خوشگمان است که از اینها امیدهای کلان دارد که فکر میکنه واقعا همین امام علی رحمان باطیمش نجات دهنده سیاره است، نه تنها تاجیکستان بلکه سیاره را نجات میدهد. و حالا همون رئیس دبیر کلی سازمان ملل متحد هم یک بار
با امامعلی رحمان صحبت کردنش در کو چند بار داد گرسنگی زد، گفت که سیاره زمین رو گرسنگی تهدید میکند. این امامعلی رحمان نمیشناخت است این گوترش. یک بار توصیه دادن در کار با امامعلی رحمان بخورد، او نجات دهنده سیاره است. بیهوده دبیر کل گفته شده است 40% کره زمین رو گرسنگی تهدید میکند. و یک بار امامعلی رحمان به واخور دو سه توصیه دو سه سکرت میگوید، تمام همین مثل تاجیکستان که همه جا تینجی، امانی، آسایشتگی، سیری پوری است در درون ناخنک، انا 40% سیاره هم از گرسنگی نجات مییابد، هیچ گرسنگی تهدید نمیکند. این دبیر کل سازمان ملل متحد امامعلی رحمان و کمانده اش را نمیشناخته است. اینها نجات دهنده سیاره، نجات دهندگان سیاره که در کشور مردم از گرسنگی مرده ایستادند. کشور خودشان که رهبرشان خودشان هستند بر روی خطی از قشاق‌ترین کشورهای جهان وارد می شود و کشوری که به فساد زده ترین کشور، به 30 فساد زده ترین کشور وارد می شود. در ردبندی 31مین کشوری فساد زده در جهان تاجیکستان است. در بین 180 کشور جهان 31مین کشوری فساد زده در جهان تاجیکستان است. حالا ببینید در همین حالت رو به قشاقی آوردن مردم زیاد شده ایستاده است. تعداد نفرانی که حالا اینها ضد مهاجرت کار کرده ایستادند، حالا تعداد مهاجرانی که از تاجیکستان به تمام اهل عائله اشان، به تمام دور مدارشان را گرفته کوشیده رفته ایستادند زیاد شده ایستاده است. یعنی تینجی باشد، امانی باشد، آسایشتگی باشد، سیری باشد، پوری باشد، مردم میگیرد گفتی کامپیرها قوش پالترش را میگیرد، پشتواره میکند، میرود به مهاجرت. این با بگن بهشت روی زمین است. با این چگونه بهشت روی زمین بوده است؟ پس شما مردم را به این وادار کرده ایستاده اید که مردم گریزد، سرش را بگیرد، برود بیرون از تاجیکستان. از بهشتی که شما ساخته اید مردم گریخته رفته ایستاده است. حالا بسیار چیزها در درون ناخنک نوشته می شوند، بسیار چیزها با اشاره درون ناخنک گفته می شوند. مبادای شما در کره زمین دوزخ ساختنی نباشید. بهشت میگوید در درون ناخنک، بهشت در درون ناخنک البته دوزخ است، دوزخ دانسته می شود. مبادای شما بهشت روی زمین گفته دوزخ ساختنی نباشید، چون که نشانه هایش وجود دارد. حالا ما از مسئله بدخشان گپ زده ایستاده ایم. شما نه فقط بدخشان را سوزانده ایستاده اید، تمام زمین هایی که در 50-100 ساله اخیر آبیاری شده بود، درختزار شده بود، پخته میکاریدند، گندم میکاریدند، 2-3 سال اخیر شما به شوره‌زار تبدیل دادید. بهشت روی زمین ساختن همین طور است، شما به شوره‌زار تبدیل دادید. از این میبراید که همون بهشت روی زمین گفتن شما در درون ناخنک است. شما تاجیکستان را به دوزخ تبدیل دادنید. از این طرف صدای تیر توپ و تفنگ میپیوید، از این طرف پختزار و گندمزار به شوره‌زار تبدیل مییابد و هرچند مردم در این طرف تاجیکستان صدای تیر توپ و تفنگ را نمیشنود، از تهدید گرسنگی، از تهدید بی پول ماندن، از تهدید بی نان ماندن کوشش میکند تاجیکستان را ترک کند. حالا به نزدیکی با یک خیش تبار هم صحبت کردم. وقتی عادت همین است که از حق همسایه هایش بپرسم فلانی خوب است نغز است، گفت با اویلش روسیه برفته است. فلانی خوب است با همراهی اویلش به روسیه برفته است. در اونجا کی مانده است؟ گفت که همسایه هم یک همسایه هم که به روسیه رفته است، همون آمده زندگی کرده شده است با یک نبیره‌اش. در یک محله 2 نفر مانده، همون خیش تبار من با یک
کمپری که فرزندش به روسیه برفتگی است با نبیرهش اومده زندگی کرده شده است. این چی گپ است خودش؟ این چی گپ است خودش؟ در تاجیکستان یگان جنگ سراسری رفته ایستاده است که مردم خیلی از تاجیکستان گریخته رفته ایستادند. یا شما در یک حالت یک سیاستی رو پیش برده ایستاده اید که بوی وحشت زدگی و جنگ میبیاید و مردم هرچی زودتر سرش رو گرفته رفته ایستاده است. این چی گپ است؟ در کوچه گذشته میروید درها قلف، 100 متری 50 متری میروید دو طرف کوچه همه درها قلفند، قلف زدگی هستند. یعنی تاجیکستان به یک کشوری پریزرک ها به نزدیکی تبدیل مییابد. این تهدید هم وجود دارد. پس دانسته باشد که مردم تاجیکستان دانسته باشد که تهدید امروزه مقامات، تهدید امروزه رژیم که به بدخشان با سلاح رفته‌اند، با تنگ تیر توپ و تفنگ رفته‌اند، این فقط مخصوصی بدخشان نیست. همین وحشت پراکنی آنها تمام تاجیکستان را فراگیر است. امروز به بدخشان رفتند، ما آرامی را پیشه کردیم، خوشگمانی را ادامه دادیم، فردا نوبت ما می آید. فردا نوبت ما می آید. این آمدنی است. اگر همین رژیم در سر قدرت باشد از این جای گریز نیست، چون که سیاست اینها همین است. یک تروریست برنامه کاریش چی است؟ وحشت پراکنی. مقامات امروزه خاراکتری سیاست کاریشان چی نشان داده شده است؟ وحشت پراکنی. پس اینها تروریستان در سطح دولت هستند. تروریستان در سطح دولت. امروز حکومت در دست تروریستان است. تروریست انکنون نگاه کنید، حالا صلح و تنجی و امانی، آسایشتگی، صلح و وحدت از دست تروریست صلح نمی بیاید. تروریست به هیچ کس صلح نمی کند. نه به برادرش وفا می کند، نه به همسایه‌اش، نه به خویشش، نه به تبارش، نه به همفکر، نه به هماندیشش. مثال عادی ترین خود شخصی امام علی رحمان است. همه دوستانش، همه رفیقانش، همه همراهانش که او را به منصب رساندگی هستند، آنها را ترور کردگی است. اگر به این حرفای من باور ندارید، مرحمت رسانه ها را پیگیری کنید. جایی که آنها در پشت پنجره زندان هستند، به حبس ابد محکوم شدگی هستند، همونجا مانده رفتگی هستند. یا اینکه الکی کیها زیر سوال منکر نکیر قرار دارند. کیها به خونهای ریخته اشان، به خونهای مردم را ریخته اشان، از پشت آن که تا این امام علی رحمان تروریست به سر منصب برسد جواب گفته گشتند. گفته ایستادم مثال عادی خود شخصی امام علی رحمان است. برای در منصب باقی ماندنش هر دوست، هر رفیق، هر همفکرش را به قتل رساندگی است. به قتل رساندگی است یا پشت پنجره زندان کردگی است. انا برای همین از دست این صلح گفتنی گپ نمی بیاید و خاطر جمع باشد ملت، مردم تاجیکستان، که هیچگاه با این نفر ما با راه دوستی رفاقت رفته نمی توانیم. حالا ملت گفته گپ زدم، من همین ملت بودن ما زیر سوال رفتگی است. طول چند سال اخیر به همین طلبات هایی که باید یک ملت چنین چنان باشد که ملت شناخته شود، یا باید یک مردمی که چنین چنان باشد ملت شناخته شود، انا همین طلبات ها به علاقه مردم تاجیکستان جوابگو نیستند. ما از ملت بودن پایان شدگی هستیم.
به نزدیکی همین خیلی حالا قبیله به قبیله شده میرد مردم با این سیاست خردمندانه محل بازی محلگرایی همین پیشوای معظم ملت. پیشوا چی خیلی پیشوا بود است که پیشوا رو بدید پیشوای ملت در درون ناخونک البته چی خیلی پیشوا بود است که چشمش عقلش هوشش بغیر از دنقره دیگر جغرافی رو نمیبینه. در تاجیکستان فقط مادران یک اولاد یا مادران یک دهه فرهیختگان تولد میکنند یا تولد کرده بودند. دیگر تمام تاجیک دیگر خیلی امام علی رحمان تولد نمیکنه. یک بار تولد کرد تمام. و فقط پرزیدنت هم از همین خونی امام علی رحمان به میبوید و همین خیلی رفتن میگیره. همه حق ها همه حقوق ها از مردم تاجیکستان سلب شدگی است. و همین گفتنی گپ است که دیگه ملت نه یک توده غلامان در تاجیکستان زندگی میکنن. همین تحقیر را ما تن گرفته با خوشگمانی زندگی کردنمون این یک مصیبتی بزرگ نیست؟ این خیلی یک مصیبتی بزرگ است. برای همین از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکنم که خوشگمانی را با این عائله بس کنیم. حتما برای طلب حق خود کوشش کنیم. حتما امروز با مردم بدخشان همصدا باشیم، در پهلوی مردم بدخشان باشیم. هر یک نفر ما تک تک ما برخیزد بگوید که بس است، بس است. چیزی دیگر هر یک نفر ما که دیوار خانه من از آن خودمون است، منزل شخص دخل ناپذیر است، به طورهای کریشه‌مان بانر را بسازیم. بانر خریده نمیتونیم، ساخته نمیتونیم، از همین کاغذهای کلان بیاریم بنویسیم ظلم بس است. امام علی رحمان استعفا، دست ظلمت را از مردم بدخشان بردار، دست ظلمت را از سر مردم تاجیک بردار. این گونه شعارها را ما در بام‌های خانه امان که به کوچه نمایان است هر یک تک تک باید آویزان کنیم. دیگر اگر به کوچه برآمده نمیتونیم، در کوچه ما رو بازداشت بکنن میبرند. منزل شخص دخل ناپذیر است. همین منصبداری از درتون درآمدگی رو به پیش لگتتون زنید از خانه بیرون شود، چون که منزل شما طبق طلبات کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان دخل ناپذیر است. یگان کس حق ندارد در بانر نوشتی در اونجا یگان گپ غیر قانونی نوشتگی نیستی. این طلب حق و حقوق تو است. تو تجمع نکردی، یعنی غیر قانونی تظاهرات برپا نکردی، 1000 کس 2000 کس یک شده از حکومت اجازت نگرفته، هیچ کس حق ندارد که تو به بام خانه‌ات به دیوار خانه‌ات چی می‌نویسی. نه ایده تظاهرات سراسری همه در خانه خودش، در دیوار خودش ذکر کردن در کار. از بیرون کوچه برآمدن می‌هراسید، حالا بر وقت است میگوید به دیوار خانه هاتون نویسید. بس از ظلم، بس از وحشت افکنی، وحشت پراکنی. ما اگر امروز این کارها را نکنیم فردا دیر می شود. فردا دیر می شود. این همین خانه به خانه مردم درش را قلف کرده برآمده رفتنش یک مصیبت بزرگ است، پروایش را ندارد. یعنی همین سرشوی نابودی ملت است، سرشوی پراکندگی ملت است. این نفرانی که رفتن 2-3 سال خدمت میکنند برای فرزندانشان، یک پول نیم پول یافته میتیند، به مکتب میدارند. مکتب های روسیه است، اروپا است، جای دیگر است. چندین بار من همین گپ رو گفتم. اینها دیگر پیر میشوند. همون بچه‌ای که در مکتب های اروپایی خواندند، در مکتب های روسیه خواندند، در مکتب های قزاق خواندند، قزاق میشوند، نیمیس میشوند، انگلیس میشوند، پلیاک میشوند، روس میشوند. دیگه از تاجیکیتشان هیچ نام و نشان نمیموند. حتی با پدر و مادرشان با تاجیکی گپ زدن نمیتونند. تمام. این رو که کرده ایستاده است ان همین سیاستی نادرستی ان همین رژیم با دزدی، با غارت، با وحشت پراکنی آواره است. ملت رو به نابودی آورده است.
تا کی ما این را قناعت میکنیم؟ باید بس گفته شود. من همینجا حرفایم رو تمام کردم. برادر محمد اقبال صدردی، عذر میخواهم که یک کمی سرگاپی هم شد. سلام باشید برادر شب. برادر عزیز، بعد از مداخله خوب نموده. بعد از دقیقه‌های با شما ما اینجا برنامه داریم. انشالله یکی تماشاگران شما را دعوت میکنم و ما بپیوندند. انشالله خواهر 15 دقیقه پس یا که چند دقیقه پس برنامه؟ بله، 15 دقیقه پس برنامه ما آغاز می شود. خواهر سایمه سعید و برنامه را گرفته میبرند انشالله. خب خیلی خوب انشالله. سلامت باشید شاکر جان. زنده باشید. تشکر زیاد. خب بله. خب برادر شاکر جان سخنان خوب را در صحبت خودشان افزودند که واقعا هم باید این ملت خودش بسازد. وقتی که دیدید که پیشوای ملت داخل نخونک اساسگذار جنگ و خونریزی و شخصی که این ملت را پراکنده جمشید روشن این ملت را به برده و غلام ملت های دیگر درآورد و تعزیه خود را تا امروز برای هیچ از سربریده تاجیک اظهار نداشت و این چنین هیچ خدمت برای این ملت تا امروز نکرده است که اون ماندگار و برای ساختن این ملت توانسته باشد که کار را انجام دهد که آن با منفعت این ملت تمام شده باشد و یا آینده خوب را با داشتن چنین پرزیدنتی دولتی که ملتش را به چنین حالت آورده است رسانده است، این ملت دیگر باید اتکا و تکیه نکند و باید ما و شما خودمان بسازیم. ساختن خود ما چنین است که ما باید تشبث را به دست خودمان بگیریم. تشبث را به دست خودمان گرفتن و چند راه ها می شود. مثلا وقتی که ما و شما دیگر از وطن تنها نامش را داریم و از تاجیک بودن تنها نام تاجیک را داریم و از شهروند تاجیکستان بودن تنها پاسپورتش را داریم و از مناطق از تاجیکستان وطن محبوب و زیبای ما تنها نام آن را در خاطر داریم و فرزندانی که از ما و شما در خارج تولد شدند تنها نام تاجیکستان را میدانند و بعضیش گفته میتوانند و بعضیش در مکتب ها از آنها میپرسند که شما کی هستید؟ میگه ما تاجیک و در خانه آمده است دختر میگه که با مکتب ما یک تا تاجیک آوردن. میگیم که چه تاجیک آوردن؟ میگه انا разговаривает на русском языке. میگم تاجیکی به زبان روسی که آزاد بدو تو بعد تاجیک میشه. میگه آخه من زبانش میفهمم که یعنی فرانسوی گپ نمیزنه که بعد او تاجیک نیست. یعنی حتی نمیتونن تشخیص کرده که شخصی با زبان روسی صحبت کرد اون تاجیک نیست، اون روس است. و چنین یعنی که چیزی در یعنی که تاجیک ها با وجود آمده است که برادر شاکر جان راست میگه که از این ملت آینده دیگر چیزی باقی نمیماند، در حالی که در خانه ما هیچ وقت کوشش نمیکنیم با زبان یعنی دیگری صحبت کنیم، اگرچند که هم زبان فرانسوی رو میدونند و صحبت میکنند در بیرون، ولی در داخل خانه با زبان تاجیکی باید صحبت کنیم، چون که ما زبان و عرف و عادت و از ملت تاجیک هستیم، نباید با زبان دیگری صحبت کنیم، چون که ما اگرچند که رحمانوف ما را بدرقه کرده است از وطن، رحمانوف ما را تروریست اکستریمیست خوانده است، رحمانوف ملت به حالت وزمین قرار داده است، ولی ما تاجیکیم، همون تاجیک بودن خودمون حفظ کردیم و همون دینمون و همون مذهبمون و همون تاریخمون باید همیشه با فرزندانمون بآموزیم و تلقین نماییم تا اینکه آنها بتوانند بفهمند که تاجیک هستند و برای وطن تاجیکستان و آینده ملت کار کرده بتوانند. ولی اگر ما و شما پدرها و مادرهای این ملت برای فرزندانمون کار نکنیم، پس بدانید که رحمانوف این ملت چنانه که در داخل کشور و بدترین وجه آورده است قرار داده است، ما و شما با همین نابودی فیزیکی هم که نباشد، نابودی معنوی قرار میگیریم. در
خبرگزاری یا سایت آزادی در مورد چنین رسوم صلاحی آمده ساکنان وضع فاروق رو تشویش آور خواندن، ولی مقامات همه جا آرام است. برای رحمان رو همیشه آرام است. اینه که نوردین جرتیویچ گفته است که مثلا ما نمیخوایم که وضعیت آرام کنه. اگر صمیم یتیموف یگان بیانیه نشر کنه برای کشتن بدخشانی‌ها، ما رو با 3 زبان نشر میکنیم. اگر صمیم یتیموف بگه که محمد باقر تروریست است، ما اون رو با 3 زبان ترجمه میکنیم که تو مردم دنیا هم بفهمه. ولی اگر ساکنان بدخشان که شهروندان این کشور هستند خواسته باشند که طلب خودشون از در شبکه تلویزیونی تاجیکستان پخش کنند، پس ما برای اونها جا نمیتیم، چون که برای اونها جا نیست. چون که دولت در دست افرادی است که تنها در منفعت یک عائله و یک اولاد تا امروز فکر کردن و آینده هم فکر میکنن. و خبرگزاری یا شبکه سمونه آزادی نوشته است که منابع رادیو آزادی در فاروق خبر دادند که مقامات برای تسلیم شدن محمد باقر رو یک چهره شناخته در منطقه و 6 ساکن دیگر ولایت مختلف کوهستان بدخشان 1 هفته مهلت داده است. مقامات آنها را در جنایت‌های مختلف متهم می‌دانند، ولی آنها دست داشتن در جنایت را رد می‌کنند. ساکنان میگویند که روزی گذشته نظامیان تلاش جایگیر شدن در محل‌های دشتی بالای فاروق نزدیک به محل زیست محمد باقر رو کردند، ولی مردم مانع شدند. همچنین چند ساکن شهر فاروق گفتند که شب مردم زیادی در کوچه‌ها نوباداری کردند تا از عملیات احتمالی مقامات جلوگیری کنند. غالب نیتبک و سخنگوی حکومت ولایت بدخشان روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی وضع را بیرون از واقعیت تصور می‌کنند. خبر تقویت نیروها در فاروق دروغ است. ساکنان هم شبانه به کوچه‌ها نمی‌برآمدند. وضعیت آرام است. خب مردم پای زندگی خود هستند. یک گروه در خارجه نشسته هر چیز می‌بافند، شور می‌اندازند که حقیقت ندارد. اینجا همکاری مردم با حکومت خوبتر شده است. گفته سخنگویش غالب نیتبک هم خیلی گفته است. محمد باقر روز 6 فوریه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که خیلی بند است و حالا امکان صحبت ندارد. یک تن از نزدیکان محمد باقر با شرط زیست نشدن مجبور شد روز 5 فوریه خلیفه ها یعنی روحانیان محله های فاروق با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده صحبت کردند. آنها گفتند که تلاش حل مشکلات از طریق زور امکانی بدتر کردن وضع را به میان می‌آورد. خب ماریوس فورسوم نماینده کمیته نروژی هلسینکی یک سازمان حمایت از حقوق انسان در صفحه توییتریش از مقامات تاجیکستان خواسته است که از خشونت در فاروق جلوگیری کنند. او نوشته است که از فاروق خبرهای نگران کننده می‌رسد. مقامات تاجیکستان باید از خونریزی و داغ کردن وضع ترکنده جلوگیری کنند. محمد باقر رو به آن متهم می‌شود که با گفته مقامات لطفالله نوروز و صدر اداره معارف ولایت مختلف کوهستان بدخشان را تکوب کرده است. مقامات روز 2 فوریه اعلام کردند که نسبت به محمد باقر بر اساس 4 ماده کدکس جنایتی پرونده باز کردند. خود محمد باقر گفت که واقعا با نوروز صحبت کرده است ولی او را نزده است. 6 نفر دیگری که در برابر محمد باقر طلب تسلیم شدنش را کردند، آن متهم می‌شوند که روز 25 و 28 نوامبر سال گذشته با خونشکنی زدند. یعنی ببینید که چه نامردن اینها. 66 نفر ممنوع الخروج از بدخشان کردند و این 6 نفر دیگر هم میخواهند که وعده داده بودند به کمیسیون 44 نفره که کسی مورد بازداشت و بازپرسی قرار نمیگیرد و شما تنها همین میدان را ترک کنید. رحمانوف یگانه ترس لرزش از 2 چیز است همیشه. خب چند چیز است ولی چیزهای مهمش میگم من. خب 2 تا میگم. چند چیزایی که رحمانوف میترسه. یکمش از میتینگ. رحمانوف هموننده که ای ملک الموت میترسه که جانش میگیره، جان خبیث شه، همین خیلی میتینگ میترسه. همین میتینگ گفتی رحمانوف در بدنش رعشه میدره و تلخ کف میشه. و اما خاطر مردم گفتن که تیموز برای خیر ما شما را چی نمیگیم، کمیسیون 44 نفره تشکیل کنه، اینو چیزی دیگه ما هم خیلی میکنیم تمام. وقتی که مردم هم میدان رو ترک کردن، همه مسئولیت رو با دوش کمیته یعنی که همون جمعیتی مدنی یا اینکه از منتخب مردم گذاشتند و رفتن به خانه هاشون، بعد از آن شروع شد به کارهایی که انجام دادن. آنها دیدن که نمیشود، کمیسیون 44 نفره گفتن که ما با وزارت داخله و کمیته امنیت دولتی همکاری نمیکنیم، چون که اینها اصلا ما را گوش نمیکنن. ما با پروکراتور همکاری میکنیم. پروکراتور گروه برعکس کار را بدتر کرد
و کارهای انجام داد که یعنی که هیچ از کمیته امنیتی دولت ملی و از وزارت کارهای داخلی هیچ فرقیت نکرد و بلکه وضعیت بدتر کرد. گلبدین از خبر کندم رو آوردن که عکساش زدگی و کندگی و یعنی که وضعیت بیزیبی که در گلبدین مرحوم بود یعنی که اون دیدن ولی هیچ وردیک یا خلاصه نبرآورد. کمیته خب پروکراتور گنرالی مردم این کمیسیون جمع شدن و با طلب کردن از رستم ایمومالی این گنگا که ما هم یگون گاب نگفت دیگه در این پوفی که آخی چی گاب میزنه آخی دیگه همی میزنه داروی اسکیزی را مست گره رزدگی پیون بهوش خواه این مردمی کمیسیون 4 نفره دادوی کردن که هیچ فایده نکرد. دیدن که فایده نداره با رحمانوف خطاب کردن. رحمانوف گفت که با من خطاب کرده انا که ارمی را بگه بدرویه بزنه مردم. کمیته امنیتی دولت ملی گرفت کمیسیون 4 نفره را گفت که تماما شما دیگه یگان مسئولیت نداره بری همتون خوناتون وزیری بعضش دلای جنایتی شد. خوب انا که دیدید که چی گپ شده است. کار رسید به خلیفه ها و اونها خودشون با مقامات وزیر کارهای داخلی خودشون در تماس شدن و صحبت کردن. خوب دیگر دیده است که وضعیت در منطقه بدخشان چگونه بد است ولی باز هم جرتیویچ یعنی که صدا و سیما یا اینکه رئیس کمیته رادیو و تلویزیون میگه که وضعیت یگون گپ نیست. یگون بدخشانی را گپ ماب نمیتونه شما گپ نزنید اینجا باید اینجا تنها سخنرانی اس یتیم مخوف و با 3 زبان مگر دبکه باشه ترجمه میکنیم نه 6 میکنیم که همه دنیا بفهمه که چی گپای چی خبره. و همون خاطر یعنی که اینها هرگز با غیر از خشونت کاری از دست این گروه نمی آید و وظیفه اینها تنها کشتن و نابود کردن به گفت خودشون به ضرر گردانی دیگر چیزی وجود ندارد و اینها وظیفه‌شون و کارشون همین است که اینها برای کشتن و قتل کردن و سوختن آتش زدن و مانند منقیتا و مغول‌ها دیگر کار بر سر این ملت ندارند. در حالی که منگال یا مغول هجوم کرد چنگیز بدخشان را تسلط پیدا نکرد، در حالی که اسکندر آمد و بدخشان تسلط پیدا نکرد، در حالی که انگلیس آمد و بدخشان تسلط پیدا نکرد، در حالی که به بدخشان روس‌ها آمدن و از یعنی بزرگی و از خدمات تاریخی داشتن این مردم آگاهی پیدا کرد و به آنها خود مختاریت عطا کرد و داد. ولی رحمانوف آمد گفتی ونج قدی درواز از شما میبرم و امروزها چندین نفر از ونج از درواز نفران چاپلوسی مقامات برآمدند و صحبت میکنند و گویا که میخواهند که وضعیت یعنی به شکل برای مردم وانمود سازند که یعنی که ما اگر یگان چی باشد خب از بدخشان خارج میشیم و دیگر جا داخل میشیم، در حالی که اینها راه حل وضعیت و مشکلاتی به عمل آمده وجود ندارد. در مورد لطفالله نوروزوف وضعیت حالت زندگانی اویلوی از قبل تا به این روزش به اصلاح رسیده است از مردمی ونج و پدرش انسان خوب میگفته بودند، ولی او با این شطاحی هایی که انجام داده است بداند که نامش در آینده به مانند همان افرادی که در ناآرامی وضع و منطقه دست دارد و هر شخصی که پس از این بیانیه لطفالله نوروزوف کشته می شود بداند که این لکه و ننگ به نام او ثبت است و تا وقتی که تاریخ این ملت هست نامی سیاهی اس یتیموف مخوف، رمضان رحیمزاده، رستم، رحمانوف اینها که هست، ولی در خطار این ظالمان اسم لطفالله نوروزوف در تاریخ این ملت و تهاجم رحمانوف به بدخشان ثبت می شود و هیچ وقت نام او از این تاریخ پاک نمی شود و برای آیندگانی یعنی ننگ و لکه باقی می ماند که سببگار قتل و کشته شدن مردم بیگناه بدخشان شده است و هرگز دیگه او نمی تواند نه فرزنداش نه خودش یعنی که این لکه و ننگ و داغ از نام خودش یعنی که بیرون بردارد. لطفا نوروز اشراق راغ ناحیه ونج و پدرش آدم خوب بوده است و گفتی معلومات اول خود لطفالله کتاب قرآن میخوند، خب دیگه معلم بود اگر قرآن میخوند هیچ وقت برای یعنی که یک شخص کشتن که فکأنما قتل الناس جمیعا، هر شخصی که یک انسان کشته است گویا تمام مردم کشته است و سهم داشتن حتی به خائنة الاعین اشاره شود که یک انسان کشته شود در قتل سهیم است و لطفالله نوروز بدانه که اگر خون این مردم ریخته شد و پس از اون کارهایی که بیانیه‌ای که او داد
پس بدون شک و شبهه در قتل و در کشتار اون مردم بدون هیچ شک و شبهه سهیم است و نام او تا ابد در تاریخ ننگین و سیاه این دیکتاتوران و این ظالمان همراه یک جا ثبت می شود، چنانه که نام قادر قاسموفی ونجی خائن در نام تاریخ بدخشان ثبت است که ورودی اولین قوه‌های اجنبی رحمانوف به بدخشان یا به خارق اجازت داد و کشته شدن این مردم دست و سهیم بود که انشاءالله تاریخ قادر قاسموف نوشته شده ایستاده است و این لکه بر نام او توأم و همراه است و بار دیگر به نام این نفر لطفالله نوروزوف لکه و نام سیاه ثبت است. و همون خاطر شما اجیرانی که میخواهید در خدمت این رژیم باشید، شما فکر آینده فرزندان و آینده خودتان را بکنید که وقتی کار انجام میدید رحمانوفی پلید و خبیث امروز هست و فردا نیست، ولی شما شهروند این کشور هستید و شما میخواهید که زندگانی داشته باشید، شما فرزندان و نزدیکان دارید، شما خودتان را کوری و رد معرکه از این ملت و مردم نکنید، شما کار نکنید که نام شما در تاریخ این ملت سیاه ثبت گردد و هرگز شما امکان ندارد که نام خوب را از خودتان جایگزین کنید، در حالی که با یک بیانیه دروغ شما، با یک سخن گفتن دروغ شما، یعنی که ببینید که خون مردم بیگناه بدخشان ریخته می شود و افراد بیگناه بازداشت می شود و می بینیم که معلمه هایی که از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی و دیدیم که امروز رئیس زنان اشکاشین یعنی که صحبت کرد در مورد محمد باقر و حیات و کامل این زن در دست ما هست و انشاءالله هر نفر که صحبت میکند بر علیه این مردم غیور و شریف ما با شکل‌های نام‌ها و عملکردهای این افراد خائن منطقه بدخشان را همیشه و همیشه انشاءالله که ثبت میکنیم و نشر میکنیم تا اینکه مردم بدخشان و تمام مردم کشور از خائنان بدخشانی که با مقامات جنایت پیشه رژیم رحمانوف همکاری دارند نام‌های آنها برای مردم بدخشان و تمام ملت معلوم و هویدا باشد که مردم شناسند که آنها کی هستند و چه کارهایی را در گذشته انجام دادند. خب بینندگان گرامی، برادر عبدالله اگر سخن گفتنی باشه بفرمایید، ما شما را گوش میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. الله حفظتان کنم برادری عزیز. سلامت باشید برادر. رحمانوف استحقاق خائن ملت، مادر عبدالرحمن نالچارов آزاد کنیتون. رحمانوف مادر تو قدر ندارد، تو مفروشی مادرت، مادر ما برای ما قدر دارد. وطن مادر است نگویید، پلوین وطن فروخت. رحمانوف آزاد کن مادر و یا مادر معاونه، مادر عبدالرحمن، مادر وست مردم تاجیک. رحمانوف خائن ملت آزاد کن. بله واقعا درست است. مادر برادر عبدالرحمن که از مردم ونج هستند، ببینید که مردانی شجاع و دلیر و غیور مردم ونج نه اینکه تنها با رحمانوف هستند، با چند بزی ونجی که هستند یا با چند بزی بدخشانی که از این طرف یا اون طرف منطقه ها میبرند، اینها نمیتوانند که نام والای مردم بدخشان را لکه‌دار نمایند، چون که بزها و آن عمیل هایی که با رژیم های خودکامه همکار هستند همیشه در طول تاریخ بودند. از دراز بود، از ونج بود، از غرم است، از قرهن است، از خوجند است، از استراوشن است، از اسفره است. هر بزی که هست نامهای آنها در تاریخ این ملت ثبت میگردد و مردم پس از رفتن این حکومت با آنها برخوردهای انجام دادن، پس خودشون بدانند که با این عملکردهاشون خودشون گناهکار هستند. چون که وقتی میگیم ما مردم ما قصدگیر است، قصدگیری یکم کتر نمیکنن. تو ردی معرکه هستی، همیشه هر کجا که میره با انگوش نشونت میتن او بز بودی کو تو مردم میفروختی در اسپرا، او تو در اشکاشین بز بودی کو مردم میفروختی، او تو در ونج بز بودی کو. انا موشن با انگشت اشارتی به طرف شما نشان میتین. و همون خاطر بزایی که فعلا در خدمت رژیم رحمانوف قرار دارد
خوب آگاه باشید که هر عملکرد شما ثبت می شود و برای این ملت باقی میماند و برخورد با شما با عائله های شما اون برخورد مردمی است. هیچ کس با شما صحبت نمیکند، هیچ کس با شما دختر نمیتید، هیچ کس از شما دختر نمیگیرد. پس شما مقاطعه میشید از طرف مردم. همین خودش کفایه است که با شما چنین رفتار و عملکرد انجام میتین و کار نکنید که آینده شما خودتون که تباه و سیاه است، آینده نسل و اولاد و فرزند و برادر و خواهر و پدر و مادرتون سیاه کنید که پدر و مادر شما برای شما چی است؟ یعنی که نامهاشون لکه‌دار و ننگین می شود. به اون خاطر های بزهای اورانگوتانگ بدخشانی که در روشان و در راشد قلعه و در اشکاشیم در هر منطقه بدخشان قرار داره، در ونج و در دورا در رواز، بدانید که نامهای شما در دست این ملت و در تاریخ سیاه این ملت که به بدخشان ماه نوامبر و دکامبر و ینور و فوریه سال 2021 و 22 رحمان فی پالید لشکر کشید با بزمکوف و خوبمکوف و اس یتیموف و رمضان رحیم زاده. نامهای شما با اینها توأم یک جا ثبت است و شما را این ملت بدانید که چگونه میشناسند و چگونه میبینند. برآمدهای شما ثبت است، سخنهای شما در نزد این ملت هست و هیچ چیزی و هیچ کسی فراموش نخواهد شد. سلامت باشی برادر عبدالله. سلامت باشی برادر. در مسلمان بودن اینا من شک دارم. خیلی که کتایست برداست، همین سیاست اینا روی کتای برداستن. همین کتای بر وقت سر کرده بود به زنا به مادرها به کودکا، اینا همون سیاست پیش گرفتند. درسته. خداوند نهایت شب بخیر کنه. سلامت باشی برادر عبدالله. سلامت باشی. برادرها بی‌طرف نباشید. برادرها ما مرد، ما مسلمانیم، بی‌طرف نباشید. بی‌طرفی بی‌شرفی است. بی‌طرف نباشید. بله سلامت باشید. خب یک نفر نوشته است سعدی رحمتوف که بس کنین دروغا مادر هیچ کار قبیدگی نیستند. وقتی که سعدی رحمتوف این کامنتاری رو مینویسی یک بار چشمت کشو و فیسبوک بودرو ببین که مادر برادر عبدالرحمن قبیدگی هستن یا نیستن. گفتنش که بیا تلفن تا بگی دزدای بقچه آدمگیرای گروگانگیرای بقچه گرفتن زندانش کردن و تا حال از یعنی که وضعیت سلامتیش و کجا بودن او خبر نداره. وقتی اوچه تا قپیدن بردن رحمتوف یا خواهر تا قپیدن بردن، بعد وقتی که دو زدی برآمدی که مردم گفتند اینه تو دروغ میگوی، انا بعد دردی برادر عبدالرحمن و دردی این ملت میتونی فهمیده که مادر قپیدن بردن، ناموسی مردک قپیدن بردن روز کردن این یک کاری عادی نیست. و بدانید شما اگر اون کارهایی که در قفقاز انجام داده ایستند زید مخالفاتون، رحمانوف با اس یتیم و با رمضان رحیم زاده اگر این کارها را انجام بدی، مردم ما او مردم نیستن که شما را خفتان کنند. با خدا قسم کو هر یک قدم تکو بز میکشه این ملت. این مردم همین جوانا را ما آرام نگه داشته ایستیم که اگه کاری غلط نکنی. وقتی که اوچش قپیدن بودن دیگه و محمد اقبال و محیدین کبیری و شوکت و دیگه برادرای مخالف گوش نمیکنن. دیگه من مادر ما قپیدگیام، من خواهر من این طریق کار کردگیام، من میدونم که چیکار کنم با اینها. پس بار دیگر میگم دست از سر مادرها بردار. رمضان رحیم زاده با فیلم تو این قدر کافر به ایمان نبودی، آخه این ایمان هم از تو خداوند گرفت است که مادر هم قپیروس میکنی برای چی؟ به ای زن با کدام گناه؟ با گناه برادر فرزندش. یعنی وقتی که خداوند میگه که ولا تزر وازره وزر اخرى، گناه هیچ کس بر کس سر هیچ کسی دیگر گذاشته نمیشود. پس وقتی عبدالرحمن برآمد میکنه بر علیه رحمان و مادری او چی گناه داره؟ یعنی زندان کردن و بازداشت کردن یک ناموس یک مادر، میدونه که برای انسان مسلمان چقدر یعنی که وزمین است. اگر شما مادری اون سر نتیه و این کار با دیگر مخالفا کردید و خدا قسم رژیم رحمان ثانیه به ثانیه سقوطش نزدیک می شود. رستم آزاده این کارهایی که انجام داده هستند برای سقوط رژیم شما است. این کارهایی که مقامات امنیتی مقامات قدرتی و وزارت کارهای داخلی انجام داده هستند، بدانید که سقوط رژیم خوناشامی پدر رحمانوفی الکش پدر لعنت ملازینای خداداده به صاحب اوک پدر نزدیکتر شده است. رستم کود نمیفهمه گیر از زدگی پیونای یک آزاده تو فشاری کو آزاده تو میفهمی کو ما پلانای تو را برای آینده فهمیده هستیم که چیکار کردنی. پس تو با همین
حالتی که انجام داده ایسان مادر زن است که خودت تراب قپم برای رستت کنن اگر چند چیکار میکنی شکم دم کردی قپم برای رستت کنن چیکار میکنی اوزودا دیختر تب قپم برای رست کنن چیکار میکنی یا بر کم تر خطا فکر که عزیز مورا قپم برای اوزودا رست کنن چیکار میکنی یک بار اوزودا کم تر فکر که عزیز مور اوچتا در جای اوچه عبدالرحمن اوچتا عزیز مورا اونم مادر 7 تا پراستیتوت کرا فکر که قطعی 7 تا صندوقی حرامی دودن دیگه داره کو تهادوری کو اما توشونا یعنی که تاروش داره اما عزیز مورا قپم برای رست کنن چیکار میکنی تو دختری ازبک بیرا قپم برای رست کنن چیکار میکنی کو گابزن انا مادر عبدالرحمن در جای همین بمونه که اوزودا بعد خودت بیس فکر که چیکار کرده ایسه یعنی چی حالت بسر تو میآید با فیلم داده که مادر قدر نداره میدونم من داده اگر مادر قدر میداره تو خودت مادری یکی تو مادر زنکایی که پیشت میروند حقارت کردگی سرشون کردگی ما میدونیم که داده زنی این ملت مادر این ملت قدر نداره ولی بار دیگر تربا یعنی که خداوند میگه فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین بیاد میاریم برای که بیاد آوردن برای مؤمنان نافع است خوب دیگر اگر یعنی که زن باشی و مادر باشی و 5-6 سالگی تولد کرده خیلی بفهم که این مادر ای قبضه برده رستش کرده پس این مردم وقتی که یگان کار کردن پس بدونم که در اینجا یعنی که حکومت شما ای گناهگار در این قضیه مردم با عزت نفسشون رو با ناموسشون دست نرسد تو ناموس نداری توی یک زنکی نامعلوم که یا شفقتی که دیگه مردم ناموس دارن ایمان دارن مسلمانن تو زنکای مسلمان با خودت مونن نکه عبدالله دنغرگی بفرمایید ابو علی دنغرگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگم که بله استاد در الکتریکا هستم یک مینوت گفتم گفت زدم که میگم اون دست به مادرها زده رژیم حیوانی علی رحمان میگم این قبه ناموسی را ما یا انتظار نبودم میگم با خطای رفته پیش شوش سینزینپین با اون پرچه زمین دیگر اوزی در خوجنده میگم با اون پرچه زمین دیگر نفروشه یا اون کنی تیلای دیگر نتبه خطای یا با 500-600 میلیون دلار دیگر قرض میگیره نزدیک اوجه من استاد همین خفه میدم که رحمان عیدا با سخت میشوه او داجه هم کامپیوتر را بیاد یا 2 هفته بعد کامپیوتر هم داجه میگیرن میبرن برای که اینو وقتی زوال حکومت میگن سگ عجلش که رسید در دیوالی مسجد میمیزه انا ما نمیره گفتنی برادر انا میره گفتنم که میشوشه انا میره که وقتی سگ رحمان فقط سگ اس اس سگ اودودا و سگ یعنی رمضان رحیم داده عجلشون که رسیدگی های در دیوالی مسجد میام تا شوشه کایسن این ناموس برای ما زن خط میزنه برای واقعا بار دیگر گفته ایسم که این کارهایی که اینو انجام داده ایسن اینو خطهای قرمز گذاشته ایسن بار دیگر میگم با اون اسلوبایی که خط‌بازی ها انجام داده ایسن تو فکر نکن که با این کار انجام میدی و تو برنده میشه با خدا قسم این مردم ما اون مردم نیستن اون مردم پرتیه دارن ما تو ما را فکر نکن که تاری مادر و ناموس و اینا رو ما قپه میبریم با خدا قسم با کارهای دست میزنه که پشیمون میشه و کار کردگیتون پشیمون برای استاد با اون وقتی که ایو در مسجد و در همون دیواری مسجد میگن میمیزن یا اوج در دیواری مسجد میشتگن همون وقتی که در مسجد کنسرت دادن یا اوج خط قرمز هم گذاشتن که استاد ما هم تو جوان ما میگم که همه از صبح اینا ما دندونو تست کردیم برای همه حاجی میرزا و ملای بختری و قور و بلایی که امروز یا علی رحمان و حکومت او حمایت میکنن یک ملایی که وایورا میلیون توجیکا گوش میکنه و در واقع اعتقاد داره او ملوهای شکم پرست جلوتکا پرست که در میامی در خونه مردم همو فرزندای هم آدم گوشت به سال ماه دیگه نیست گوشت پیش میاره همه حیوانا رو همه میخره نه که با در حد سرخون در نمکدان یعنی ما توجیکا میگی در نمکدان توف میکنی هم میخره در نمکدان توف یا هم در نمکدانی مردمی تاجیک توف که به ناموسای بی غیرتو برای همین ملاها را ما همین امام علی رحمه همه را به همین ملا آورده برای برادر ما در دنقره گفتیم که ما زیدی همین
ما زید هستیم که سطرای همی خوهر اپای ما را بگیرن انای ملاب رو وردن ما را گردوندن که امای رحمان جهاد کیسه هر روز نکنین مالایزیا دا جهاد کرد قزاقستان دا جهاد کرد که گفت اسلام خیلی گفت او خیلی گفت برای همه ما این رزولتات ای رو دیده استیم اینا چرا میگوی نفهمیدم میگم که در دنقره ما میخواستیم که زیدی که همی نکنین مثلا مکتب ما اومدن گفتن که سطر حجاب های طلبه ها گرفتن ما گفتیم که اخی زیدی اسلام گفت نه 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 امای رحمان هیچی نگین این جهاد که اگه انا ملا گفتن درسته برادرها واقعا هم اینو یکی چیزی که برای بدخشانی ها برای بزرگ گفتم انا متنوم هر یک همو مولو و هر یک چاپلوسی که در خدمت رحمان هستند در تاریخ این ملت اینها ثبت بله برادر بخشش در هنمی اینو ثبت نشوند حتما اینها ثبتن و حتما اینها برای این ملت نامهاشون معینه مثلا این مولای بختری در مسکو بیچاره کسل گیمروی شده است اپراتسیا کنی اومده است وقتی که میگو توجیکستان که جای ما را نمیبینه کبیری مطرح میگم وقتی که میزنی رنگ رکت بعد همون گیمروی تا به همون بختر چطور اپراتسیا نکردی گیمروی اپراتسیا کنی رسیه اومدی بله برادر من میتونم بزرگ معلومات میتیم مولای بختری در آسیا در مسکو بود 4-5 روز پیش گیمرویش اپراتسیا کنی اومده گیاه گیمروی وقتی خوبه نمیدونم یو حتی گیمروی میشوند همون مثال اینه که ما یکم خیلی خنده نیست اینه که گیمروی تا همون قرغان چرا اپراتسیا نکردی در قرغان خیلی در بختر نیست در مثلا همون منطقه خود در بختر که قرغان تپه مرکزی ولایت چیده گیمروی تا در قربلان اومدی اپراتسیا کنی در قربلان دشمن اومدی اپراتسیا کنی بهشت روی زمین اپراتسیا کنی اومده بچه‌ها اگر یعنی که بره خبر بگیری مولای بختری را بره پیشش بگی که پیشوی ملت خوب باشه وطن تنگ باشه وطن آرام باشه چی ده تو اومده در مسکو گیمروی اپراتسیا کرده این هم مولای بختری هر یک نفر این ای حاجی میرزاش ای تمام مردمی که همی در تاجیکستان هستن و طرفدار رحمان رو گام میزنن این بچه‌ها برادران هستن چی امنیتی چی غیر امنیتی و چی معلومات رو میرسونن که فلانی در چی است در مسکو است در فلان جا فلان بیمارخانه دای اول بود افکار شود تصویر ما بالینسش هم معین نکنیم و میگم تون در برنامه منبر موجود که بره خبر بگیریم مولای بختری را بره خبر بگیریم فهمه هیچی گفای چی خبره همون ماچی دمشنن منبر رسول الله دا همون ماچی در منبر رسول الله دمشنن ایومای رحمان تعریف میکنن استاد در همه جای تاجیکستان همی کار شده است 100% برای همین کمتر کلاتون کار بفرمایید که پگاه دیر شود بعد دیگه با دو تون نه ایمالی میرسن نه محمد اقبال میرسن نه محیدین کبیری نه شوقت و نه اشروف اینه من ملودن دندونم تیز ایستادگی های که ریش ایم ریش میگم کشورشون کنیم کن درسته برادر گرامی انشاءالله که همه خوب میشود خوب و بینندگان گرامی فعلا در کانال پیام یعنی که چی است برنامه ادامه دارد میتونید که در کانال پیام داخل شوید و برنامه آنلاینی یعنی دیگر را در اونجا تماشا کنید اگر چند که بینندگان گرامی قبل از خارج شدنتون در گذاشتن لایک ها و پادپیست کردن به شبکه یعنی پیمان ملی تاجیکستان فراموش نکنید قبل از خارج شدنتون انشاءالله امیدوارم که در گذاشتن لایک ها و پادپیست کردن به شبکه پیام کوتاهی نمیکنید چون که پیمان ملی تاجیکستان چنانه که میدونید یکی از ائتلاف های بزرگی گروه های مخالفی احزاب و گروه های مخالفی تاجیک است که انشاءالله توسط این جمعی خوب این ملت میتواند به نتیجه و حاصل های دلخواه خود انشاءالله که برسد. در پادپیست کردن و در گذاشتن لایک ها هیچ نفری از شما که 1400 نفری که تماشا دارید ما را انشاءالله که کوتاهی نمیکنید تا سبب بیشتر شدن عددی بینندگان این شبکه و خبرها و معلومات هایی که توسط پیمان ملی و ماراتون هایی که برای بدخشان و دیگر حوادثی که در کشور میگذرد انشاءالله که توسط همین کانال میگذرند و میتوانیم که با هم آمدن و یکجا شدن کار برای این ملت و مردم انجام دهیم.
خوب بینندگان گرامی، شما را به الله پاک میسپارم. انشاءالله که همتون اگر مدیراتوران گرامی امکان داشته باشید سیلک یا لینک کانال پیام را بذارید تا اینکه مردم همه سرجمانه همین 1000 و چند نفر به شبکه پیام تیوی داخل می شوند تا توانند انشاءالله در برنامه های آنلاینی پیام اشتراک کنند و توانند ماراتون ادامه شد در آنجا انشاءالله ببینند. چون که الحمدلله ما امروز حدود 5 ساعت شد برنامه داریم، یعنی که تقریبا 10 دقیقه کم 5 ساعت است که در کانال پیام برنامه داریم و ادامه برنامه رو انشاءالله در شبکه پیام تیوی یک جایه میبینیم. خوب، شما را به الله پاک میسپاریم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خوب.